Thank you for gracing us with your presence as we commence this enlightening conference. Once again, I welcome you all. Now, as a symbol of auspicious beginning, we move on to the traditional lamp lighting ceremony. For that, I would like to request our guests and dignitaries to come forward and illuminate our path with the knowledge. As we celebrate the power of knowledge, let us also invoke the blessings of Mahatma Basveshwara, whose teachings continue to inspire generations even today. It is with great reverence that we offer our prayers and gratitude. Thank you for paying homage to the great visionary whose principles guide us through the path of righteousness. Ladies and gentlemen, esteemed guests and dignitaries, I kindly request your attention as we welcome our esteemed personalities to take their respective seats on the stage. Today, we are honored to have amongst us the Honorable Chairman Shri Mohit Shah Sir, our esteemed Chief Guest Advocate Rajiv Dev Sir, distinguished Dr. Arvind Zanvi Sir, who will grace us as the keynote speaker, and the esteemed inaugurator of today's conference, Dr. Nagarao Kumbhar Sir. Joining them as our guest of honor are Honorable Dr. Alka Deshmukh Ma'am and Dr. Manor Kumbhare Sir and Dr. Sujit Mitre Sir. Also, as the convener of this prestigious conference, we welcome the esteemed presence of Honorable Dr. Rahul Bhavge Sir. A very warm welcome to distinguished guests, honorable dignitaries, and respected delegates to the inaugural session of the one-day multidisciplinary international conference on Mahatma Basaveshwar, Democracy and Modernity. This conference is jointly organized by Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Nagpur, in collaboration with Department of Political Science, Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, Nagpur, and Department of Political Science, Sri Binzani City College, Nagpur. It is with immense pleasure and honor that I, Vaishnavi Gavande, Assistant Professor, Department of Political Science, Sri Binzani City College, Nagpur, stand before you as the host of this significant conference. Today, we come together to commemorate and uphold the ideals of Mahatma Basaveshwar. Before we commence our journey together, I kindly request all the respected dignitaries and delegates present here
to join me in standing together as one community for the rendition of the Vidyapit Geet. This symbolic gesture not only marks the beginning of our conference but also resonates with Mahatma Basveshwara's profound message of social equality and brotherhood. Thank you. Let the harmonious melody of our alma mater continue to inspire us on our pursuit of knowledge. On behalf of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Prat Nagpur, I kindly request Honorable Dr. Alka Deshmukh Ma'am, President of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Prat Nagpur, for an introductory speech. Namaskar. Good morning. Regional Indian language from the basis of a nation या आधारे महाराष्ट्रात मराठी अस्मिता जोपासण्याच्या व्यक्तिशः वास्तव गरजेनुसार मी माझं प्रास्ताविक मराठीतून सादर करणार आहे. सर्वप्रथम क्रांतिसूर्य महात्मा बसवेश्वर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि महात्मा गांधी या खोल समविचारी विगुणात्मक त्रिमूर्ती महात्म्यांच्या स्मृतीस मी अभिवादन करते. राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद विदर्भ प्रांत, वसंतराव नाईक कला सामाजिक विज्ञान शासकीय संस्था नागपूर आणि श्री विंझानी नगर महाविद्यालय नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमान आयोजित अशा संकलित बहुविद्याशाखीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत मी आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करते. या परिषदेअंतर्गत उपस्थित आदरणीय अतिथीगण, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठ गडचिरोली येथील सर्व निमंत्रित मान्यवर, उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्ष तसेच नागपूर शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहितजी शहा, परिषदेचे बीज भाषक आदरणीय श्री डॉक्टर अरविंदजी जत्ती,
परिषदेचे उद्घाटक लातूरचे प्रसिद्ध शिक्षण तज्ञ आदरणीय डॉक्टर नागोराव कुंभार, प्रमुख अतिथी नागपूर शिक्षण मंडळाचे आदरणीय सचिव ऍडव्होकेट राजीवजी देव, उपस्थित आवर्जून असलेल्या विशेष देव, आदरणीय डॉक्टर अशोक मेदगुदळे सर, परिषद संयोजकत्व प्रमुख वसंतराव नाईक, कला वाणिज्य विज्ञान शासकीय संस्था नागपूरचे संचालक डॉक्टर मनोहर कुंभारे आणि श्री बिंझाने नगर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर सुजित मेत्रे, संयोजन व्यवस्थापन मंडळाचे सन्माननीय पदाधिकारी, आमच्या संस्थेचे तिन्ही विद्यापीठातील उपाध्यक्ष डॉक्टर रतन राठोड, डॉक्टर संजय गोरे, डॉक्टर राहुल बावरे, संस्थेचे सचिव डॉक्टर शरद सांबारे, सहसचिव डॉक्टर इताशा धांडेकर, ते आवर्जून उपस्थित असलेले आमच्या सिनियर वरिष्ठ डॉक्टर कल्पना टेकाडे आणि इतर सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनींनो, राज्यातून प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी झालेले अतिथी, संस्थेचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सर्व सत्रातील सन्माननीय अध्यक्ष, वक्ते आणि विशेष उल्लेखनीय म्हणजे दोन्ही संयोजन सचिव की ज्यांच्याशिवाय या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करणं अत्यंत अशक्यप्राय होतं. असे कर्तव्यपरायण व्यक्तिमत्वाचे धनी याच महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर संदीप कुंडुरवार आणि वसंतराव नाईक शासकीय संस्थेतील राजशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर राहुल बावरे, दोन्ही महाविद्यालयातील त्यांचे सहकारी, पत्रकार, प्रकाशन स्टॉलचे प्रतिनिधी, आयोजन समितीतील सर्व सहकारी, प्राध्यापक वर्ग आणि संस्थेच्या प्रकाशन विभागातील सर्व कार्यकारी सदस्य, संशोधन विद्यार्थी, प्राध्यापक बंधू आणि भगिनी, आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने आयोजित या परिषदेत आपणा सर्वांचं मी पुनश्च स्वागत करते, तसेच सर्वांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करते. मागील 7 वर्षांच्या कालावधीत तिन्ही विद्यापीठातील संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आणि प्राध्यापकांच्या उत्तुंग नियमित कार्यशैलीमुळे परिषदेचा आवाका आणि कार्यभाग बराच वाढलेला आहे. तेव्हा संस्थेतील सर्व कार्यकारिणी आणि सभासदांच्या शैक्षणिक तसेच प्रशासनिक क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेणं किंवा सन्मानप्राप्त प्राध्यापकांच्या कामगिरीनुसार त्यांचा नामोल्लेख या प्रसंगी करणं आम्हा सर्वांसाठी अतिशय अभिमानास्पद आहे, परंतु वेळेअभावी येथे ते करणं शक्य नाही. त्यासाठी मी सर्वांची दिलगिरी करते. मात्र संस्थेत जोडलेल्या प्रत्येकांप्रती आवर्जून एवढंच सांगू इच्छिते की संस्थेच्या आजपर्यंतच्या विकास वाटचालीत सर्वच अभिनंदनीय संसदांच्या सदस्यांचा वैविध्यपूर्ण मौलिक वाटा येथे राहिलेला आहे. सर्वांची संस्थेप्रती असणारी आपुलकी, जवळीक आणि आत्मीयता या पैलूंमुळेच राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद व विदर्भ प्रांत या संस्थेचा विशाल वृक्ष आज आकारास आला आहे. या उल्लेखनीय प्रगतीचाच एक भाग म्हणून केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे यंदा आम्ही आयोजन केलेले आहे. थोडक्यात आमच्या संस्थेचा आढावा घ्यायचा झाला तर विविध विद्यापीठातील राज्यशास्त्रांच्या प्राध्यापकांमध्ये शैक्षणिक मतैक्य आणि सुसंवाद साधता यावा आणि सातत्याने वैचारिक मंथन व्हावे या हेतूने ही संस्था स्थापन करण्यात आली. यासाठी आम्हाला आमच्या सर्व श्रेष्ठ तज्ञ गुरुजनांचे आशीर्वाद लाभलेले आहेत. त्यांच्या आदर्शवत स्वप्नांची पूर्तता करण्याचा संस्थेद्वारे प्रामाणिक प्रयत्न करण्यानेच आज विदर्भात राज्यशास्त्र प्राध्यापकांची शासनमान्य नोंदणीकृत अशी एकमेव संस्था म्हणून महाराष्ट्रभर या संस्थेची ओळख निर्माण झाली आहे. पारदर्शकता जोपासत रचनात्मक कार्यांच्या तत्वाशी प्रामाणिक राहून आयोजित परिषदांचं मार्गक्रमण होत असल्यामुळेच तिला एक दर्जात्मक उंची आणि प्रतिष्ठा प्राप्त झालेली आहे. केवळ वार्षिक उत्सवाच्या भूमिकेतूनच परिषदेकडे न पाहता एका संवादिनीच्या स्वरूपात स्थिर होण्याच्या दृष्टीने 1998 पासूनचा पारंपरिक वारसा लाभलेल्या या संस्थेने परिषदांतर्गत स्वीकारलेले हे आव्हान सर्वांच्या सहकार्याने पार पाडले जात आहे. हे करताना विवेकी अभिव्यक्तीची मूल्ये जोपासण्यासाठी गैरमार्गांना वाव न देता संवैधानिक रचनेला दृढ करू पाहणाऱ्या लेखणीला उजाळा देण्याचा प्रयत्न एका नियमित विचारशलाकेच्या माध्यमातून संस्थेद्वारे केला जातो. परिषदेंतर्गत दरवर्षी संशोधनपर लेख ग्रंथाचे प्रकाशन केले जाते. यावर्षी एकूण 126 संशोधन लेखांचे 4 व्हॉल्यूम मध्ये अतिथींच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात येईल. प्राध्यापकांच्या उत्तम लेखनाची आणि उत्तम कामगिरीची दखल संस्थेमार्फत घेतली जाते. दरवर्षी पुस्तक परीक्षण समितीनुसार मान्य पुस्तकांचं परिषदेत प्रकाशन केले जाते. यावर्षी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळाचे सदस्य डॉक्टर विनोद गायकवाड यांच्या मराठा आरक्षण आणि चळवळीचं योगदान या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात येईल. रोटेशन नुसार दरवर्षी ही परिषद अनुक्रमे नागपूर, अमरावती आणि गोंडवाना विद्यापीठात आयोजित केली जाते. मागील वर्षी गोंडवाना विद्यापीठातील चिंतामणी महाविद्यालय घुस येथे ही परिषद घेण्यात आली होती.
आज माझ्यासाठी अत्यंत आनंदाची बाब अशी की बौद्धिक चिंतनाच्या दृष्टीने सातत्याने परिषदा, कार्यशाळा, चर्चासत्र आयोजित करण्याचे 1932 पासूनचे ज्ञानपीठ अशी ख्याती असलेल्या त्या श्री बिंझाने नगर महाविद्यालयात, जे आमच्या महाविद्यालयात या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मी या महाविद्यालयातील 23 वर्षाच्या सेवेच्या कालखंडात व्यवस्थापन मंडळाच्या सकारात्मक सहकार्याने कित्येक परिषदांचे यशस्वी आयोजनाचा लाभ घेतलेला आहे. आज माझ्या निवृत्तीनंतरही आमच्या संस्थेची परिषद येथे संपन्न होत असल्याने आणि माझ्या मनातील सुप्त इच्छा पूर्ण झाल्यामुळे मी आयोजकांची शतशः आभारी आहे. पुढील वर्षी ही परिषद अमरावती विद्यापीठात आयोजित केली जाणार आहे. अमरावती विद्यापीठातील अमरावती, सिंदखेड राजा आणि खामगाव अशा 3 महाविद्यालयातील अर्ज आपल्याकडे आले आहे. पण सर्वानुमते असं ठरवण्यात आलं आहे की खामगावच्या महर्षी स्वर्गीय भास्करराव शिंगणे कला महाविद्यालयात ही परिषद आपण पुढल्या वर्षी घेणार आहोत. कदाचित फेब्रुवारीमध्ये घेऊ आणि तुम्हाला जर असं वाटत असेल तर आपण नंतर आयोजनात ठरवू. सर्व समविचारी, बुद्धिजीवी, अभ्यासू प्राध्यापकांच्या संस्थेप्रतीच्या या उत्साहामुळेच परिषदेची सदस्य संख्या दिवसेंदिवस सातत्याने वाढत आहे. यातच संस्थेच्या यशाचं गमक सामावलेलं आहे. आम्हाला मिळणारा उदंड प्रतिसाद हीच आमच्या विश्वासाची पावती आहे. तिला अधिक प्रबळ करण्याची आमची मनोकामना आपल्या स्नेहातूच वृद्धिंगत होणार याबाबतची ग्वाही देत आजच्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेची फलश्रुती म्हणजे तुमचीच अभिव्यक्ती आहे या मानसिकतेला शुभेच्छा देते. मागील अनेक वर्षांपासून गंभीर चिंतनाच्या हेतूने परिषदेच्या माध्यमातून ज्वलंत प्रश्नावर भाष्य करणाऱ्या अनेक नामांकित तज्ञ अभ्यासकांकडून आम्हाला ही बौद्धिक मेजवानी मिळाली आहे. यंदा आम्ही या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत महात्मा बसवेश्वरांच्या तत्वज्ञानावर आधारित लोकशाही आणि आधुनिकता या विषयाच्या अनुषंगाने संकरित माध्यमाद्वारे परिषदेचं आयोजन केलं आहे. एकूण आज 350च्या वर प्रतिनिधींनी आपला सहभाग इथे नोंदवला आहे. विविध क्षेत्रातून सहभागी झालेले बहुसंख्य प्रतिनिधी हेच विवेकी ज्ञानवृद्धीचं उत्तम लक्षण आहे असं मानणं आजच्या प्रसंगी औचित्यपूर्ण ठरेल. परिषद विषयाच्या थोडक्यात बोलायचं झालं तर केवळ माणूस आणि माणुसकीचा केंद्रबिंदू असणारे महात्मा बसवेश्वर यांच्या तत्वज्ञानावर आधारित लोकशाही आणि आधुनिकता या विषयांतर्गत विचार करताना असं लक्षात आलं की महाराष्ट्रात संत परंपरेचा वारसा लाभलेल्या संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव, संतबाई बहिणाबाई यांच्या ओव्या आणि अभंगाद्वारे मानवी अस्तित्वाच्या जाणीव जागृतीसाठी त्यांनी केलेल्या प्रबोधन कार्याचे आपल्याला जे पदोपदी स्मरण होते, तसेच 12व्या शतकात मेंढराप्रमाणे गुलामीचं जीवन जगणाऱ्या लोकांमध्ये महात्मा बसवेश्वरांनी आपल्या वचन साहित्य निर्मितीद्वारे समताधिष्ठित समाज व्यवस्था स्थापन करून मानवी समाजाला उन्नतीची योग्य दिशा दाखवली. त्यांनी माणसाने नैराश्यवादी न राहता सन्मानाने किंवा समाधानाने कसे जगावे याचं खरं लोकशिक्षण देण्याचं कार्य आपल्या साहित्य वचन विचाराद्वारे केलं आहे. त्यांच्या साहित्यात कात्रीला नव्हे तर सुईदोऱ्याला विशेष महत्व दिलं आहे. तोडण्यापेक्षा जोडण्याने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही सांस्कृतिक मूल्ये स्थिर आणि एकसंघ ठेवू शकतात समाज व्यवस्थेला. त्यांच्या या तत्वज्ञानानुसार गेल्या 900 वर्षांपासून जगाला अनुभवातून ज्ञान देणारे अनुभव मंडप हे ज्ञानपीठ एका विद्यापीठाच्या रूपात त्यांना अमूल्य देणगी स्वरूपात प्राप्त झाले. आणखी महत्वाचं म्हणजे विशेष लक्ष द्या की त्यांचा विचार आजच्या प्रसंगी कितपत आपल्याला महत्वाचा वाटतो. त्यांच्या मते धर्म हा लोकांच्या भावना कलुषित करण्यासाठी नाही तर तो विचार विकसित करण्यासाठी असतो. जगाने स्तुती करावी म्हणून आपले जीवन आणि वेळ वाया न घालवता आत्मसाक्षीने जगलं पाहिजे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांच्या हुकुमशाही प्रवृत्ती विरुद्ध आवाज उठवण्याच्या दृष्टीने मानवी समाजात प्रबोधन आणि कार्य व्हायला पाहिजे. तत्कालीन परिस्थितीच्या आढावानुसार हे त्यांनी केलेलं वक्तव्य आजच्या भारतीय परिस्थितीशी किती प्रासंगिक ठरते याचाही विचार आज आपण या परिषदेच्या माध्यमातून करायला पाहिजे. मानवी मूल्यांच्या जोपासणीसाठी त्यांनी केलेला लोकशाही प्रसार हा तत्कालीन परिस्थितीत खरोखरच स्तंभित करणारा होता. आणि याच अनुषंगाने नुकतंच एक अहवालात वाचणारं उदाहरण मी सांगते आणि थांबते. भारतीय वास्तव उदाहरण असं की जवळपास 143 कोटी लोकसंख्या असणाऱ्या भारतात आज 93% लोक श्रमजीवी आणि उपेक्षित जीवन जगत आहेत, तर केवळ 60% लोक श्रीमंत आणि धनदांडगे आहेत. या 93% लोकांपैकी श्रमिक आणि भारतातील कारागृहात शिक्षा भोगणाऱ्या कैद्यांचा तुलनात्मकरित्या शासकीय खर्चाचा जर आपण विचार केला तर समानता आणि समान संधी या व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांची कशी पायमल्ली होते हे आपल्या लक्षात येईल. भारतात
सरकारला आज तुरुंगातील प्रत्येक कैद्यावर दर दिवशी राज्यनिहाय 500 ते 700 रुपये खर्च दर दिवशी आहे. तर या उलट मनरेगा अंतर्गत बहुसंख्य राज्यात श्रमिकांना दर दिवशी वेतन 224 ते 400 रुपये इतकेच आहे. म्हणजेच 10 कोटींपेक्षा जास्त लोक इतक्याशा अल्प मोबदल्यावर काम करतात. त्यात त्यांना सलग 100 दिवसही काम पुरवले जात नाही. सध्या 2024 मध्ये 25 कोटींपेक्षा अधिक लोक दर दिवशी 200 रुपयांपेक्षा कमी खर्चात आपला उदरनिर्वाह करतात. तेव्हा प्रामाणिकपणे श्रम करणाऱ्यांना च्या तुलनेत सरकार कितीतरी पटीने कैद्यावर जास्त खर्च करतो हे दिसून येते. अशा वेळी श्रमिकांनी असं हालाकीचं किंवा गुलामीचं जीवन जगण्यापेक्षा तुरुंगात जाण्यास सिद्ध का असू नये असा विचार जर गरीब आणि वंचित उपेक्षित दारिद्र्य रेषेखाली लोकांच्या असणाऱ्या या 93% लोकांपैकी काहींनी केला तर त्याचा परिणाम काय होतील ही फार गंभीर आणि धोकादायक बाब आहे. तेव्हा आजच्या परिस्थितीत भारतातील 143 कोटी लोकसंख्येच्या भवितव्याच्या परिणामाच्या दृष्टीने विषमता, शोषण आणि हिंसा यांच्या भेदभावमुक्त भारतासाठी नव्या स्वातंत्र्य लढ्याशिवाय पर्याय नाही असा नवविचार पुढे येऊ लागला आहे. अशा परिस्थितीत समाजातील असमानता नष्ट करून व्यक्ती स्वातंत्र्य व एकजुटतेसाठी सर्वांनी कटिबद्ध होण्याची नितांत गरज आहे. आणि हे साध्य होण्यासाठीच आज महात्मा बसवेश्वरांचे तत्वज्ञान अभ्यासने आपल्याला औचित्यपूर्ण ठरते. याच आदर्शवादी प्रबोधनात्मक विचारांनी प्रेरित होऊन 1968 साली भारताचे माजी उपराष्ट्रपती डॉक्टर बी डी जत्ती यांच्या अध्यक्षतेत म्हैसूर राज्य सरकारच्या वतीने विविध उपक्रमांद्वारे महात्मा बसवेश्वर अष्टशत महोत्सव साजरा करण्याची योजना आखली गेली. परिणामी महाराष्ट्रात नागपूरमध्ये डॉक्टर सुधाकर मोगलेवारांच्या पुढाकाराने महात्मा बसवेश्वरांच्या पुतळ्याचे अनावरण माजी उपराष्ट्रपती डॉक्टर बी डी जत्ती यांच्या हस्ते करण्यात आले आणि माजी राष्ट्रपती ज्ञानी झैल सिंग यांच्या उपस्थितीत पहिल्यांदा नागपुरात बसव तत्व संमेलन संपन्न करण्यात आलं. त्यानंतर अभिमानास्पद बाब अशी की आज दुसऱ्यांदा त्याच पार्श्वभूमीवर जवळपास 56 वर्षांनी बसव पथचे अध्यक्ष श्री अरविंदजी जत्ती यांच्या मौलिक सहकार्यातून आजच्या या आंतरराष्ट्रीय आंतरशाखीय परिषदेचे आयोजन करण्याचा लाभ आम्हाला मिळाला. त्यासाठी उपस्थित सर्व अतिथींच्या मी ऋणातच राहू शकते, आनंद व्यक्त करते आणि शुभेच्छा देते. भारतातच नव्हे तर पश्चिमी देशांमध्ये अभ्यासल्या जाणाऱ्या महात्मा बसवेश्वरांचे लोकशाही आणि आधुनिकतेचे तत्वज्ञान महाराष्ट्रातील अभ्यासकांमध्ये, संशोधकांमध्ये रुजावे आणि भारतीय लोकशाहीच्या आजच्या अस्थिर परिस्थितीला बळकटी प्राप्त होण्यासाठी ते कितपत महत्वाचे आहे या अनुषंगाने आज दिवसभर या परिषदेच्या माध्यमातून देश विदेशातील निमंत्रित तज्ञ आणि सुविख्यात वक्त्यांच्या व्याख्यानातून आपणासमोर सर्वांसमोर निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तर सकारात्मकरित्या निश्चितच होईल अशी मी आपणासमोर ग्वाही देते आणि थांबते. धन्यवाद. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to kindly request the organizer and convener of this conference, Honorable Dr. Rahul Bauge, sir, to elucidate upon the theme of the conference. सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. अरविंद जत्ती साहेब, मोहित शाह साहेब, देव साहेब, नागोराम कुंभार सर, आमच्या संस्थेचे संचालक वारे सर, प्रियाएस ट्रेनिंग सेंटरचे संचालक लाखे सर, बेंगलुरू आलेले प्रभुदेवा सर, बसव समितीचे उपाध्यक्ष, देशभरातल्या वेगवेगळ्या प्रांतातून आलेले सर्व पार्टिसिपंट, रिसोर्स पर्सन, आपल्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. आणि जे ऑनलाईन युट्यूबवर आहेत त्यांचं पण मी सगळ्यांचं या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत स्वागत करतो. मी या परिषदेमागची भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी आपल्या पुढे उभा आहे. भारतीय विचार परंपरा ही लोकशाहीवादी राहत आलेली आहे. प्राचीन काळापासून मध्ययुगीन काळात जर आपण बघितलं तर या परंपरेचा या परिषदेमध्ये उहापोह व्हावा, त्यावरती चर्चा व्हावी. महात्मा बसवेश्वरांनी 12व्या शतकामध्ये अनुभव मंडप नावाची पार्लमेंट सुरू केली आणि याचं रिअलायझेशन ब्रिटिशांना झालं आणि 2017ला लंडन मध्ये महात्मा बसवेश्वरांचा पुतळा ब्रिटिशांनी बसवलेला आहे. आणि मग आपण खडबडून जागे झालो. आपला जो लोकशाहीचा वारसा आहे तो आपण जपला पाहिजे. आता नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टीमला आपल्याला प्रमोट करायचं आहे, ते ध्येय आपल्या पुढे आहे. आणि त्या दृष्टीनं भारतभरातल्या विद्यापीठांच्या मध्ये
सिलेबस बदलत आहेत. आता BOS चे चेअरमन आणि मेंबर्स इथे बसलेले आहेत. नागपूर विद्यापीठामध्ये 2 वर्षापूर्वी महात्मा बसवेश्वरांच्या अभ्यासक्रमामध्ये आपण समावेश केलेला आहे MA च्या. पुणे विद्यापीठामध्ये जून पासून तो सिलेबस लागू होत आहे. नांदेड विद्यापीठामध्ये लक्षट्टे सर तो सिलेबस लागू करतायत. महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर नॉर्थ इंडियामध्ये आणि पुढच्या 2-3 वर्षामध्ये मला असं वाटतं की विदेशातील विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमामध्ये महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांचा समावेश होईल. अशा स्थितीमध्ये पूर्व तयारी म्हणून आम्ही या इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सचं आयोजन केलेलं आहे. जेव्हा आम्ही आपल्या सगळ्या महानुभावांना मी हे सांगू इच्छितो, नागपूर विद्यापीठामध्ये महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांचा समावेश MA च्या कंपल्सरी पेपरमध्ये केला, तेव्हा चर्चा BOS मध्ये अशी झाली की याबद्दलचं साहित्य उपलब्ध आहे का, आणि आम्ही त्यांना आश्वस्त केलं देशभरातून जेवढं साहित्य महात्मा बसवेश्वरांच्या वरती होतं ते एकत्र केलं. आणि मग तेवढं पुरेसं नाही, कारण आता विविध लोक महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांच्या वरती PhD करतायत, संशोधनपर लिखाण करतायत, आणि म्हणून आमच्या डोक्यात असा विचार आला देशभरातले जे बसव साहित्याचे अभ्यासक आहेत त्यांना आपण एकत्र आणलं पाहिजे, आणि त्याचं फलित म्हणजे आजची ही आपली कॉन्फरन्स आहे. त्या कॉन्फरन्सच्या निमित्तानं बसवेश्वरांचं साहित्य आता 5 व्हॉल्यूमच्या माध्यमातून रिसर्च पेपर्स पब्लिश होणार आहे. ते आपण सगळं लोकभाषेतनं उपलब्ध करून देणार आहे. आणि त्याचबरोबर मला आणखी एक सांगायला तुमच्याशी एक गोष्ट शेअर करायला आवडेल. जेवढे पेपर आले त्याच्यातले अर्धे पेपर हे PhDच्या विद्यार्थ्यांचे आहेत, आणि म्हणून त्यांचं मी विशेष अभिनंदन करतो. त्यात आणखी एक बाब आपण कौतुकास्पद बाब अशी आहे, त्याचा उल्लेख मला इथे करायला पाहिजे. काही पेपर्स असे आहेत ज्यांनी बसवेश्वरांचं नाव पहिल्यांदा ऐकलं होतं, त्यांनी सुद्धा पेपर लिहिलेले आहेत. अनेक पुस्तकं आमच्याकडून त्यांनी मागवून घेतली, 2 महिने अभ्यास केला आणि त्यांनी पेपर लिहिले आहेत, आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं त्या सगळ्यांचं मी अभिनंदन करतो. त्यांना आता एक प्रकारे इथे आपल्या सभागृहामध्ये MA चे पण विद्यार्थी आहेत, त्या MA च्या विद्यार्थ्यांनी पण रिसर्च पेपर लिहिलेला आहे. या परिषदेच्या माध्यमातून संशोधनाचं एक ऍटमॉस्फिअर क्रिएट व्हावं, संशोधनाचं स्किल विद्यार्थ्यांच्या मध्ये यावं, यासाठी सुद्धा या परिषदेचं आयोजन केलेलं होतं. आणि परिषदेतले जे विविध विषय आणि उपविषय आम्ही ठरवले, देशभरातील जे तज्ञ लोक आहेत त्यांच्याशी चर्चा करून हे विषय आम्ही ठरवलेले होते, ज्यामुळं बसवेश्वराच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक सगळ्या पैलूंचा इथे अभ्यास केला जावा. त्या संदर्भात आम्हाला चांगल्या प्रतिक्रिया देशभरातून आलेल्या, विदेशातून आलेल्या आहेत. परत मी आपल्या सगळ्यांचं आयोजक म्हणून स्वागत करतो. या कामात मला सगळ्यांनी तुम्ही सहकार्य केलेलं आहे, औपचारिक आभार शेवटी मानलेच जातील. परत एकदा मी सगळ्यांचं स्वागत करतो. प्रत्येकाचं नाव घेणं शक्य नाही, आपण सगळे माझे मित्र आहात, आणि म्हणून परत आपण आपल्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो. धन्यवाद. Thank you so much, sir. With the opening remarks from our esteemed speaker, Dr. Deshmukh ma'am, setting the stage, and after a comprehensive insight into the content delivered by Honorable Dr. Bauge sir, we now proceed to initiate the honorary ceremony. The ceremony aims to extend a warm welcome and introduce our esteemed guests and respected dignitaries. Allow me to introduce our esteemed chairman, Shri Mohit Shah sir. With great honor, we acknowledge his pivotal role as the president of Nagpur Shikshan Mandal, Nagpur. His dedication to social welfare is exemplary, duly recognized by the government of Maharashtra through the prestigious award of Special Executive Magistrate. For over 3 decades, Shri Mohit Shah sir has remained a stalwart member of Nagpur Shikshan Mandal, demonstrating unwavering commitment to its mission and objectives. As a mentor, he tirelessly strives for the progress and development of our institution, leaving an indelible mark on its journey towards excellence. His profound contributions extend beyond the confines of our institution, encompassing a vast realm of social work. Sir stands as an honorary personality, embodying the spirit of service and compassion, enriching the lives of countless individuals within our community. To honor such a remarkable leader whose vision and dedication inspire us to reach greater heights of achievement,
I would like to kindly request Dr. Sujit Maitre sir to welcome our chairman Shri Mohit Shah sir by giving him a book and a bouquet. Thank you so much, sir. It is with great pleasure that I would like to introduce our esteemed chief guest, Honorable Advocate Rajiv Dev sir, currently serving as the Secretary of Nagpur Shikshan Mandal Nagpur. Dev sir's contribution extends far beyond his administrative role. Notably, he holds the esteemed position of All India Vice President of the National Society for Prevention of Heart Disease and Rehabilitation, showcasing his commitment to public health and welfare. However, his dedication to service transcends his professional affiliations. A legal practitioner of exceptional repute, Advocate Rajiv Dev sir brings a wealth of knowledge and experience to the legal arena. His expertise in legal matters has earned him respect and admiration within the legal community and beyond. In addition to his legal practice, he is also a distinguished freelance journalist, known for his insightful interviews with prominent personalities, including former Prime Minister Mrs. Indira Gandhi, Mr. I.K. Gujral, and former member of Rajya Sabha, Mr. Dara Singh. To honor such a multifaceted individual, I would like to kindly request Honorable Dr. Manohar Kumbhare sir to welcome Honorable Advocate Rajiv Dev sir by giving him a book and a bouquet. Thank you so much, sir. Now, it is with great pleasure that I now introduce our esteemed keynote speaker for today's conference, Honorable Dr. Arvind Zatti sir, as paragon of excellence in both his professional and social endeavors. As an automobile engineer, sir has achieved unparalleled success, securing a world record in the sale of Yamaha motorcycles. However, his contributions extend far beyond the automotive industry. His social accomplishments are truly remarkable. In 1994, Mr. Jatti orchestrated the installation of a bronze statue of Basveshwara in the heart of Bangalore, a testament to his dedication to cultural preservation. Since then, he has assumed the presidency of Basava Samiti, a position he has held for over 2 decades. Not content with his achievements, Mr. Jatti has pioneered innovative educational programs, including personality development based on Vachana, impacting over 25 lakh students across various institutions. His efforts to spread awareness of Vachana literature have been recognized nationally with numerous seminars organized under his guidance. In recognition of his tireless advocacy, Sir played a pivotal role in the minting of a memorial coin of Basaveshwar by the Government of India, dedicated by the Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh in 2006. Furthermore, his commitment to cultural exchange is evident in his multilingual Vachana translation project, translating ancient texts into 26 Indian languages and 8 foreign languages, a monumental feat recognized by none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. His contributions have not gone unnoticed as Dr. Jatti has been bestowed with honorary doctorates from prestigious institutions like Karnataka University Dharwad and Sharna Basaveshwar University Kalburgi. Currently, his collaboration with Ministry of Culture in establishing the Basava International Information Center underscores his dedication to global cultural exchange. In addition, his endeavors extend to the halls of power as he was instrumental in the installation of statues of Mahatma Basaveshwar and Rani Chennappa in the Parliament complex. To honor Dr. Arvind Zatti sir's unwavering commitment to cultural preservation, education, and societal betterment, which makes him a truly inspirational figure, I would like to kindly request Honorable Shri Mohit Shah sir to welcome sir by giving him a memento book bouquet and shawl and shriphul.
Thank you so much, sir. Now, I would like to introduce to you our esteemed inaugurator of today's conference, Honorable Dr. Nagarao Kumar, sir. He brings with him a wealth of experience and expertise in various domains, making him an invaluable presence in our midst. Sir is a distinguished academician, having served as the former Dean of the Faculty of Social Sciences at Swami Ramananda Tirtha Marathwada University, Nanded. His contributions extend beyond academia, and as evidenced by his tenure as an ex-member of the Management Council and the Maharashtra State Commission for Backward Classes, where he played a pivotal role in shaping policies for social welfare and empowerment. Furthermore, Dr. Kumbha's commitment to intellectual enrichment is reflected in his involvement as a former member of the Maharashtra State Marathi Encyclopedia Production Board, where he contributed to the preservation and dissemination of knowledge. His academic leadership extends to his role as an ex-principal, head of department, and research guide at the Department of Philosophy, Mahatma Basveshwara College, Latur. Notably, Dr. Kumbha's dedication to the advancement of philosophy is exemplified by his position as the working president of Maharashtra Philosophy Council, Kolhapur. His tireless efforts have been recognized and lauded through prestigious awards such as the Government of Maharashtra's Dr. Ambedkar Dalit Mitra Award in 2007 and First Ideal Teacher Award of Swami Ramananda Tirtha Marathwada Vidyapit, Nanded in the same year. In essence, Sir epitomizes the spirit of scholarly pursuit, social activism, and academic leadership. We are indeed fortunate to have him grace our conference today. And to welcome Dr. Nagarao Kumbhar sir, I kindly request Honorable Advocate Rajiv Dev sir to welcome sir by giving him a memento shawl, shriver, book, and bouquet. Thank you so much, sir. Now, I introduce our esteemed guest of honor, Honorable Dr. Alka Deshmukh ma'am, currently serving as the President of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Branch, Nagpur. Prior to this role, ma'am has held significant positions, notably as the former Principal and Head of Department of Political Science at Sri Bindani City College. Dr. Deshmukh's contribution to academia extend far and wide. She is renowned for her prolific scholarly endeavors, having authored numerous books and research papers both at the national and international levels. Her work has not only enriched the academic discourse, but has also contributed significantly to the advancement of knowledge in her field. In recognition of her exemplary contributions to education, Ma'am was honored with the prestigious Best Teacher Award by the Higher and Technical Education Department of the Government of Maharashtra in 2012. Additionally, her outstanding service to society has been acknowledged through the Best Citizen of India Award conferred upon her by the Best Citizen Publishing House, New Delhi in 2011. Dr. Alka Deshmukh's reputation precedes her. She is a well-known figure in academic circles, not only in Vidarbha, but throughout the state of Maharashtra. To honor such a profound personality, I would like to request Dr. Rita Dandekar ma'am to welcome Dr. Alka Deshmukh ma'am by giving him her a book and a bouquet. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to introduce our another esteemed guest of honor, Dr. Manohar Kumbhare sir, currently serving as the Director and Professor of Pal Department at the Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, Nagpur. His academic journey is adorned with remarkable achievements, including the attainment of a gold medal during his master's degree from Rashtrasanta Tukadoji Maharaj Nagpur University. He has been the recipient of numerous prestigious awards, including the Sarvapalli Radhakrishnan Best Teacher Award, the Global Teacher Award,
the Indo-Asian Best Researcher Award, and a Lifetime Achievement Award. This award stands as a testament to his profound commitment to education and research excellence. Beyond his achievements, Sir has actively participated in various governmental and university committees, showcasing his expertise and leadership in this field. His multifaceted, his multifaceted role as a government representative and subject specialist underscores his invaluable contributions to both academia and society. To extend a warm welcome to Dr. Manohar Kumhare sir, I would like to kindly request Dr. Alka Deshmukh ma'am to welcome sir on behalf of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad Vidarbha Nagpur by giving him a memento book, bouquet, shawl, and shrifull. Thank you so much, ma'am. Now, it is with great pleasure that I now introduce our another esteemed guest of honor, Dr. Sujit Maitre sir, currently serving as the principal of Sri Banzani City College, Nagpur. Sir brings with him a wealth of experience and expertise in the field of education and administration. With a distinguished career spanning over 25 years, Dr. Maitre has established himself as a senior professor and administrator, showcasing exemplary leadership skills throughout his tenure. His dedication to academia is evident through his roles as a member of Academic Council of Rashtra Sant Tukdoji Maharaj Nagpur University and as a member of Research and Recognition Committee of Savitribai Phule Pune University. Recognized for his outstanding contributions to the field, Sir was honored as the best professor in strategic management by the Institute for Digital Marketing and Business Analytics, Hyderabad. Under his adept guidance, Sri Banzani City College has achieved remarkable milestones, including being re-accredited with an A grade by NAC Committee, Bangalore. Dr. Sujit Maitre's dedication to academic excellence and his visionary leadership continue to inspire and shape the educational landscape. So to honor and welcome such a profound personality, I would like to kindly request Dr. Alka Deshmukh ma'am to welcome sir on behalf of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad by giving him a memento, book, bouquet, shawl, and shrifull. Yep. Okay. Thank you so much, ma'am. Now, I also like to introduce to you the esteemed convener of this conference, Dr. Rahul Bauge, sir, who is a prominent figure in the field of political science, serving as the professor and head of Department of Political Science at Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, Nagpur. To extend a warm welcome to Dr. Rahul Bauge, sir, I would like to invite on stage Dr. Narendra Rattate, sir, to welcome sir with a bouquet. Thank you so much, sir. Now, we move on to the next segment of journal and book publication. Together, let us embrace the pursuit of knowledge and celebrate the power of ideas to illuminate our understanding of the world. In our era, where knowledge serves as the cornerstone of progress, we are thrilled to present the latest edition of our esteemed journal, The Aadhaar. Now, I kindly request our esteemed dignitaries to unveil our journal.
We are delighted to showcase a substantial collection of 224 research papers meticulously curated by scholars. Among this scholarly contribution, 15 research papers are published in Hindi, 42 research papers in English, and a total of 167 research papers are presented across 5 comprehensive volumes. May this compilation serve as a beacon of inspiration for future generations of scholars and intellectuals, fostering interdisciplinary dialogue and fostering a deep understanding of our world. Furthermore, I would also like to request distinguished guests and dignitaries to unveil a significant literary work, मराठा आरक्षण आणि चळवळीचे योगदान, written by Honorable Dr. Vinod Gaikwad Sir, Head of Political Science Department at G.P. Murarka College, Shega, and Executive Member of the Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha, Nagpur. It is my privilege to invite Dr. Vinod Gaikwad Sir to grace the stage and be recognized for his valuable contribution. Please note that the actual price of book is rupees 300, but on the occasion of the conference today, the book is available at a discounted price of rupees 200. Those who wish to buy the book, please visit the book exhibition displayed outside the college hall. Thank you. And now, without further ado, we would like to dive into the heart of today's program, brimming with anticipation for the enlightening discussions and invaluable connections that awaits us. With that said, I would like to invite Honorable Dr. Arvind Zatti sir for a keynote address. Most respected president of this institution, and all other dignitaries who are on the dais, not only the dignitaries on the dais, even before the dais, we have a lot of dignitaries. On behalf of my organization from which you have invited me to participate in this program, I welcome you all to this August program, which means a lot for me personally, because I look at the world from different perspectives. Today, Maharashtra is doing such a great work. I feel enthralled that Maharashtra academically, you're all doing a great work for which I really thank you. शुरू करने के पहले 2-3 साल पहले मैं श्रीनगर कश्मीर में था। वहां पर एक अनुवाद कार्यक्रम का वर्कशॉप चालू था। वो अनुवाद कार्यक्रम में शायद तब हम कश्मीरी भाषा की अनुवाद, पर्शियन भाषा की अनुवाद, अरबिक भाषा की अनुवाद और डोगरी भाषा की अनुवाद, 4 भाषाओं के अनुवाद की वर्कशॉप में वहां पर बैठे हुए थे। तो 4-5 दिन का वर्कशॉप था। आखिरी दिन था। जो ट्रांसलेशन करने वाले या ट्रांसलेटर्स जो थे, वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बुजुर्ग थे। ऐसे ही कश्मीर यूनिवर्सिटी के बुजुर्ग थे। उनका संस्कृति अलग था। वो इस्लाम संस्कृति के बैकग्राउंड से आते थे, क्योंकि जो ट्रांसलेशन जो हो रहा है, पर्शियन, उर्दू, डोगरी, all these languages, incidentally no one was from the other regions of India. आखिरी एक मैं प्रश्न पूछा, आपके धर्म साहित्य में किसी और नाम को या ट्रांसलेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी ये वचनों को एक्सेप्ट करने के लिए क्या मायना रखता है? What is the reason you have accepted to translate into 5 Central Asian languages? Now Uzbek language is also on translation.
the entire Central Asia, we are going to present Basavana. Because Basavana is not only meant for Karnataka or from India, he is meant to the whole world because its philosophy is universal. That being the theme of this program, I never knew Dr. Rahul Bawge sir, but over the phone, इतने पीछे पड़ गए कि मैं एक्सेप्ट कर दिया, मैं आ जाऊंगा सर. Really, I like his commitment and the passion with which he asked me to come. I said, मुझे तो मराठी भाषा आता ही नहीं, मैं क्या करूं वहां पे. फिर भी सर, he said इंग्लिश और हिंदी चलती है, आ जाइए. वो कश्मीर में, शायद किसी को आपको जानकारी भी होगी, वो हमारे जमन अजुर्दा, प्रोफेसर जमन अजुर्दा इज एन ऑल इंडिया रिकॉग्नाइज्ड लिटरेरी पर्सन. ये उठ के बताए, ये ट्रांसलेशन करने के पहले, ये वचनों को ट्रांसलेशन करने के पहले हम सब चर्चा किए, मीटिंग हुआ, सब कुछ चर्चा हुआ. एक चीज पर हम फाइनली डिसाइड किए कि वचनों को ट्रांसलेशन करना हमारा जिम्मेदारी बनती है. मैं पूछा क्यों, ये जिम्मेदारी की बात क्या है. ये कर्नाटक के कोने का एक साहित्य प्राकार जो जागृत हुआ है, उसको लेके आप सेंट्रल एशिया में क्या करने वाले हैं. तब उनका उत्तर था, you may all be surprised, the answer was so great. He said, अरविंद भाई, हम इसके बारे में बहुत सोचकर आपके अनुवाद को एक्सेप्ट किए हैं. जरूर हम आपके साथ ही रहेंगे और भी भाषाओं का अनुवाद में, क्योंकि जो वचन साहित्य या वचन जो है इंसानियत का खजाना है. I think that sentence had nobody had done for me anywhere. सिर्फ वहां पर मुझे बहुत याद आती रहती है. इंसानियत का खजाना जब बोल रहे हैं, इतने बड़े खजाना रख के हम क्या कर रहे हैं. कर्नाटक वाले कन्नड़ साहित्य को निपटा के हमारे जेब में रखे, मेरा बस पढ़ना, मेरा बस पढ़ना, मेरा बस पढ़ना. ठीक है, कन्नड़ साहित्य को एक गौरव की बात है कि कर्नाटक में ऐसे एक बहुत बड़े हस्ती, एक दार्शनिक पैदा हुए. पैदा होते ही what did he contribute to the society? Incidentally, this is a political science. All the professors sitting over here and all the research students are a political science. In what way a philosopher is connected to political science? See, all of you should think as to why Aristotle, you call him the father of political science as per your documents. I am not a political science student. फिर भी जब वो अरिस्टोटल को आप, एक विदेशी आदमी को आप पॉलिटिकल साइंस के आधार पर उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बना सकते हैं, क्यों नहीं हमारे दार्शनिक लोगों को आप देख नहीं पाते हैं. मैं सोचा कि 12वीं शताब्दी में जो बसवेश्वर जी ने सोशल साइंस के लिए कर चुके हैं, वो बहुत बड़ी योगदान है. शायद वो कोई भी कर भी नहीं पाते हैं 21st सेंचुरी होते हुए भी. You have to see this perspective as to what was his why do I call him a great social scientist of those time. इतना समाज में गड़बड़ था, मौढ़ों का जितना जागृत हो गया था समाज में, स्त्री समाज के लिए गौरव ही नहीं था. इतने नीचे देख रहे थे, मगर बसवण्णा एक ही वचन के एक सेंटेंस में बोलते हैं. बाद में मराठी में ट्रांसलेट करा बाळासाहेब. ಒಳಗೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮನು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ರಾಮನಾಥ. बोलिए, ಒಳಗೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮನು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ. ये समानता बसवण्णा का है. सर बोलिए. म्हणजे स्त्री, नारी आणि वैशा म्हणजे पुरुष, परंतु त्यांना आत्मा नाश देह में व्यत्यास है, मन में व्यत्यास है, देह में व्यत्यास है, सब कुछ ठीक है, मगर जो चैतन्य की बात आती है वहां व्यत्यास नहीं है. बसवण्णा पूछते हैं क्यों उनको छोटे हिस्से देखते हैं, उनमें क्या कमी है. वो देखिए, वचन का एक छोटा सा अडेज बोलते हैं इंग्लिश में, दैट्स शॉर्ट सेंटेंसेस.
कन्नड़ में उसको सूल नुड़ी कहते हैं। छोटे छोटे वाक्य रहते हैं, ಒಳಗೆ ಸುಳಿವಾತ್ಮನು ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, खत्म उनका स्त्री समानता का एक ही घोष वाक्य। Can anybody discuss about this? एक जब आत्मा ही सेम है तो फर्क किस बात की है? Like that, Basavana throughout his career, his life was spent for socialism. Because आप देखिए, आप राजनीति में अब पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में। बसवण्णा के समय में राजप्रभुत्व था, आप सब जानते हैं, राजप्रभुत्व जागृत था। बसवण्णा अनुभव मंडप के माध्यम से प्रजाप्रभुत्व के बारे में चर्चा न करते हुए इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। हम सिर्फ चर्चा करते हैं मगर इम्प्लीमेंट में हम सोचना पड़ता है कितना इम्प्लीमेंट कर पाए हैं हम। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो राजप्रभुत्व से प्रजाप्रभुत्व का कल्पना जो हम आज लगा रहे हैं, वो कभी भी वो प्रजाप्रभुत्व के बारे में कहीं बात नहीं करते हैं। उनका प्रभुत्व भी ऐसा था, क्योंकि दुनिया में जो भी आदमी, सिर्फ भारतीय नहीं, सिर्फ कन्नड़ लोग नहीं, दुनिया में कोई है, there is no difference between anyone, because the divinity remaining the same, the divine soul being the same, there cannot be any difference in this world. Simply there cannot be any difference. How do you prove this point? चैतन्य के बारे में एक बसवण्णा जी का एक छोटा सा वचन है। I want all of you to गंभीर दृष्टिकोण से उसको सुनना चाहिए, क्योंकि एंटायर फिलॉसफी का बैकग्राउंड एक वचन में। It makes it different from others. Why he is looked today as a great person? Why? What was so special about him? हमें तो अध्यात्म के सब बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, गीता है, सब कुछ है, मगर ये वचन का खूबियत क्या है? We will have to look into this literature as what is so special about this literature. And simple words. Incidentally, they are in Kannada and that's my mother tongue, so I enjoy telling you in Kannada for a minute. एक वचन को कन्नड़ में सुनिए, बसवण्णा के, वो शायद उनका नुडी समझिए। जगदगल मुगिलगल मिगेयगल निम्मगल। How the sweetness of my mother tongue. I'm not disrespecting any language because I've translated 38 languages. I know to respect every language equally. And that is taught by my Basavanna only. The language is your internal language. वो मदर की भाषा जो आती है उसको वो बोलते हैं लिंग नुड़ी। जगदगल मुगिलगल मिगेयगल निम्मगल पाताಳದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಪ್ರಮಾಣ ಲಿಂಗವೇ ಎನ್ನ ಕರಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ. What a beautiful way of presenting the entire culture, entire philosophy in single vachana and putting it in a nutshell and calling it Yanna Karasthalake Bandu Chulukadireya. In English, I quote that vachana for you. The width of the world, Jagadagala means the width of the world, the width of the sky, Mogilagala. Still greater is your width. भगवान का स्वरूप क्या है? जो हम ऑलमाइटी कहते हैं, भगवान कहते हैं, गॉड कहते हैं, हर नामों से बुलाते हैं उनका, मगर उनका स्वरूप क्या है? उनको कहीं मंदिर में बिठा सकते हैं? See his basic questions of his transformation. He wanted to transform this world, not go against anybody. He never indicted any individual. He said, please understand. When once you understand the eternal truth, आत्यंतिक सत्य को जब सुन सकते हैं, तब कुछ परिवर्तन दुनिया में हो सकती है, नहीं तो परिवर्तन, मगर परिवर्तन झालायला पाहिजे. कसं झाला पाहिजे? How to do it? प्रिय वचन के आधार पर
The width of the world, the width of the sky, still greater is your width. Below the nether world are your holy feet. Beyond the universe is your holy crown. O impenetrable, invisible, incomparable Linga, O Lord Kudala Sangama, you subsumed in me. What does it say? You must really visualize and imagine. If there were to be a presentation, I would have done it off today with PowerPoint presentation. All of you would have enjoyed it. The entire macrocosm, Basavana says, entire macrocosm. For example, the video clip which I have, in which Basavana, for example, our President Sir is sitting. If I take a photograph of his at 1 meter distance, you know what will be the photography. 10 meters में देखेंगे, वही कैमरा 10 मीटर में है, वो क्या होगा? पूरा ये स्टेज आ जाएगा, मगर वो छोटे बनते जाएंगे. 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4. When you go on increasing the distance, the modern science through the telescopic science has been able to achieve 10 to the power of 26. जब 10 to the power of 26 होती है, उसके बाद अब देख नहीं पाते हैं कि टेलीस्कोप भी देख नहीं पाती है, और your imagination also stops. Your brain stops as to what is there beyond 10 to the power of 26. Do you mean to say it ends there? Can anybody say it ends there? No, but the nature is still vast. Basavana is talking about that macrocosm. That macrocosm. Finally, what did that macrocosm, Basavana is trying to tell us? You became microcosm and subsumed into me invisibly. इतनी बड़ी फिलॉसफी को पूर्ण सबस्यूम करके आपके मन के मालिक बना के बिठा दिया बसवण्णा की फिलॉसफी. कुछ दिनों पहले, शायद a year and a half back, I had the honor of meeting the Prime Minister. जब आत्मनिर्भर भारत का भारत में सब कुछ चर्चा हो रहा था, मैं और अकेले 3 लोग थे, बैठे हुए थे उनके चेंबर में. सर, मुझे एक वचन याद आ रहा है. बोलिए, मुझे वचनों के आधार पर मुझे बहुत लाइक करते हैं. बोलिए बसवण्णा के बस वचन बहुत बढ़िया रहते हैं. तन में भरी है सत्य. अब देश को देखते जाइए, हमारा भारत का. तन में भरी है सत्य, मन में भरी है विषय वासनाएं, मन में मन का मालिक है या नहीं कूड़ल संगम देव. ये बसवण्णा का प्रश्न है, मन में मन का मालिक है या नहीं. आपके अंदर साक्षी प्रज्ञा है या नहीं? Let it be anybody sitting here, let him be professor, let him be having many doctorates to his credit, but बसवण्णा जो बोलते हैं, मन में मन का मालिक है या नहीं. इतने खुश हो गए मोदी जी, खड़े हो गए, क्या बात कर. तब उनको बताया कि यही आत्मनिर्भरता होती है सर, साक्षी प्रज्ञा यही होती है. जब साक्षी प्रज्ञा जागृत होती है, मेरा भारत बहुत बड़ा देश बन सकता है. हर जो आदमी है, किस रिलीजन के, मैन, वुमन, एनीबॉडी, be it a criminal sitting before you, Basavana says, even then he has that divine soul in him. Nobody has ignited that. ये सेमिनारों के माध्यम से हम हर जो बच्चे हैं, we will have to give them a task. Don't just talk about the history. Don't talk about just the present. Think of the future. And philosophy tells you or guides you, क्योंकि इसके आत्यंतिक सत्य जो उसमें है, भरी पड़ी है. आत्यंतिक सत्य को एक बार आप समझ गए तो this is not something great, writing a doctorate, I mean. मैं दिल से बात कर रहा हूं, not to insult any doctorates or anything here.
But final doctor is sitting within you. That मन के मालिक बन के आपका डॉक्टर अंदर ही बैठा है, वही गाइड करेगा आपका रिसर्च पेपर लिखने में भी, मगर it should be based on the आत्यंतिक सत्य. आत्यंतिक सत्य के बिना कुछ नहीं बन पाती है. यही तो बसवेश्वर जी का बहुत बड़ा फिलॉसफी है. क्योंकि और एक बार उनके बाजू में जैसे हमारे अध्यक्ष साहब बैठे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी उस तरफ बैठे हुए थे, वंदनार्पण करने वाले थे मोदी जी को. वो दिन मुझे स्वागत करने की एक अवकाश जैसे बावगे सर को मिला वो मुझे मिला. वो भी प्रधानमंत्री को स्वागत करना, वो भी विज्ञान भवन, वन ऑफ द टॉप ऑडिटोरियम्स इन द कंट्री. शायद जब जाते हैं हमारा पांव कांपते हैं, क्योंकि इतने बड़ी हस्ती यहाँ पर बैठे हुए हैं. तभी मुझे याद है, I said on that day, my dear friends, you should have the real guts in making that statement, because I don't want to insult anybody, don't want to tell anything bad about any individual. I wanted to transformation चाहिए. जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है वो आदमी को ट्रांसफॉर्मेशन की चीज बताओ, है या नहीं? जो ट्रांसफॉर्मेशन करने की ताकत रखते हैं उनको ट्रांसफॉर्मेशनल पॉइंट हम, मैं बसवण्णा के नाम से जब बोलता हूं, he cannot reject it, nobody can reject it. तब उनको बोला, आपके स्वच्छ भारत अभियान अपूर्ण है सर. See my daringness on that stage, because that daringness given to me was my मन के मालिक दिए थे. हर आदमी में वो मन के मालिक का ताकत है, मगर हम उसके बारे में सोचते ही नहीं. खुद हमारे ड्रेस पहन के आ जाते हैं, मिरर के आगे देखते हैं. उसके लिए भी एक वचन है, जो मिरर देखने वाले पहले खुद बाहर को न देखते हुए अंदर की चैतन्य को देखो, तभी आपका निज स्वरूप बाहर आएगा. आप कुछ भी करते होंगे, मगर आपका मन कहाँ डायरेक्शन दे रहा है? जब मन इट्स नॉट गिविंग मी द राइट डायरेक्शन, कहाँ चलता हूँ? कौन से देश की मैं परिवर्तन कर सकता हूँ? कौन सी सोशल साइंस चल सकती है? सर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिविजुअल. द सीड हैज टू चेंज. हर भारतीय का परिवर्तन झालायला पाहिजे. उतना ही, आई डोंट नो मच मराठी. ये कल्पना जो इस रिसर्च पेपर डॉक्यूमेंटेशन करने में और 5 डॉक्यूमेंट्स ले आने के पीछे, if you can transform my country, that will be the greatest day. जैसे हमारे अम्बेडकर साहब थे, उनका सोशल साइंस कंप्लीटली टू चेंज दिस कंट्री. गांधी जी हो, किसी को भी ले लीजिए, उनका मगर कहने का अलग अलग तरीका है. मगर जो बसवण्णा एक फिलोसोफर थे, एक सेंट थे, उनके जो अनुभव मंडप के पार्लियामेंट में सिर्फ अनुभव की बात नहीं चलती रहती थी. अनुभव और अनुभव. अनुभव इज अ स्पिरिचुअल साइंस व्हिच कम्स फ्रॉम विद इन. उसको स्वानुभव कहते हैं. स्वानुभव का जागृत जब हो जाती है, आपको पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि मन की मालिक ही बात करना शुरू करते हैं. वो भी आपको जिंदगी को गाइड करते हैं. In that way, that spiritual scientists, of late I have attended many conferences of similar type. Recently in Central University, Karnataka, I was invited to inaugurate the same. मेरा काम वही है, इनॉग्रेट करना, बैठ जाना, क्योंकि मुझे स्पेशलाइजेशन है ही नहीं. फिर भी सबको अच्छा लगता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय कंट्री. आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, बट थ्रू द आईज ऑफ माय फादर आई हैव सीन. नेहरू जी भी देखा हूं, इंदिरा गांधी जी को भी देखा हूं, लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा हूं, पूरा देश के हर प्राइम मिनिस्टर को देख चुका हूं, साथ में मिल चुका हूं, कि पॉलिटिकल साइंस उनके दृष्टिकोण से देखने की एक गौरव में मुझे मिला था, क्योंकि मेरा पिताजी वो स्टैंडर्ड में थे.
आराम से राष्ट्रपति भवन जाते थे, उनके साथ हम जाके राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकिर हुसैन साहब के साथ टी लेने का एक मौका मिलता है. But that's all outlook. Finally, you have to change, my dear friends. Through this seminar, if you are able to touch, if you are able to transform every student of your or anybody studying your literature, country should be changed based on the Basva philosophy. I don't talk anything big about my Basavanna. He is big by already. There is nothing big I can make him. I can make him smaller rather than making him big with my limited knowledge. But one request to everyone is, before discussing about Basavanna yesterday, sir had sent me a research student to me. I don't know, she may be here or she may not be here. Almost 1.5 ghanta she was sitting with me. I told her, before you do your research work, first study the vachanas. Basics to study करिए. बेसिक स्टडी होने के बाद आपको लगता है एक वचन को हाउ मेनी पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वचन साहित्य को वचन साहित्य और तत्वज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं. वचन साहित्य और अनुभव स्पिरिचुअल साइंस के दृष्टिकोण से देख सकते हैं. वचन साहित्य और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हैं. वचन साहित्य और उसका भाषिक स्वरूप जो है, 12वीं शताब्दी का साहित्य आज भी नया 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 लगता है. दैट इज द स्वरूप. वी हैव टू थिंक ऑल दीज पॉइंट्स. देन वचन साहित्य और इतिहास. और रिसेंटली हमारे आर्थिक मंत्री अभी भी है निर्मला सीतारमण जी, वो मुझे एक मैसेज भिजवाते हैं उनके सेक्रेटरी के माध्यम से, बसवण्णा का आर्थिक नीति क्या है. I was surprised. Home Minister, Honorable Home and Finance Minister of India, asking for a note on Basavana's article. Then I took it very seriously because the request is from the Finance Minister of India. I took it seriously, did some research on that. Finally, I gave her a paper, and incidentally, Honorable President of India मुर्मू जी जो दोनों पार्लियामेंट को संबोधन करते हैं, वो दिन पहला जो पार्लियामेंट में दोनों सदन वहां पर बैठे हुए, कहां से शुरू हुई? कायक ही कैलाश से शुरू हुई, याद रखिए आप. दिस इज बसवा's philosophy. Most respected President of India begins a lecture on the national economy on the budget day with Kayak hi Kailash. Then what must be the strength of that Kayak hi Kailash? Kayak na create करते आजकल जो क्या क्या करते हैं उसके बारे में जिक्र करना ठीक नहीं है. फिर भी शायद मेरे जो टाइम दिए गए थे बावगे सर, मैं ऐसे ही एक्चुअली वो बुक में मेरा भी कीनोट एड्रेस है. मैं सोचा वो कीनोट एड्रेस पढ़ने में मुझे मजा नहीं लगता है. आई एम एन इमोशनल कैरेक्टर, क्योंकि 25 लाख बच्चों को मैं परिवर्तन कर चुका हूँ. I have spoken to each individual child and they come and talk to me later, and I have seen a lot of changes in them. आत्यंतिक सत्य को कोई छोटा सा वचन है, कड़बेड़ कोलबेड़ उसी नुड़ी एलोबेड़ मुनिय बेड़, इदे अंतरंग शुद्धि, इदे बहिरंग शुद्धि, इदे कूडल संगम देवन ओलिसुवपरि. जैसे हम भगवान को देखने के लिए मंदिर जाते हैं, बसवण्णा देखते हैं, अंदर झांको पहले तुम्हारा अंतरंग शुद्ध है या नहीं. बाद में मंदिर को आप स्नान करके जाना अलग बात है, करते जाइए, आपका प्रैक्टिस है, करते जाइए. मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करता हूं. मगर इस फिलॉसफी में जो आज की कॉन्फ्रेंस ये फिलॉसफी के आधार पर है, तो बसवण्णा बोलते हैं अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि, ये दोनों के संगम ही देव कूडल संगम देव शरणम शरणार्थी. So much, sir. Now, I would now request Honorable Dr. Nagarao Kumbha sir to present his inaugural speech.
मित्र, मी आपला अधिक वेळ नाही घेणार. मला जो 20 मिनिटं त्याच्यात नोंद केलेली आहे, मी कदाचित त्याच्या मध्येच मी ते संपवेन. खरं तर प्रथमतः मी महात्मा बसवेश्वरांच्या पवित्र स्मृतीस विनम्र अभिवादन करतो. या समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष आणि या संस्थेचे अध्यक्ष माननीय शहाजी, आदरणीय अरविंद जत्तीजी, खरं बावगे सर आणि त्यांच्या सर्व टीमला, दोन्ही प्राचार्यांना मनातून धन्यवाद दिलं पाहिजे. या दोन्ही महाविद्यालयाचं आणि या कॉन्फरन्सचं सगळ्यात मोठं यश कोणतं आहे तर जत्तीजींची उपस्थिती. ते बोलले फार मोजकं, मला असं वाटतं ते क्लासिक होतं. इट वॉज अ क्लासिक टॉक. मी आपल्याला विनंती करेन, मी एका विद्यापीठाचा डीन होतो, सगळ्या कमिटीवर काम केलं. खरं तर विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी या देशाला बौद्धिक आणि सांस्कृतिक नेतृत्व दिलं पाहिजे. त्याच्यात कमी पडत आहेत प्राचार्य, कमी पडत आहेत, ही वस्तुस्थिती मान्य केली पाहिजे. परंतु जत्तीजींचं जे भाषण होतं ते खरं तर ते इंजिनियर आहेत असं त्यांचं बोलण्यावरून, आणि अध्यक्षही इंजिनियर आहेत असं ऐकलं. अध्यक्ष हे व्यावहारिक माणसं, मोठी माणसं, फार प्रॅक्टिकल विस्डम असते. एका वाक्यामध्ये भारतीय लोकशाहीचं वर्णन शहासाहेबांनी केलं. भारतीय लोकशाहीचं एका वाक्यात वर्णन केलं. आम्ही चहा घेत होतो, ते म्हणाले भारतातली लोकशाही कशी आहे, लोकशाही आहे पण त्यात लोकच नाही. मला असं वाटतं दिस इज द बेस्ट अनालिसिस. याच्यापेक्षा दुसरं म्हणजे काही असू शकत नाही. काय भारतीय लोकशाहीचा अंतरंग त्यांनी उलगडून दाखवलं. मी 2-3 मुद्दे बोलणार आहे. आता मी आलोच तर मी बोलणारच आहे. एक मुद्दा असा की देशमुख मॅडमनी फार सुंदर त्यांनी ते मांडणी केली. त्यांचं उत्तरार्ध बसवेश्वरांच्या वरचं विचारात विश्वाचं भाष्य. ताई फार चांगलं संचलन करतात. आमच्या सगळ्यांचं फार चांगलं त्यांनी कौतुक केलं. तो फार महत्वाचा नाही. आज मला जो अतिशय आनंद झाला, दत्ती साहेबांचं खरं तर एक्सलंट अशा स्वरूपाचं जे की त्यांचा संदेश आहे. मी प्राध्यापक म्हणून, खरं तर मी प्राध्यापकच, प्राचार्य जरी असलो प्राध्यापकच असतो, प्राचार्य. मी खरंच सांगतो, या देशामध्ये आपण जे इंटेलेक्च्युअल्स आहोत त्यांनी गांभीर्यानं समकालाचा विचार करण्याची आज आवश्यकता निर्माण झाली. कल्पना आहे की या देशातली इंटेलेक्च्युअल्स यांनी भूमिका घेतली पाहिजे. तुम्ही जर भूमिका नाही घेतलात तर दुसरं कोणीच भूमिका घेणार नाही. हा इतिहास आहे मानव जातीचा, मानवी संस्कृतीचा, की मानवी जीवन अर्थपूर्ण आणि परिपूर्ण होण्यासाठी जो एक वैचारिक आधार लागतो, तो वैचारिक आधार मानवाला आणि समाजाला देण्याचं काम मला वाटतं विचारवंताचं असतं. आणि हे विचारवंतांनी वैचारिक आधार जर नाही दिला तर ही दिशाहीनता येऊ शकते जीवनात आणि समाजात, राष्ट्रात. मला असं वाटतं की आपल्या समोरचे जे काही प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाच्या अनुषंगानं सर फार, मी तो मुद्दा सांगणार आहे, एक भूमिका घेऊन आपण जर योग्य अशा स्वरूपाची वैचारिक दिशा आणि दृष्टी देण्याचा प्रयत्न आपण जर केला, नव्हे ते आपलं उत्तरदायित्व आहे. किंबहुना मी असं म्हणेन, सोशल सायंटिस्ट जी काही आहे की देशाचं सोशल चेंज, सोशल रिकन्स्ट्रक्शन, सोशल रेव्होल्युशन आणि नॅशनल डेव्हलपमेंट याच्यामध्ये वैचारिक पातळीवरती का असेना एक तुमचं योगदान देणं हे सोशल सायंटिस्टचं एक मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्युटी आहे. आणि म्हणून त्याची जाणीव करून येत होतं जत्ती साहेब आपल्याला. आणि हे करणं मला असं वाटतं आजच्या परिस्थितीमध्ये तर फारच आवश्यक आहे. आणि म्हणून समाजाला वैचारिक आधार देणं हे विचारवंताचं काम आहे, हे साहित्यिकांचं काम आहे, हे कलावंताचं काम आहे. आणि म्हणून योगायोग असा आपण फार भाग्यवान आहोत की बसवांनांचं त्यांनी बाकीचं सगळं सांगितलं, परंतु मला व्यक्तिशः असं वाटतं की
मी फिलॉसॉफीचा विद्यार्थी आहे. मी एक 10-15 वर्षापूर्वी माझ्या विद्यार्थ्याशी चर्चा करताना राष्ट्रीय कल सोलापूर इथं आहेत, मी त्यावेळेस असं म्हटलं होतं त्यांना की बसवेश्वर इज अ फिलॉसॉफर. आणि व्हाय इज फिलॉसॉफर? ते आध्यात्मिक लीडर नव्हते. फिलॉसॉफर कोणाला म्हणतात? त्याचे दोन साधे, खरं म्हणजे फिलॉसॉफी विषयी फार गैरसमज आहे तुमचा, की फिलॉसॉफी ही जीवनाचा पाया आहे. फिलॉसॉफिकल पर्स्पेक्टिव्ह जर तुमचं नसेल तर मला नाही असं वाटत की तुम्ही क्रायसिसवर ओव्हरकम करू शकाल. क्लिअर आणि ऑब्जेक्टिव्ह फिलॉसॉफिकल पर्स्पेक्टिव्ह विल हेल्प टू डिझॉल्व द ह्युमन क्रायसिस. दिस इज द ट्रूथ. मानवी जी आव्हानं आहेत ते जर तुम्हाला संपवायचे असतील तर तात्विक भूमिका तुमची सुस्पष्ट असणं अतिशय आवश्यक आहे. व्हॉट इज मीन बाय फिलॉसॉफर? अगदी सोपं, त्याला फार कॉम्प्लिकेटेड केलं लोकांनी, आम्हीच केलं, चुकलं आमचं फिलॉसॉफीच्या लोकांचं. फिलॉसॉफर म्हणजे काय? की ज्याचं ज्ञानावर प्रेम आहे. बस दिस इज अ फिलॉसॉफर. ज्याचं शहाणपणावर प्रेम आहे, ज्याचं सत्यावर प्रेम आहे. मला असं वाटतं बसवांच्या आयुष्यातलं सार तत्व कसं असेल तर ज्ञान आणि सत्य याच्यावर त्यांचं प्रेम आहे. Therefore he is a great philosopher. दुसरं फिलॉसॉफर हे तुमच्यापैकी कोणी फिलॉसॉफर होऊ शकतो. फिलॉसॉफीचाच विद्यार्थी असला पाहिजे असं काही नाही. दुसरं एक महत्वाचं असं आहे की जो मानवी अस्तित्वाच्या निगडीत जे काही प्रश्न असतात त्याचं मुळामध्ये जाऊन विचार करणारी व्यक्ती म्हणजे तत्ववेत्ता. बेसिक अशा स्वरूपाचं भाष्य करण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तीला आपण फिलॉसॉफर म्हणतो. या दोन्ही अंगानं बसवेश्वरांकडे जर तुम्ही पाहिला तर मला असं वाटतं इज अ ग्रेट फिलॉसॉफर. दुसरं बसवांनांचं मला असं वाटतं की आपण एक 2-3 गोष्टी च्या संदर्भात आपण फार गांभीर्यानं, खरं तर आपण दत्ते साहेबांचं, त्यांचं माझी ओळख नाही त्यांची, मी पहिल्यांदा भेटलो, पण मी त्यांच्या कामाबद्दल परिचित आहे. बसव साहित्यामध्ये त्यांनी जे काही सांगितलं की बसव साहित्याचं, मला असं वाटतं की बसव साहित्य हे कसं आहे ते त्यांनी ज्या पद्धतीनं सांगितलं सगळं बसव साहित्याचं, तर त्याच्याकडे मला आपलं थोडं लक्ष वेधायचं आहे. मी तो मुद्दा सांगणार आहे. एक तर बसवेश्वरांचं सर्वात महत्वाचं जर योगदान काही पुरोगामी चेहरा प्राप्त करून देण्यामध्ये मला असं वाटतं बसवेश्वरांचा फार मोठा रोल आहे. आज जी एक इमेज आहे, प्रोग्रेसिव्ह इमेज इन द वर्ल्ड, आणि याचं मुख्य कारण बसवेश्वरांचं तत्वज्ञान आणि त्यांचं कर्तृत्व. दुसरं एक महत्वाचं काम आहे की त्यांनी बसवेश्वरांच्यामुळं, त्यांच्या तत्वज्ञानामुळं, त्यांच्या कामामुळं भारतामध्ये सामाजिक क्रांतीला बळ मिळालं आणि गती मिळाली. दिस इज सेकंड बेसिक अशा स्वरूपाचं कॉन्ट्रिब्युशन. भारतामध्ये जे काही सामाजिक क्रांती आणि सामाजिक जे काही बदलासाठी जे उठाव आंदोलन झाली त्याला मला असं वाटतं की गती देण्याचं काम या तत्वज्ञानी केलं आहे. तिसरं एक महत्वाचं योगदान असं आहे की बसवांनांनी जर तुम्हाला न्यायाधिष्ठित आणि समताधिष्ठित असा जर निकोप समाज जर तुम्हाला उभा करायचा असेल, त्याची बांधणी करायची असेल, तर त्याला जी विचाराची आणि मूल्याची जी दृष्टी लागते ती दृष्टी बसवेश्वर फिलॉसॉफीमध्ये आहे. ते त्यांनी ती दिलेली आहे. तुम्हाला समाज निर्माण करायचा आहे जो समतेवर आणि न्यायावर आधारलेला आहे, आणि तो जर तुम्हाला करायचा असेल तर त्याच्याविषयीची सगळी मांडणी वचनामध्ये बसवांनांनी आपल्याला दिलेली आहे. खरं तर ज्याला आधुनिक लोकशाही म्हणतात त्याचे जनकच ते आहेत. ही जे आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडियन डेमोक्रेसी भारताचीच नाही, की खरं तर हे भेदाभेद करू नये. संकल्पना, तत्व, मूल्य, ज्ञान हे काही रिजनल असत नाही. इट इज ऑलवेज युनिव्हर्सल. दिस इज द युनिव्हर्सल. आणि म्हणून बसवांनांचं जे काही तात्विक विवेचन आहे ते एक मला असं वाटतं की फार वैश्विक पातळीवरती त्या दर्जाचं आणि त्या पातळीवरचं आहे. किती सोप्या भाषेमध्ये. खरं तर आम्ही प्राध्यापकांचं नेतासाहेबांना माहीत नसेल, शाहसाहेबांना माहीत नसेल की आमच्याबद्दल असं म्हटलं जातं जे सोपं असतं ते जो अवघड करून
सोपं करून सांगत होतो. बघा, अख्खं बसवेश्वर फिलॉसॉफी दत्ते साहेबांनी किती सोप्या शब्दात सांगितली. आंतरिक शुद्धी आणि बाह्य शुद्धी असल्याशिवाय तुम्ही काही बदल करू शकणार नाही. मला असं वाटतं की एवढं सोपं सांगितलं पाहिजे. याच्यातले अनेक पेपर असे असतील, बसवेश्वर एवढं सोपं मांडले आणि त्याच्यामध्ये खूप अवघड करून मांडलं असेल. असं करू नये असं माझी आपल्याला विनंती आहे. असं का घडतं जगामध्ये? असं म्हटलं जातं की मार्क्स, गांधी आणि डॉक्टर राधाकृष्णन हे तिघच असे. मार्क्स सॉरी रसेल, बर्नार्ड रसेल हे ब्रिटिश फिलॉसॉफर आहेत. महात्मा गांधी आणि डॉक्टर राधाकृष्णन हे तिघच अशी विद्वान आहेत की जे अतिशय सोप्या भाषेमध्ये लिहितात. मला असं वाटतं की त्यांनी जे काही सांगितलेलं आहे ते फारच याच्यासाठी महत्वाचं आहे. अजून एक कारण बसवांनी एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला की खरं तर त्यांचं सगळं तत्वज्ञान जर नीट समजून घ्यायचं असेल, विशेषतः डेमोक्रेसी जर तुम्हाला नीट समजून घ्यायची असेल आणि ते जर त्याचं टिकावी आणि तिचं संवर्धन व्हावं असं वाटत असेल, तर बसवेश्वरांच्या तत्वज्ञानामध्ये जी एक मूल्यदृष्टी आहे ते त्याचं गांभीर्यानं इम्प्लिमेंट करणं अतिशय आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ आपल्याला असं असेल, दया, करुणा आणि अहिंसा झालं, हे 3 मूल्य तर त्यांनी सांगितली. आता या 3 मूल्याशिवाय माणूस कसा बदलू शकेल, समाज कसा बदलू शकेल? आणि दुसरीकडे 3 संकल्पना त्यांच्या, कायक, दासो आणि जंगम, या 3 संकल्पना आणि ही 3 मूल्य तत्व जर नीट आपण समाज मनामध्ये रुजू शकलो तर लोकशाहीला आपण नीट शक्ती देऊ शकतो, आधार देऊ शकतो. कसं झालं? आपण मूल्य स्वीकारली भारतीय घटनेच्या उद्देशपत्रिकेमध्ये, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता. पण राहून गेलं एक महत्वाचं काम, या मूल्यानुकूल मानसिकता आपण नाही करू शकलो आणि त्याच्यामुळे हे सगळे अनेक कारणापैकी ते एक क्रायसिस आहे. आणि त्यांचा जो सगळा भर होता, बसवांनांचा जो भर आहे की तुम्हाला माणूस जर तुम्हाला बदलायचा असेल तर त्यांचं वैचारिक ठेवण बदलली पाहिजे. मी असं मानणारा मनुष्य आहे की बसवेश्वर हे स्पिरिच्युअल लीडर नाही, ही इज अ ग्रेट रेव्होल्युशनरी. ती अतिशय क्रांतिकारक आहे. तुम्हाला माहित आहे फिलॉसॉफीमध्ये आम्ही रेव्होल्युशन, क्रांतीचा अर्थ सांगतो. क्रांती म्हणजे काय? आपण असं मानतो की सडन चेंज मीन्स रेव्होल्युशन, पण ही अपूर्ण व्याख्या आहे क्रांतीची. किंवा दुसरी काय व्याख्या आहे? क्रांती म्हणजे रक्तपाताच्या माध्यमातून केलेला बदल, ही सुद्धा अपुरी व्याख्या आहे. खरा क्रांतीचा अर्थ कसा आहे? व्यक्ती आणि समाजाची जी एक मूल्याची बैठक असते, तर तात्विक जी बैठक असते त्याच्यामध्ये बदल करणं म्हणजे क्रांती. मला असं वाटतं हे क्रांतीचं काम आपलं राहून गेलेलं आहे. हे नाही करू शकलो आपण. व्हॅल्यू ट्रान्सफॉर्मेशन मीन्स रेव्होल्युशन. बसवेश्वरांची फिलॉसॉफी याच्यासाठी महत्वाची आहे की खरी क्रांती करण्यासाठी जे मूल्यांतर लागतं ते मूल्यांतर या तत्वज्ञानामध्ये आहे. आणि म्हणून बसवेश्वरांचं मला असं वाटतं फार मोठं योगदान आहे. आणि म्हणून तुम्हाला समता पाहिजे की विषमता? मला वाटतं समता म्हणतो, पण त्या समतानुकूल अशा स्वरूपाची मानसिकता. तुम्हाला न्याय पाहिजे की अन्याय? आपण म्हणतो न्याय पाहिजे. आपल्याला बंधुत्व पाहिजे, परंतु या पद्धतीनं जी की एक कल बदलला पाहिजे, दृष्टिकोन बदलला पाहिजे व्यक्ती समाजाचा, ते बदलण्यामध्ये आम्ही कमी पडतो. आणि म्हणून बसवेश्वरांच्या एकंदर तत्वज्ञानामध्ये जी मूल्यदृष्टी आहे ती मूल्यदृष्टी भारतीय समाजाची पुनर्रचना करण्यासाठी पायाभूत अशा स्वरूपाची मूल्यदृष्टी आहे असं मला प्रामाणिकपणानं वाटतं. आणि म्हणून असा वरवरचा न विचार करता बसवेश्वरांचं पेपर घेणं ठीक आहे, सेमिनार घेणं ठीक आहे, ते कॉलेजला नॅक्ससाठी घ्यावं लागेल, तुम्हालाही प्रमाणपत्र, त्याही पेक्षा मला प्रामाणिकपणानं वाटतं आज त्याची फार मोठी आवश्यकता आहे की इथं मूल्यांतर करण्यासाठी जे वैचारिक आधार या देशाला मिळणार आहे त्याच्यापैकी एक नव्हे, मूळ आधार जसं चारवा, बौद्ध, जैन यांचा जो समृद्ध वैचारिक वारसा होता, तो वैचारिक वारसा बसवांनी पुढं समर्थपणे चालवला. म्हणून तर त्यांना 12व्या शतकातले बुद्ध म्हणतात. याचं कारणच ते. आणि म्हणून मला असं वाटतं की अतिशय बंडखोर होते. आपण फारच
काही खरं नाही आपलं. काही एवढे मित्र कसे खरं तर चांगलं नाही. थोडं धीटी झालं पाहिजे. प्रत्येक वेळेस भूमिका घेतली पाहिजे, नाही घेत. बसवांनानी आपल्या वडिलांना विचारलं, माझ्या बहिणीचं मुंज होत नसेल तर मी का करू, आणि तुम्ही ती पाळता प्रथा रूढी म्हणून मी का पाळू. मला ही जी काही एक प्रश्न विचारणं किंवा जे काही चुकीचं चाललंय त्याच्याबद्दल काहीतरी प्रश्नांकित करणं हे करण्याची आज गरज आहे. आज अवतीभोवती खूप चाललंय. गौतम बुद्धाचे एक सुंदर वाक्य आहे. गौतम बुद्धाने असं म्हटलं, नो ट्रूथ आय ट्रूथ, नो अनट्रूथ आय अनट्रूथ. मला वाटते फार महत्वाचं वाक्य आहे. सत्य हे सत्य म्हणून समजून घ्या आणि असत्य हे असत्य म्हणून समजून घ्या. आज उलट चाललंय. जे सत्य आहे त्याला असत्य मानलं जातंय, जे असत्य आहे त्याला सत्य म्हणून प्रस्थापित केलं जातं. अशा या व्याघाती स्थितीमध्ये आपल्या इंटेलेक्च्युअलची भूमिका ही संकल्पनात्मक आणि वैचारिक स्पष्टता समाजाला जर द्यायची असेल तर हे वैचारिक आधार आपल्याला घ्यावेच लागतील. म्हणून मला असं वाटतं अजून एक काम केलं त्यांनी, हे केलं पाहिजे. याचं कारण धर्म आणि धर्मशास्त्र यांची चिकित्सा बसवांनी केली. याला फार ताकद लागते. मी शब्दप्रामाण्य त्यांची इस्टिमॉलॉजी, मेटाफिजिक्स, मॉडर्न फिलॉसॉफी मी सगळं सांगू शकेल. मी आता 1-2 मिनिटांमध्ये थांबणार आहे. परंतु हे जे काही मी शब्दप्रामाण्य नाही म्हणणार. ज्या वेदाने चुकीच्या रूढी परंपरांना धार्मिक समर्थन दिलं, पवित्र मानलं, त्याला मी नाही मानणार. आता ही सगळी जी चिकित्सा आहे फार चिकित्साच थांबलेलं आहे. मार्क्सचं एक वाक्य राज्यशास्त्राच्या सगळ्या प्राध्यापकांना माहित आहे, धर्मचिकित्सा ही सर्व चिकित्सेचं प्रारंभ बिंदू आहे. आणि म्हणून ही धर्मचिकित्सा आज थांबलेली आहे. दुर्दैवानं धर्म म्हणजेच कर्मकांड, आणि धर्म भारतीय घटनेमध्ये अतिशय विचारप्रौढ. भारतीय घटना जेव्हा तयार होतील तिथं 420 विद्वानांनी चर्चा करत होते आणि त्यांनी सांगितलं की नो, सेक्युलरिझम विल सेव्ह द सोसायटी. ओनली इंडियन सोसायटीची कॉम्प्लेक्सिटी जर तुम्ही लक्षात घेतला, ही गुंतागुंतीचा समाज आहे, फार समाज आहे, फार मोठा देश, मोठे प्रश्न आहे, आणि हे जर तुम्हाला सोडवायचं असेल तर सर्वसमावेशक असे विचार आणि मूल्य तुम्हाला स्वीकारावे. त्या प्रेरणेने ते सेक्युलरिझमचा मुद्दा घेतलेला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की बसवांनी जो एक विचार मांडला होता की धर्माची चिकित्सा करूया आपण, धर्मशास्त्राची चिकित्सा करावं, म्हणून त्यांनी सगळं थिअरी ऑफ फेटलिझम नाकारलं, थिअरी ऑफ रिबर्थ नाकारलं. मला असं वाटतं ह्याला ताकद लागते, वैचारिक ताकद, एक ज्याला इंटेलेक्च्युअल करेज म्हणतात. सगळ्या पारंपरिक ज्या काही धर्मातल्या कालबाह्य अशा स्वरूपाच्या संकल्पना होत्या त्या सगळ्यांचं रिजेक्शन बसवांनी केलं. पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, आत्मा, पुनर्जन्म, चातुर्ण्यवर, हे सगळे जे काही कन्सेप्ट आहेत त्यांनी सगळे, असं नाही त्यांना आलं म्हणून त्यांनी सांगितलं नाही, त्यांनी सहआधार शुद्ध तार्किक पद्धतीने या सगळ्या संकल्पना नाकारल्या. आपणही त्याला नीट समजून घेतलं पाहिजे. आणि म्हणून मला असं वाटतं एक फार महत्वाचं काम, अजून एक सगळ्यात महत्वाचं योगदान बसवांचं हे आहे. बसवांनी असं सांगितलं की मॉरल मटेरियल डेव्हलपमेंट आणि मॉरल डेव्हलपमेंट याच्यामध्ये संतुलन राखणं अतिशय आवश्यक आहे. तुम्ही जर नुसतं मटेरियल डेव्हलपमेंट केला तर आजच्यासारखे खूप प्रश्न तयार होतील. भौतिक विकासाला नैतिक मूल्यांचं अधिष्ठान असल्याशिवाय भौतिक विकास हा हितकारक होऊ शकत नाही. मला वाटतं आज त्याची गरज आहे. बसवांनी हे सांगितलं, मॉरल डेव्हलपमेंट फार आवश्यक आहे. दुर्दैवानं आज, आणि म्हणून मी थोडं माझी इच्छा होती पण आता मी थांबतो, मॉरल फिलॉसॉफी त्याची फारच पॉवरफुल आहे. जीवनाचा अर्थ त्याच्यात सांगितलेला आहे, जीवन कसं जगावं आणि कसं जगू नये हे त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून अतिशय सोप्या भाषेमध्ये नैतिक मूल्यांचं जे काही भाष्य आहे ते भाष्य मला असं वाटतं आपल्यासाठी फारच मार्गदर्शक, उपयुक्त अशा स्वरूपाचं आहे. आणि म्हणून एक मॉरल मॅन, एक मॉरल सोसायटी, एक गुड मॅन, एक गुड सोसायटी जर तुम्हाला तयार करायची असेल त्याच्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. आणि ते बसवेश्वरांचं नैतिक चिंतन आपल्याला
मार्गदर्शक ठरू शकेल असं मला वाटतं. अतिशय सोपं सांगतात. त्यांनी याच्यामध्ये काही जास्त अवघड असं काहीच नाही. त्यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं ते मला असं वाटतं नैतिक संदेश फारच सोप्या भाषेमध्ये त्यांनी सांगितलं. त्यांनी असं सांगितलं, त्यांची नैतिक विचार हे अतिशय सोपे आहेत. त्यांचे नैतिक विचार अतिशय आकर्षक आणि जीवनोपयोगी आहेत. चांगलं जीवन कसं जगावं याच्याविषयी दिग्दर्शन करणारे आहेत. त्यांचे नैतिक विचार, शुद्ध जीवन कसं जगावं ते सगळे विचार नाविन्यपूर्ण आहेत. ते सगळे विचार बोलीभाषेत त्यांनी सांगितलेले आहेत. सगळ्यात महत्वाचं शक्तिस्थान जर बसवेश्वरांचं काही असेल, ते जे बोलले ते जगले. युनिफिकेशन ऑफ द थॉट प्रॅक्टिस अँड मला थिअरी अँड प्रॅक्टिस हे नाही जमत. आज आपण जे बोलतो ते जगलं पाहिजे. ते जगती साहेब ते सांगत होते. बोलायचं तर फार वैश्विक आणि जगताना मात्र अतिशय लोकल जगायचं. असं नाही, ग्लोबल बोलायचं. आणि मग आपली कास्ट, आपलं रिलीजन, आपली माणसं याच्याच भोवती असं कॉन्ट्राडिक्शन नाही जमणार. हे महत्वाचा मुद्दा त्यांनी सांगितला. तुम्ही जसं बोलता तसं तुम्ही जगलं पाहिजे. मला वाटतं बसवांनांचं एक वाक्य जे मला ते येणार नाही कन्नड मधलं, परंतु एक जे आहे, माझ्यापेक्षा कोणीच मोठा नाही, मी सगळ्यात लहान आहे. काय विनम्रता आहे बघ. हे हंबलनेस आपल्याकडे कसं आहे, बनचुके काही झालं की झालं. मी ड्रीमच्या स्कोऱ्यात जातो. मी एमसी में बात काही नाही. ते खरं नाही. तू माणूस आहेस की नाही हे महत्वाचं आहे. पदापेक्षा माणूस बनणं फार महत्वाचं आहे. विनम्रता असली पाहिजे की नाही. आता ते माझ्या एका फिलॉसॉफरची एक गोष्ट सांगतो, मला मोह आवरत नाही. सॉक्रेटिस, ग्रीक फिलॉसॉफर, हे व्हेरी ग्रेट मॅन, प्लेटो शिष्य, अरिस्टॉटल शिष्य. एक दंतकथा आहे ती. सॉक्रेटिसला ग्रीक देवतेने एक प्रश्न विचारला, आय एम टोल्ड दॅट यू आर वाईज मॅन. मला असं सांगण्यात आलं की तू फार शहाणा आहेस माणूस. सॉक्रेटिस म्हणाला, येस आय एम वाईज मॅन. परत देवतेने विचारलं, व्हाय यू आर वाईज मॅन. सॉक्रेटिसनं दिलेलं उत्तर मला वाटतं जगातल्या सगळ्या विद्वानांसाठी फार महत्वाचं आहे. सॉक्रेटिस असं म्हणाले, मी ज्ञानी आहे, 100% ज्ञानी आहे. मग ते म्हणाले, मी अज्ञानी आहे याचं ज्ञान मला आहे म्हणून मी ज्ञानी आहे. एवढी विनम्रता पाहिजे. हे सगळे गुण त्यांचं व्यक्तिमत्व, त्याच्यातले गुण, त्यांची मूल्यदृष्टी, त्यांची विचार दृष्टी मला असं वाटतं भारतातल्या पुरोगामी चळवळीसाठी वैचारिक आधार आहेत. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Now, I would like to request our Chief Guest, Advocate Rajiv Dev, sir, to address the gathering. Good morning, everybody. All dignitaries on dais and off the dais, without wasting much time on recognizing everyone. I'm not supposed to talk much because today so many great people, thinkers and engineers, and they have expressed their views. So it is not necessary for me to add any thing in that. But I'm little optimistic about talking and pessimistic about thinking. So, what Mr. Kumar has said, that people so I know that I'm not Gani, but still I'm expressing my views. एक म्हण आहे अशी की there is a vast difference between principle and theory. He has already invoked that saying in this speech. That is true. We talk high about everything. We talk
principles about democracy, principles about the principle about that. But in practice, if we see, we are minus. Casteism we don't want. There is a casteism. Educational system we want good, but educational system is not that good, which should be there. So like that, in politics also we see they talk high about values and all that. But where are the values? Even with our big politicians, they don't have values. We have to say they have values, but they don't have values. Because had they been with values, so things would have been different. But they talk something else, and in practice they are something else. So that is the tragedy of our democracy. And even if we just see the Constitution of India, even the preamble, why to go to Constitution? I talk only about preamble. We the people of India. Where is we the people of India? Like somebody has said, 93% people in India, they don't know what is democracy. They don't know what are their rights. They just go on living on the directions of their political akas, on the direction of other politician, gundas of their area and all that. But they don't even voting. They don't vote as per their own choice. And so some of their leader or aka, he takes 25 lakhs rupees from the leader and tells them ki jao ye isko thappa laga ke aa jao. I am not against any particular political party, but this is fact of the day. So without wasting much time on that, because it is such a huge subject that whatever you talk, that is less. So I just wanted to hear my view on that, and I have been given 5 minutes time. So I have already expressed my views. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our guest of honor, Dr. Manohar Kumbhare, sir, to address the House. Okay. Now, I would like to request our guest of honor, Dr. Sujit Mitra, sir, to address the gathering. Thank you, respected Dais, Jatti sir, Shah sir, Dev sir, Kumbhare sir, Pauge sir, Turwar sir, and all the dignitaries present here, the students who are attending in room number 15, the dignitaries available in the IQC room, and all those who are there on the YouTube. As the dignitaries have already expressed, being a person from management field, I do respect the combination of the dais, that 4 persons on the dais are from non-political science background and 4 are having political science background. And looking at the deliberations, एक बात जो उभर के आ रही है, जो गलती हम सालों से कर रहे हैं, वो फिर से एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं. I don't think that we are learning, because if we believe that 12th century's Basveshwara and his philosophy and his economic thoughts and his political thoughts, or overall the thoughts on the social sciences, if you believe that he has done something, and therefore in 21st century we are discussing on it, but when it comes to implementation, as correctly said by Dev sir, we are missing on multiple things. We are talking loud about new education policy, although we don't understand it. But what we understand from the new education policy, what I could get from Jatti sir's thought-provoking lines also,
When we say that value education has to be the base of the education, शहा सरांनी सांगितलं की लोकशाहीत लोक नाही, तर व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्ये व्हॅल्यू पण नाही. कारण जेव्हापासून एज्युकेशनचा संबंध मार्कांशी झाला तेव्हापासून एज्युकेशन मधलं एज्युकेशन चाललं गेलं. मुद्दा हा आहे की इथे बसलेल्या सगळ्यांना अज्युमिंग दॅट बसवेश्वर अँड हिज फिलॉसॉफी हॅज गॉट ट्रान्सफॉर्मेशनल व्हॅल्यू असं वाटतं. ते आजच्या घडीला बियॉन्ड पब्लिकेशन, बियॉन्ड कॉन्फरन्सेस काय करत आहेत. If you think that it is relevant, why don't you think that it is relevant from the textbooks of the primary, even pre-primary education? ते तिथे का नाही आहे is the first question. ते टाकण्याची आपली ताकद नाहीये का is the next question. When we talk की आपण करू शकतो, तर आपण काय करू शकतो? आपण पुस्तकं लिहू शकतो. Try to understand, आजची जनरेशन तुमचे पुस्तकं वाचत नाही. फॉर दॅट मॅटर ते कुठलंच पुस्तक वाचत नाही. त्यांना रील्स आवडतात. मग त्यांना रील्स आवडतात. And if you still think that this particular thought, the thought process has got transformational value, मग आपण रील्स तयार का करत नाहीये. नंबर 2, जर न्यू एज्युकेशन पॉलिसीने आपल्याला IKS नावाखाली 2 आणि व्हॅल्यू एज्युकेशनच्या नावाखाली 4 असे टोटल 160 पैकी आउट ऑफ 160 there are only 6 credits allotted to values, त्याचा तरी उपयोग करत आहे का? की कमी क्रेडिट दिले म्हणून ओरडत बसणार आहे. अरे 6 दिले तर 6चा तरी उपयोग करू शकत आहे का? हॅज टू बी थॉट ऑफ. आपण केलेला नाहीये. गोष्टी करू, वाटल्यास उद्यापासून विसरणं सुरू करू. What we expect from these kind of conferences is that there are relevant people who are sitting here. There are people who can transform and translate. जसं सरांनी सांगितलं की काही करू शकतो का? येस, डेफिनेटली करू शकतो. Then why can't we start it from today? आणि पहिला स्टेप आपण घ्यायला पाहिजे ती ही की बसवेश्वरांना फिलॉसॉफी आणि पॉलिटिकल सायन्स मधून बाहेर काढून तो सगळ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलं पाहिजे. जर ते सगळ्यांसाठी उपयुक्त करून देऊ तेव्हाच सगळ्यांकडून अपेक्षा. अदरवाईज जसं होतं की माझा धर्म तुला समजत नाही, तुझा धर्म मला समजत नाही, माझे थॉट्स तुम्हाला माहित नाही, तुमचे थॉट मला माहित नाही. यू बिलीव्ह इन युअर सेल्फ, आय बिलीव्ह इन माय सेल्फ. मग कुठे गेलं? मग सरांचे स्टेटमेंट सत्य होतील की लोकशाहीत लोक नाही आणि व्हॅल्यू एज्युकेशन मध्ये व्हॅल्यू नाही. जर तुम्हाला समता समजते तर वाय कांट वी हॅव प्रॅक्टिकल ऑन समता? पोराला नाही समजणार काय चालू आहे म्हणून. तुम्हाला समजतं ना. वाचून नाही समजणार आहे, लेक्चर देऊन नाही समजणार आहे. प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग मध्ये जर समता ऍज अ प्रिन्सिपल ऍज अ व्हर्च्यू डिलिव्हर केल्या गेली तर देर इज 10% चान्स दॅट दे विल लर्न. अदरवाईज तुम्हाला वाटत असेल की आपण खूप छान बोलतो, जसं आपण विसरणार आहे उद्यापासून तसंच पोरं पुढच्या 45 मिनिटात दुसरं काहीतरी ऐकतात. सो दिस इज व्हॉट वी वॉन्ट when we say स्टुडंट सेंट्रिक करायचं. मला वाटतं आज बरेच थॉट प्रोसेस मिळालेले आहे. मला ऍक्शनेबल पॉइंट सुद्धा मिळालेले आहे. बीइंग अ मेंबर ऑफ अकॅडमिक काउन्सिल ऑफ धिस पर्टिक्युलर युनिव्हर्सिटी विल स्टार्ट ऍक्टिंग ऑन इट टुडे. आणि जिथे जिथे शक्य आहे सर वी आर गोइंग फॉर ऑटोनॉमी अँड वी आर ऑलरेडी टॉकिंग नॉट ओनली बसवेश्वर, व्हॉट एव्हर इज अवेलेबल फ्रॉम Indian knowledge system. आम्ही त्याचा एक complete value based. We will be crossing 6 credits, right? And trying to implement. कारण change करायचा आहे as he has said, from yourself. We'll be doing it. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now, I would like to invite our guest of honor, Dr. Manoj Kumbhare, sir, to address the House. मित्रांनो, सर्व जे काही संत महात्मे महापुरुष होऊन गेले ते त्यांचे जे विचार असतात ते ग्लोबल असतात. म्हणजे मानवाच्या
जो शेवटचा मनुष्य आहे त्याच्या कल्याणासाठी असतात, ती कुठल्याही जातीपुरता, धर्मापुरता, वर्णापुरता, पंथापुरता किंवा भाषेपुरता मर्यादित नसतात. आम्हीच माणसंही कसे असतो की आम्ही छोट्या मनाचे असतो, लहान मनाचे असतो, आणि आपण काय करतो, या महामानवांना जातीपुरता, धर्मापुरता, पंथापुरता किंवा आपल्या भाषेपुरता मर्यादित करतो. हे आमचं काय आहे, लहानपण आहे, छोटंपण आहे. त्यामुळे आम्ही काय प्रौढ असलं पाहिजे आणि कुठल्याही महामानवांना, कुठल्याही महात्म्यांना, कुठल्याही संतांना आपण एका जातीमध्ये, धर्मामध्ये, पंथामध्ये बांधून ठेवू नये. तशाच प्रकारचे बसवण्ण आहेत. आणि मला वाटतं मी सुद्धा पाली आणि बुद्धिझमचा स्टुडंट असल्यामुळे, विद्यार्थी असल्यामुळे मला बसवांना, बुद्धांच्या फार जवळ वाटले. बसवण्णांचे जे विचार मी बघितले, जे वाचले, मला बसवांना अतिशय जवळ वाटले. आता बघा, सरांनी बोलता बोलता मग सांगितलं की जसं आंतरिक शुद्धी आणि बाह्य शुद्धी, सर बोललेत की मनुष्याच्या मनामध्ये जोपर्यंत आंतरिक शुद्धी नसते, बाह्य शुद्धी नसते, तोपर्यंत मनुष्य हा चांगले कृत्य, चांगले कार्य, चांगलं काय म्हणून त्याला आचरण करू शकत नाही. तर त्यामध्ये एक बुद्धाचं सुद्धा असं वाक्य आहे, त्यामध्ये सुंदर वाक्य आहे बघा, अंतो जटा बही जटा. आता पालीमध्ये हे कळणार की नाही माहित नाही मला. अंतो जटा बही जटा, जटाय जडिता पजा. बुद्ध म्हणतात आंतरिक तुमच्या काय आहेत, बंधनं आहेत, तृष्णा आहेत, दुःख आहेत. जटा म्हणजे बंधन, तृष्णा किंवा दुःख. मनुष्याच्या मनामध्ये, आंतरिक म्हणजे मनामध्ये दुःख आहे, तृष्णा आहेत, बंधनं आहेत. त्याचप्रमाणे काय आहेत, बही जटा, बाह्य सुद्धा. आपल्या मनामध्ये राग आहे, द्वेष आहे, तृष्णा आहे, मोह आहे, माझं माझं मी, अहंकार आहे. जोपर्यंत हा अहंकार आपला जात नाही, जटाय जडिता प्रजा, ही जी प्रजा आहे, हे जे लोक आहेत, सामान्य जन, विद्वत जन हे गोष्टी म्हणत नाहीत, ते विद्वत जन आहेत, ते गोष्टी म्हणत नाही, पण जे सामान्य जन आहे ते काय करतात, अशा प्रकारच्या रागामध्ये, द्वेषामध्ये, मोहामध्ये, लोभामध्ये, तृष्णेमध्ये, कामतृष्णेमध्ये काय असतात, त्यामध्ये गुरफटलेले असतात. आणि ते काय करतात, कुठल्याही गोष्टीला काय करतात, बाइंड करतात, बंद करतात. म्हणजे ही गोष्ट माझी, ही गोष्ट तुमची, वाटून टाकतात. अशा प्रकारचं जे मन आहे, म्हणजे चित्तामध्ये काय असायला पाहिजे, तर बुद्ध म्हणतात कसं असलं पाहिजे, मनुष्याने शिले पतिष्ठाय नरो सपय्यो. मनुष्य कसा असला पाहिजे, शिले पतिष्ठाय नरो सपय्यो. मनुष्य हा शिलवान असला पाहिजे. बसवण्णा म्हणतात चोरी करू नका, खोटं बोलू नका, व्यभिचार करू नका, प्राण्यांची हत्या करू नका. बुद्ध म्हणतात पाणातिपाता वेरमणे सिक्खापदं समादियामि. अतिन्न दाना वेरमणे सिक्खापदं समादियामि. मुस्सावादा वेरमणे सिक्खापदं समादियामि. कामेषु मिच्छाचारा वेरमणे सिक्खापदं समादियामि. सुरा मेरय्य मज्ज पमादठाना वेरमणे सिक्खापदं शील. मनुष्याने कसं असलं पाहिजे, शिले पतिष्ठाय नरो सपय्यो. मनुष्याने शिलावर प्रतिष्ठित पाहिजे, शिलावर स्थित असलं पाहिजे, शिलवान असलं पाहिजे. आणि सपय्यो, मनुष्याने कसं असलं पाहिजे, प्रज्ञावान असलं पाहिजे. मनुष्याने कुठलीही गोष्ट ही माझी तुझी म्हणू नये. जी गोष्ट वैज्ञानिक आहे, जी गोष्ट सत्यावर आधारित आहे, जी गोष्ट प्रमाण आहे, आणि जी गोष्ट युनिव्हर्सल आहे, त्या गोष्टीला मनुष्याने काय केलं पाहिजे, मान्य केलं पाहिजे. ती मोठा मनुष्य असो किंवा किती छोटा मनुष्य असो, तरी मनुष्याची काय प्रमाण आहे, हे प्रमाण असलं पाहिजे. अशा प्रकारे शिले पतिष्ठाय नरो सपय्यो चित्तं पय्यंच भावय्यम. आपल्या मनामध्ये नेमकी काय ठेवली पाहिजे, आपण प्रज्ञेची भावना ठेवली पाहिजे. प्रज्ञा, ज्ञान, विद्या, प्रज्ञावान मनुष्य झालं पाहिजे. तर काय करतो तोच मनुष्य काय, जटाय जटंती, ही जटा जी असते, जी आंतरिक त्या बंधनं असतात, बाह्य बंधनं सोडून मनुष्य काय मोठ्या पदाला, वरच्या पदाला, चांगल्या पदाला, शुद्ध पदाला, शुद्धीला प्राप्त होतो. अशा प्रकारचं. तर यामध्ये फार सुंदर. तर अशा प्रकारे काय असतो, सॉक्रेटिस काय म्हणतो, मी अज्ञानी आहे, मी सांगितलं आता, हे त्यांचं काय आहे, मूळ वचन आहे. म्हणजे त्यांनी म्हटलेलं आहे मी अज्ञानी, हे मान्य करणं तेच खरं विद्वानाचं लक्षण आहे. अज्ञानाला मान्य करणे विद्वानाचं लक्षण आहे. कारण प्रत्येक मनुष्य हा, जगात इतकं मोठं ज्ञान आहे की ते प्रत्येक मनुष्याला प्राप्त करणं कठीण आहे. बरोबर आहे. म्हणून आपण कुठे ना कुठे अज्ञानी असतो. मी माझ्या विषयात पारंगत असेल ठीक आहे, पण मला जर दुसरा विषय सांगितला तर मी अज्ञान, त्यामध्ये निश्चित अज्ञानी आहे. एखादा छोटा व्यक्ती त्यामध्ये काय असेल, ज्ञानी असेल. बरोबर आहे. तर बुद्ध काय म्हणतात, बुद्धांनी सुद्धा ही थेरी मांडलेली आहे. आता ही 250 वर्षापूर्वी मांडली, त्यामुळे आपल्याला कळणार नाही कदाचित. त्यानंतर फुल्यांनी मांडली, आंबेडकरांनी मांडली, आहे की नाही, शिक्षणाबद्दल, अज्ञानाबद्दल, विद्येबद्दल. तर बुद्ध सुद्धा म्हणतात
पाली येत नसल्यामुळे त्या काळातील लोकांना येत असेल, आता येत नसेल कदाचित, त्यामुळे त्यांना माहित नव्हतं, आजही माहिती नाही. तर ते म्हणतात अविद्या पच्चया संखारा. अविद्येपासून त्याची सुरुवात आहे. सुरुवात काय अविद्येपासून आहे? अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियाणा, वियाणा पच्चया नामरूपा, नामरूपा पच्चया षडायतन, षडायतन पच्चया फस्सो, फस्सो पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तण्हा, तण्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाती, जाती पच्चया जरा, जरा पच्चया मरणं दुःखम उपायास संभवती. दुःख कशापासून निर्माण होतं? अज्ञानापासून, अविद्येपासून, तृष्णेपासून, बुद्धांचं म्हणणं आहे. म्हणून अज्ञान हे महत्वाचं आहे. अज्ञानाला जोपर्यंत तुम्ही नष्ट करणार नाही तोपर्यंत तुम्ही काय तुमच्या मनाला मोठं करू शकणार नाही. मला वाटते या ठिकाणी बोलण्याला 5 मिनिटं दिलेली आहेत, त्यामुळे खूप काही जास्त बोलणार नाही मी. तर अशा प्रकारे बसवण्णांनी बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या. त्यामध्ये त्यांनी शास्त्र, वेद यांवर सुद्धा टीका केली. तत्कालीन जे काही वर्ण परंपरा होती, जाती परंपरा होती, जे काही तत्कालीन ज्या गोष्टी होत्या, अंधश्रद्धा होत्या, कर्मकांड होते, आणि बसवांनी काय केलं? कर्म सिद्धांत मांडलेला आहे. कर्म सिद्धांत. आणि या ठिकाणी आपण बघतोय वेदांनी काय मांडलेलं आहे? कर्मकांड सिद्धांत. कर्मकांड करा, तुम्ही पूजा करा, तुम्ही तवा अर्चा करा, तुम्ही हे करा, ते करा, म्हणजे काय होईल? तुमचं पूर्णपणे मला मिळून जाईल. पण कर्म सिद्धांत महत्वाचा आहे. जोपर्यंत तुम्ही कर्म करणार नाही, कर्माला सर्वात जास्त महत्व बसवण्णांनी आपल्या वचन साहित्यामध्ये दिलेलं आपल्याला दिसतं. कर्म करा म्हणजे कर्मामुळे काय होईल? तुम्हाला ती गोष्ट प्राप्त होईल, कर्मकांड केल्याने प्राप्त होणार नाही. अशा प्रकारचं, म्हणजे आपण असं म्हणू की तत्कालीन जे काही वर्ण व्यवस्थेचं, जाती व्यवस्थेचं जे काही जोखड होतं ते उचलून टाकण्याचं किंवा त्याला पूर्णपणे नष्ट करण्याचं जे प्रतिक्रांती होती तत्कालीन काळामध्ये बसवण्णांनी केलेली आपल्याला दिसते आहे. तर अशा प्रकारे आपण बघतोय की जे आज शिक्षण पद्धती योग घातलेली आहे त्यामध्ये असं म्हणतात की IKS इंडियन नॉलेज सिस्टीम, त्यामध्ये ते भारतीय ज्ञान परंपरा त्यामध्ये आहे. तर मग काय बसवण्णांच्या तत्वज्ञानामध्ये ज्ञान परंपरा दिसत नाही आपल्याला? बसवण्णांच्या तत्वज्ञानामध्ये सुद्धा भारतीय ज्ञान परंपरा भरपूर प्रमाणात आहे. तर अशा प्रकारे सरांनी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या सिलेबस मध्ये बसवण्णा आला पाहिजे, बसवण्णांचं वचन साहित्य आलं पाहिजे. कारण वचन साहित्य हे अतिशय महत्वाचं आहे. वचन साहित्य त्यामध्ये जे काही आपल्याला दिसतं डेमोक्रेटिक वे दिसतो आपल्याला, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्यायावर आधारित साहित्य आहे. त्यामुळे मला तरी वाटतं की भारतीय संविधानाच्या मूलतत्वांची आधारशिलाच बसवण्णांच्या वचनामध्ये दिसतं आपल्याला. जे भारतीय संविधान आहे त्याचे जे मूलतत्व आहेत, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, त्याच्या मूलतत्वांची आधारशिला आपल्याला बसवण्णांच्या वचन साहित्यामध्ये दिसते आहे. त्यामुळे भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये किंवा भारताच्या शिक्षण पद्धतीमध्ये बसवण्णांचे वचन साहित्य येणं अतिशय गरजेचं आहे. त्यासाठी जे काही बोर्ड ऑफ स्टडीज म्हणा, डीन म्हणा, या लोकांना बोलून आपण ते साहित्य निश्चितच आणलं पाहिजे. आणि त्यामुळे मला तरी वाटतं आपण ह्या गोष्टी केल्या पाहिजे. शेवट मी या ठिकाणी काही जे वचन आहेत ते, तर शेवट एवढंच म्हणतो मी, पाली साहित्यामध्ये म्हणाला पाली साहित्य जास्त येते, कारण पाली आणि वचन साहित्य यामध्ये खूप सारं साम्य मला आढळलं मी वाचताना, आहे की नाही? तर त्यामुळे म्हणजे मला तरी असं वाटतं की सर्व पापस करणं, शेवट आपण एकच बोलूया, कुठल्याही प्रकारचं पाप कर्म न करणं. एकच गोष्ट आहे, मनुष्याला जर चांगलं बनायचं असेल, चांगलं व्हायचं असेल, महान व्हायचं असेल, मोठं व्हायचं असेल, काय करायचं? शुद्ध मन ठेवायचं, कुठलेही पापकर्म करायचं नाही, नेहमी पुण्यकर्म करायचं, आणि सचित्त परियोदपणं, चित्त नेहमी शुद्ध ठेवायचं, शुद्ध चित्त, चित्ताचं शुद्धीकरण, सचित्त परियोदपणं, एतम बुद्धानुशासनं, एतम बसवानुशासनं. बसवांचं सुद्धा काय आहे? शासन आहे, वचन आहे. जसं बसवांच्या वचनांना वचन म्हणतात, बुद्धांच्या वचनांना सुद्धा वचन, बुद्ध वचन म्हणतात, वचनच म्हणतात, बरोबर आहे. अशा प्रकारे बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी मला साम्य आढळले. शेवट धम्मं चरे सुचरितम, ह्या ज्या गोष्टी आहेत, चांगल्या गोष्टी आहेत, काय केलं पाहिजे? चरे सुचरितम, चांगल्या प्रकारे सुचरित आचरण केलं पाहिजे. धम्मं चरे सुचरितम नतं दुचरितं चरे, कुठल्याही प्रकारचं वाईट आचरण करायचं नाही, चांगलं आचरण करायचं, वाईट आचरण करायचं नाही. धम्मं चरे सुचरितम नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखं सेती. जो धम्मचारी असतो, जो चांगल्या प्रकारे आचरण करतो, चांगलं आचरण करतो, काय सुखाने झोपतो इथे आणि
दुसऱ्या लोक सुद्धा कुठे गेला तरी तो सुखाने राहतो. म्हणून आचरण करा, चांगल्या वचनांचं पालन करा, शुद्ध आचरण करा, शीलाचरण करा, धर्माचरण करा. एवढं बोलून या ठिकाणी मी मला दिलेला वेळ या ठिकाणी संपवतोय. धन्यवाद. थँक्यू तुम्ही ऐकल्याबद्दल. Thank you so much, sir. Now it's time for our Honorable Chairman, Shri Mo Shah, sir, to address the inaugural session with his presidential address. So I would like to request sir to address all the delegates present here. आदरणीय मंच, तुमच्यावर उपस्थित म्हणजे keynote address देणारे श्री डॉक्टर अरविंद जत्ती साहेब, मला कुंभारे साहेब भेटले आहेत. कुंभार साहेब प्रवचनासाठी चीफ गेस्ट आजचे म्हणजे सेक्रेटरी राजीव देव साहेब, मॅडम हे सगळे लोक सगळ्यांनी आपले विचार मांडले. सगळं करावं आहे. मला एकच सांगायचं, मला बऱ्याच गोष्टीबद्दल बऱ्याच लोकांचं सांगणं असेल. मला असं वाटतं की सगळे हे युनिव्हर्सल नियमाप्रमाणे चालतात, ते त्यांना फरक वाटणार नाही. बुद्धामुळे तुम्हाला हे वाटलं, मी म्हटलं मला असं वाटतं की महावीरामध्ये हे साम्य आहे. बेसिकली माणूस हा जो आहे हा युनिव्हर्सल नियमाच्या बाहेर नाही जात. कोणी सांगितलेलं आपल्याला एखाद्या वेळा पटणार नाही. खरोखर मी काय आहे याचा विचार करणं, स्वज्ञान काय आहे याचा विचार केल्यावर मला वाटतं काही आपल्याला अडचण होणार नाही. मला याच्यात थोडस आज हे जरा बरं वाटलं की जरा मी थोडासा जय कृष्णमूर्ती जरा जास्त फॅन आहे. म्हणजे मला आवडतं त्यांचं वाचणं. पण आजकाल साहेबांच्या आयडियावर असं वाटतं की एखाद्या वेळेला त्यांचे पण जे आयडियाज आहे तर त्यांनी तिथूनच घेतले असते. पण ते ठीक आहे, 12व्या शतकात त्यांनी जे सांगितलं ठीक आहे, पण आजही त्याला अनुकूल आपल्याला का वाटत आहे? बेसिकली आपला स्वभाव असतो. आपण ते म्हणतात नाही का, वी आर कम्युनिस्ट बाय नेचर, पण वी आर कॅपिटलिस्ट इन्स्टिंक्ट. आम्हाला वाटतं सगळ्यांचं बरं व्हावं, पण आता चान्स मिळत असेल आपण सोडणार नाही. तर बेसिकली हा जो आपण आपल्या स्वभावाचा जर अभ्यास केला, मला वाटत ते कुठे करतो आपल्या ठीक आहे. आणि हे म्हटलं की 93% आपले लोक श्रमिक लोक आहेत. आणि बसवेश्वर साहेबांनी इतक्या श्रमिकांशी इतक्या लोकांना जोडून, म्हणजे इतक्या लोवेस्ट वर्गाच्या लोकांनाही जोडून जे काव्य जे कविता केल्या आहेत, मला असं वाटतं की त्या सगळ्या लोकांमध्ये जे गेले त्याने जाणून घेतलं आणि त्यांनी खरोखर प्रयत्न केला आहे की एक्झॅक्टली माणसाला काय हवं आहे आणि काय असायला पाहिजे. तर आपण मी म्हणतो की सगळ्या सांगण्यापेक्षा खरोखरच लोकांना जावं, लोकांकडे जावं आणि समजायला पाहिजे, समजायला पाहिजे. आता धार्मिक आंदोलन वगैरे ठीक आहे, आपल्याला त्याच्याशी काही विषय घेण्यात येणार नाहीये. पण इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांनी सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आहेत, तर आपण खरोखर आणि निबंध लिहिण्यामध्ये मला वाटत नाही की आपण मागे पडतो. खरोखर काय करायचं आहे, तिथं व्यापारी माणूस आहे त्या संदर्भात तुम्हाला सांगतो, अकाउंटेबिलिटी हा शब्द एखाद्या वेळेला एज्युकेशन सिस्टममध्ये विशेष काही सापडत नाही. असं शब्द लिहिला पण अकाउंटेबिलिटी कुठे होत नाही. आज होणार आहे. एवढे विचारवंत लोक इथे गोळा झालेले राहणार आहे. त्याचं जे काही आउटकम आहे त्याने खरोखर लिहून द्यावं. आणि त्याच्याप्रमाणे आपले ऑलरेडी नियम असतील त्याच्यामध्ये त्या नियमाला किंवा कायद्यामध्ये चूक असेल कशी काही व्यवस्थित करता होईल ते खरोखर लिहून द्यायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी काय काही प्रयत्न करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि खास म्हणजे मला जे सापडले उत्साही आणि त्यांनी खरोखर त्यांना आभार मानायचं म्हणणं आहे. आणि त्यांनी फार सोप्या भाषा पद्धतीने सगळ्यांना समजून घेणे बरोबर आहे, पण याला विश्वास तरी हरकत नाही. माणूस तुला आणि आपल्याबद्दल आपल्याला खरोखर जाणीव व्हावी याचा प्रयत्न करावा. एवढं बोलून मिळालं. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, as we transition towards the final segment of our inaugural session, it gives me immense pleasure to introduce the pivotal element of our event, the vote of thanks. This segment holds paramount importance and it symbolizes our sincere appreciation and acknowledgement for the invaluable support and enthusiastic participation extended to us throughout this event. On that note, I would like to invite Dr. Shrikant Sende sir to express our heartfelt appreciation and gratitude by proposing the vote of thanks. Thank you, Madam President. Respected guests and esteemed dignitaries and all the delegates present here. It is with immense pleasure and gratitude that I stand before you today to extend a heartfelt vote of thanks for the inaugural session of this one-day multidisciplinary international conference on Mahatma, Basveshwara, democracy and modernity. First and foremost, I would like to express our sincere gratitude to our esteemed chairperson of the inaugural function and the president of Nagpur Shikshan Mandal Nagpur, Honorable Shri Mo Shah sir. Your unwavering dedication, guidance, and leadership have been instrumental in steering this conference towards excellence.
Your vision has inspired us all, and your commitment to the cause has been truly inspirational. Thank you, sir. We are deeply honored to have had the privilege of hosting our distinguished keynote speaker, Honorable Dr. Arvind Jalti, sir. Your insightful address not only enlightened us but also challenged our perspectives, sparking valuable discussions and opening new avenues of thoughts. Your expertise and wisdom have left a remarkable mark on this conference, and we are immensely grateful for your contribution. A special word of thanks is also due to our esteemed chief guest, Secretary of Nagpur Shikshan Mandal Nagpur, Advocate Rajiv Dev sir. Your presence here today has added prestige, prestige and significance of our gathering. Your support and encouragement have meant a great deal to us. Thank you so much, sir. We are also grateful to our inaugurator, Dr. Nagara Kumar sir, for inaugurating this conference with grace and dignity. Your presence at the opening ceremony set a positive tone for the entire event, and we are deeply appreciative of your time and support. Thank you, sir. Last but certainly not least, I would like to extend our sincere gratitude to our guest of honor, President of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad Vidarbha Pranta, Honorable Dr. Alka Deshmukh Ma'am, Principal of Sri Binjani City College, Honorable Dr. Sujit Maitre sir, and Director of Vasantrao Naik Government Institute of Arts and Social Science, Honorable Dr. Manohar Kumar sir. Your presence here has enriched our discussion, and your insights have been invaluable. We are honored to have had the opportunity to host you, and we sincerely thank you for your invaluable contribution to this conference. I express my gratitude to all the honorable members of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad. Special thanks to Ex-Secretary of Maharashtra Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Dr. Manohar Patil sir, and current Secretary of Maharashtra Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Dr. Sambhaji Patil sir, all dignitaries and respected and research students present here. In closing, let us carry forward the spirit of collaboration and knowledge sharing that has defined this conference. May the connections we have forged and the insights we have gained continue to inspire us as we strive towards a brighter and more inclusive future. Thank you once again to everyone who has contributed to the success of this inaugural session. Your support and participation have been truly invaluable. Thank you once again. Thank you. Yeah, but I request all the respected dignitaries and research scholars presenting their research papers in the first parallel technical session to please go to the first floor in Sant Tukaram Auditorium in room number 15. Thank you. Start the first technical session. The first technical session will be happening in the first floor in room number 50. Their PPT.
भास्कर सर, भास्कर सर, सर वो देखिएगा यहाँ से भास्कर सर, भास्कर सर, मॅम येस ते नेक्स्ट सेशन साठी PPT दाखवायचे आहे. तर आपण मॅडम हे ठेवा. ओके ओके ओके. सर लेकिन आपका जो नीचे मतलब यही पे अपना फर्स्ट टेक्निकल सेक्शन नीचे ही है. यस यस सर पैरेलल सेक्शन पर सर आप प्लीज सर. चालन बहुत अच्छे से बहुत स्मार्ट एकदम दौड़ कर रहा था प्रारंभ से. हाँ उसमें क्या है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है. संचालन सादरीकरण. Dr. Rajendra Budhwar sir, Honorable Dr. Sandeep Kale sir, Honorable Dr. Prashant Vikhe sir, and Honorable Dr. Ravi Sheikh sir. Chairperson, Honorable Dr. Vivek Sharma sir. Honorable Dr.
of the day in the first technical session. Let us start with the welcoming ceremony of our esteemed guests and dignitaries. Firstly, I would like to introduce Dr. Upendra Modi sir. Dr. Nupendra Prasad Modi sir holds postgraduate and doctoral degrees in political science, Gandhian thought and sociology from Bhagalpur University. He obtained his PhD in 1989 on the subject the nature of Lokniti, the ideology of Sarvodaya, critical study. He has authored a total number of 5 books and has been honored with various awards, notably the Asian Voice Awards given by the uh, National Artist Academy, National Security Council, Guwahati in 2007, and the prestigious Shiksha Ratna Award given by the Indian National Friendship Society, New Delhi in 2011. Apart from being a member of various organizations, he has also undertaken numerous creative endeavors in the tribal majority region of Ranchi. In 1974, he actively participated in the JP movement. Since 2007, he has been serving as the head of the Department of Development and Peace Study at Mahatma Gandhi International University, Wardha. As the chairperson of the first technical session, respected Upendra Modi sir, I request Dr. Dinkar Chaudhary sir to welcome Dr. Upendra Modi sir. Thank you, sir. Next, as the resource person, I would like to introduce Dr. Rajshekar Solapure sir, a renowned scholar for his expertise in the philosophical principle of Mahatma Basveshwara. He is widely acclaimed as a senior scholar in this field. Dr. Solapure serves as a member of the Maharashtra State Marathi Encyclopedia Committee and has been appointed as a member by the Maharashtra government since 2015. With over 20 years of teaching experience, he has authored 17 books and edited four other books. His research articles have been published in various national and international journals, garnering recognition both nationally and internationally. Additionally, he holds esteemed position in several university authorities. Dr. Solapure has received recognition from the Maharashtra government and other institutions for his contributions to academic and social endeavor. I would like to request Dr. Parallel Suryavanshi sir to welcome our esteemed respected guest, Dr. Rajshekar Solapure. I would like to request Dr. Ravi Dharakwar sir. I would like to request Dr. Rita Thandekar madam to welcome our respected guest, Dr. Rajshekar Solapure sir. Thank you, sir. Next, I would like to introduce Dr. Nalini Varmare ma'am, our distinguished guest, an eminent scholar and educator in the field of history, currently serving as an associate professor in the history department of Nehru Institute of Social Sciences at Tilak Maharashtra Vidyapith, Pune. With a remarkable teaching tenure spanning 17 years, Dr. Nalini Varmare ma'am has not only imparted knowledge but has also mentored numerous MPhil and PhD their own her own academic journey culminated in the attainment of a PhD, delving into the study of the relevance of Basveshwara's Vachan Shastra across time, a work recognized and awarded by Tilak Maharashtra Vidyapith in 2008. Ma'am is also a prolific author with 11 published books and many research papers at both national and international level, contributing significantly to the academic discourse. In recognition of their scholarly contribution, she has honored with
with the Anubhav Mandap Puraskar, Balki in 2018. Beyond academia, Madam serves as a valuable resource person and subject expert, actively participating in the board of studies, further enriching the academic landscape with her insight and knowledge. So I kindly request Dr. Amar Gondre sir to welcome Dr. Nalini Wagmare ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. I would like to introduce our next resource person, Dr. Sachidananda Vichewar sir, President of Maharashtra Vachan Academy, Pune. He is an accomplished academic and esteemed scholar in the field of history. Currently serving as the assistant professor and head of Department of History at the Sri P.D. Jain Arts College, Washington. With a rich academic background, our guest holds the title of PhD scholar from Sant Gadge Baba Amravati University, demonstrating a deep commitment to advancing knowledge in this field. With an impressive tenure of 23 years in teaching and 7 years in research, our guest has made significant contribution to academia. He has authored 5 impactful books and have published 39 research papers, showcasing his dedication to scholarly pursuit. Among his many achievements, our guest has been honored by prestigious institutions and organizations such as recognition by Basav Samiti Bangalore for his efforts in propagating the life and message of Mahatma Basveshwara and other Sharana. Basav Sahitya Nirmiti Award from Nagpur, Basav Shri Award by Hiremat Sansthan Bhalki, Karnataka, Vidarbha Ratna 2017 Award by Basudha Pratishthan Yavatmal, Mahatma Basveshwar Charitra Lekhak Puraskar 2019 by Lingayat Samanvay Samiti Nagpur. So I kindly request Dr. Jogdan sir to welcome our distinguished guest, Dr. Vichewar sir. Thank you, sir. After this, we will proceed for some wisdom and guidance from our honorable guest and a resource person. Firstly, I request Dr. Sachidananda Vichewar sir to guide the fellow attendees present. सर्वप्रथम ज्या तत्वविद्येच्या समाज सुधारकाच्या विचारधारेच्या अनुषंगाने हा आंतरराष्ट्रीय परिषदेचा एक मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलाय, परिषद आयोजित केली. त्या महान समाज सुधारक महात्मा बसवण्णाला विनम्र अभिवादन करतो. आजच्या या पहिल्या टेक्निकल सेशनचे सन्माननीय अध्यक्ष, सत्राध्यक्ष डॉक्टर मोदी सर, सोबतच बसवण्णाच्या आणि महामानवाच्या विचाराला घेऊन तात्विक दृष्टिकोनातून समाज प्रबोधनाचं सुधारण्याचं मोठं काम करणारे आमचे स्नेही डॉक्टर राजशेखर सोलापुरे सर. एक महिला असतानाही बसवण्णाच्या विचारधारांवर उभी राहून मी कुठेही कमी नाही. महाराष्ट्र नव्हे संपूर्ण भारतभर विचाराचं काम करण्यासाठी सातत्यानं धाडस करणारे आमच्या आदरणीय वाघमरे मॅडम,
हा सगळा संयोग ज्यांनी घडून आणला ते डॉक्टर बावगे सर, डॉक्टर कुलगुरुवार सर आणि खऱ्या अर्थानं माझ्यापेक्षा अनुभवानं, वयानं आणि सगळ्याच व्यापकतेनं मोठा आणि तज्ञ असणारा सभागृहातला सर्व प्राध्यापक वर्ग, काही पीजीचे विद्यार्थी आणि काही अभ्यासक. खरं तर मी एवढ्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेवर एक व्याख्याता म्हणून बोलण्याच्या लायकीचा आहे की नाही हा मला थोडासा स्वतःला प्रश्न आहे. परंतु निश्चितच बसवांनाच्या विचाराचं जे मर्म आहे त्याचं अध्ययन सातत्यानं 6 ते 7 वर्ष मी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाच्या वेगवेगळ्या फील्डवर जाऊन केलेला आहे. आणि म्हणून बसवांना आणि त्यांचे विचार हे मी चांगल्या पद्धतीने समजून घेतलेले आहेत. आणि म्हणून ते विचार, त्या विचारातले काही मर्म आपल्या पुढे आपल्यासोबत शेअर करता यावेत म्हणून या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये मला आयोजकांनी कदाचित संधी दिली असावी. म्हणून मनपूर्वक बावगे सर आणि या महाविद्यालयाचे मी पहिलेच आभार व्यक्त करतो. खरं तर काही महामानव, काही विचारवेत्ते हे नेहमीच आपल्यासाठी प्रेरणादायी असतात. प्रेरणादायी यासाठी असतात की त्यांनी दायित्वानं या ठिकाणी खूप काही काम केलेलं असतं. दायित्वानं काहीतरी उपलब्धी या ठिकाणी निर्माण केलेली असते आणि म्हणून त्यांना वारंवार आपल्याला स्मरावं लागतं, त्यांची आठवण करावी लागते, त्यांच्या प्रेरणा घ्याव्या लागतात आणि त्याच प्रेरणा घेऊन आपल्याला वर्तमान आणि भविष्याची वाटचाल करावी लागते. त्यापैकी बसवांना एक महामानव ज्यांना म्हणतो, एक उत्कृष्ट प्रशासक ज्यांना म्हणतो, एक जाणता राजा ज्यांना म्हणतो, एक लोककल्याणकारी, लोकहितकारी नेता ज्यांना म्हणतो, महान सुधारक ज्यांना म्हणतो, त्या बसवण्णाचा जर काळ आपण बघितला तर त्या काळाच्या पार्श्वभूमीवर आपण बसवण्णाकडे जर बघितलं तर आपल्या लक्षात येतं की अत्यंत अंधकारमय काळामध्ये जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये धार्मिकतेचा संदर्भ असो, सामाजिकतेचा संदर्भ असो, राजकीयतेचा संदर्भ असो का आर्थिकतेचा संदर्भ असो, या सगळ्या दृष्टिकोनातून 12वे शतक हे अत्यंत मागासलेले शतक, विषमतेने ग्रस्त असणारे शतक आणि म्हणून या शतकाला, त्या मध्ययुगाला इतिहासाच्या भाषेमध्ये अंधकाराचा कालखंड म्हणून ओळखलं जातं. आणि अशा अंधकाराच्या कालखंडामध्ये आपल्या कर्तृत्वानं एक वेगळं अस्तित्व निर्माण करण्याचं काम बसवांनाने ज्या पद्धतीने केलं ते नेमकं आपल्यासाठी आणि सर्वांसाठी अचंबित करणारा आहे. बसवांनानी खरं तर हे जे मोठे लोक असतात, महान तत्ववेत्ते असतात, हे पहिले परिस्थितीचं अवलोकन करत असतात. बसवांनाने लहानपणापासूनच आपल्या घरापासून वेगवेगळ्या परिस्थितीचं, वेगवेगळ्या घटनाक्रमाचं अवलोकन करायला सुरुवात केली होती, चिंतन करायला सुरुवात केली होती आणि जिज्ञासेतून आपल्या भौतिक कसोटीवर त्या घरी घडत असणाऱ्या, अवतीभोवती घडत असणाऱ्या ज्या घडामोडी आहेत त्या घडामोडीची चिकित्सा जिज्ञासेतून बसवांनाने करायला सुरुवात केली होती. आणि त्यावेळेला त्यांच्या लक्षात येऊ लागलेलं होतं की आपल्या घरी जे काही घडतंय, वेगवेगळ्या स्वरूपाचा घटनाक्रम, बाहेरचा व्यक्ती जर एखादी वस्तू आपल्या घरी घेऊन आला, कारण बसवांनाचे वडील हे अग्रहाराचे प्रमुख होते, त्यांच्या अवतीभोवती बराचसा घराडा राहायचा, बरेचसे सेवक वर्ग त्यांच्याकडे असायचा आणि ज्या वेळेला मंडळी त्यांच्या घरी यायची तर त्यांना दिल्या जाणारी घरची जी वर्तणूक होती ती बसवांनाच्या मनाला कुठेतरी खटकायची. आणि म्हणून आपल्या घरी जे काही घडतंय, आई वडिलांकडून आपल्या आजूबाजूला जे काही घडतंय हे चुकीचं आहे, हे न्यायसंगत नाही आहे असं बसवांनाला वाटायचं. आणि म्हणून मग आई वडिलांना ते प्रश्न करायचे आणि त्याच प्रश्नातून एक मोठा प्रसंग त्यांच्या घरामध्ये उभा राहिला की त्यांची बहीण जी आहे त्या बहिणीचा मौंजी बंधन कार्यक्रम करायचं ठरलं. बसवांनानी त्या ठिकाणी
सांगितलं की बहिणीचा जो काही मौजी बंधनाचा कार्यक्रम आहे तो तत्कालीन परिस्थितीमध्ये केला जात नव्हता आणि त्यामुळे तो बहिणीचा मौजी बंधनाचा कार्यक्रम नाकारला गेला. परंतु बसवण्णाचा मौजी बंधनाचा कार्यक्रम आयोजित केला गेला. बसवण्णाला प्रश्न पडला की हा जो काही संस्कार आहे माझ्या बहिणीला लागू नाही आणि मला का लागू? जे घरी जे घडतंय परंपरेनं आलं म्हणून, संकेतानं चालताय म्हणून हे योग्य आहे का अयोग्य आहे त्याचं चिंतन बसवण्णा ज्यावेळेला करू लागले त्यावेळेला बऱ्याचशा घडामोडी बसवण्णाला खटकू लागल्या आणि त्यातूनच मग त्यांनी ज्या गोष्टी खटकतात त्याच्या मुळापर्यंत जाण्याचं ठरवलं आणि त्यातूनच मग महिलांसोबत त्यांचा संघर्ष झाला आणि घटनाच्या गोष्टीचा अभ्यास करण्यासाठी, चिंतन करण्यासाठी घरदार सोडून त्यांनी धर्मग्रंथाचा अभ्यास करण्यासाठी, तत्कालीन जे काही सामाजिक संकेत आहेत त्याची चिकित्सा करण्यासाठी प्रगाढ ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न केला आणि ती ज्ञानसंपदा प्राप्त झाल्यानंतर परिस्थितीचं अवलोकन करून निर्माण झालेले जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळवल्यानंतर बसवण्णा एका अर्थाने खऱ्या अर्थानं ज्ञानी बनले, समजदार बनले आणि मग त्या ज्ञानाच्या आधारावरतीच बसवण्णाला तत्कालीन जो मंगळवेढ्याचा राजा होता कलचुरी राजा बिज्जल, या बिज्जल राजाच्या दरबारामध्ये शासकीय नोकरी मिळाली कारकुनाची आणि या कारकुनाच्या नोकरीच्या आधारे बसवण्णांनी आपल्या कर्तृत्वानं त्यांच्या डोक्याला पडणारे जे प्रश्न होते की समाजामध्ये जी वेगवेगळ्या संदर्भातली जी विषमता आहे त्या विषमतेचं मूळ कुठं आहे. एक तर शासन स्तरावर व्यवस्थेमध्ये दोष आहेत म्हणून विषमता आहे, समाजामध्ये दारिद्र्य काय आहे, समाजामध्ये निराशा काय आहे. आता प्रश्न आला त्या पद्धतीनं बहुतांश जनसमुदाय हा अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये का आहे याचे प्रश्न बसवण्याला जे पडले होते त्याचे उत्तर त्यांनी शोधण्याचा प्रयत्न केला होता. एक तर व्यवस्था बरोबर केली पाहिजे आणि व्यवस्था बरोबर करायची असेल तर आपल्याला व्यवस्थेमध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट जो अज्ञानामध्ये सापडलेला आपला वर्ग आहे, जो अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटलेला आपला वर्ग आहे, ज्यांचा प्रचंड दैववादावर विश्वास आहे, ज्यांनी सोडून दिलेला आहे की मला जे काही मिळालंय ते दैवी सिद्धांतानुसार मिळालंय, माझं दारिद्र्य, माझी गरिबी, माझी हीन अवस्था, माझं अज्ञान, माझी जी काही जगण्याची पद्धत आहे हे देवानं ठरवून दिलेली आहे, त्याच्यामध्ये मी बदल करणार नाही. हा काही समाजामध्ये जो समाज निर्माण झालेला होता बसवण्णाच्या मते तो चुकीचा होता आणि म्हणून दोन पद्धतीने आपल्याला काम करावं लागेल याची जाणीव बसवण्णांनी ठेवली होती. म्हणून शासन स्तरावरती व्यवस्था परिवर्तन करणं आणि जो दबलेला, जो अज्ञानी आहे, जो अंधश्रद्धेमध्ये गुरफटलेला आळशी समुदाय आहे या आपल्या समाज बांधवाला सुद्धा एका अर्थानं आत्मविश्वासानं उभं करणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून दोन्ही स्तरावरती काम करायचं ठरवलं आणि म्हणून बसवण्णांनी प्रशासकीय सेवेमध्ये गेल्यानंतर त्यांच्याकडे आलेली जी जबाबदारी होती त्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने काम करायला सुरुवात केली. मला सांगायला आपल्याला आनंद वाटेल की बसवण्णांनी बिज्जल राजाच्या दरबारामध्ये प्रशासकीय क्षेत्रामध्ये कारकुनाची महसूल क्षेत्रामध्ये नोकरी घेतल्यानंतर काहीच दिवसामध्ये शासन स्तरावरचा, प्रशासन स्तरावरचा होणारा जो खर्च आहे हा आटोक्यात कसा आणता येईल याचा प्रयास सुरू केला. शासन आणि प्रशासन स्तरावरती चालणारा जो भ्रष्टाचार आहे तो कमी करायला प्रारंभ त्यांनी त्या ठिकाणी केला आणि साहजिकच राज्यशास्त्राची परिषद आहे, ह्या गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. शासन आणि प्रशासन कसं चालतं आपल्याला माहित आहे, त्याचं जे काही मूळ मर्म आहे कुठं दडलेला असतं आपल्याला सर्व माहित आहे. राजा एकीकडे असतो आणि राजाच्या हाताखाली काम करणारी मंत्रिमंडळ आणि प्रशासकीय यंत्रणा आहे ही एकीकडे असते आणि ही सगळी मंडळी ज्या पद्धतीनं व्यवस्था बरबडून टाकते, उद्ध्वस्त करून टाकते, त्याच्यामुळं त्याचं लोन म्हणून समाजाचं मोठं नुकसान होतं याची जाणीव बसवण्णाला होती. आणि म्हणून बसवेश्वरांनी आपली प्रशासन यंत्रणा जी भ्रष्ट झालेली आहे, जी बर्बाद झालेली आहे तिला दुरुस्त करायला सुरुवात केली आणि त्या अनुषंगाने बसवेश्वरांनी ज्या पद्धतीने काम करण्याची पद्धत अनुसरली एक सुंदर स्वरूपाचा संघटित वर्ग आपल्या सभोवती उभा केला आणि दायित्वानं मनका मालिक जगती साहेबांनी सांगितलं आपला आतमधला जो काही मालक आहे की मी हे करणं योग्य आहे का अयोग्य आहे. आपण
बुद्धिमान लोक, आपण जबाबदार लोक आहोत. या जबाबदार लोकांच्या भूमिका काय असल्या पाहिजे, ह्या जबाबदारीच्या असल्या पाहिजे. म्हणून आपल्या सवंगडी मंडळीचं मनपरिवर्तन करण्याचा, भ्रष्टाचारापासून त्यांना दूर करण्याचा, प्रसंगी त्यांना चाल उच्चारण्याचा प्रयास बसवांनी सुरू केला. आणि काहीच कालावधीमध्ये बसवांच्या कर्तृत्वाच्या अनुषंगानं राजा बिज्जलाचा जो काही खजिना आहे हा चांगल्या पद्धतीनं समृद्ध होऊ लागला. राजाला मोठा आनंद मिळू लागला. राजाने सुद्धा बसवांची पाठ थोपटायला सुरुवात केली की एक कुशल प्रशासन व्यवस्थेतला, महसूल क्षेत्रातला आपल्याला मिळालेला आहे. आपली तिजोरी या ठिकाणी भरभराटीला येत आहे. आणि मिळालेला जो पैसा आहे, कारण कोणत्याही राजाचं कर्तव्य असतं, आपण राज्यशास्त्राचे अभ्यासक असल्यामुळे मला जास्त सांगायची गरज नाही. राजाचं कर्तव्य आहे लोककल्याण, लोकहित जोपासणं. राजाची निर्मिती मुळातच लोककल्याणासाठी झालेली आहे. राजा हा प्रजेचा मालक नसून तो प्रजेचा सेवक आहे. आणि म्हणून सेवकाप्रमाणे आपण प्रजेची सेवा केली पाहिजे. या अनुषंगाने त्या ठिकाणी बसवांनी काम सुरू केलं. आणि मिळालेला खजिना, उभा झालेला खजिना हा लोकांसाठी त्या ठिकाणी वाटप करणं सुरू केलं. साहजिकच तिथंच खरं पोट दुखायला सुरुवात झाली. जी स्वार्थी मंडळी आहे की ज्यांना काम करावं लागत होतं, प्रामाणिक काम करावं लागत होतं, ज्यांचा भ्रष्टाचार थांबला होता, त्या मंडळीच्या पोटामध्ये दुखायला लागलं. आणि बसवांच्या दरिद्री सामान्य वर्गाच्या लोकांना ज्या पद्धतीने आपल्या प्रशासनाचा जो खजिना आहे, शासनाचा जो खजिना आहे वितरित करत होते, परिस्कोट्याच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत करत होते, सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करत होते, त्यावेळी सुद्धा बसवांना वेगवेगळ्या गलीमध्ये जाऊन, वेगवेगळ्या परिसरामध्ये जाऊन, विशेषतः दलित समूहामध्ये जाऊन, त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेऊन त्यांचे सुखदुःख जाणून घेत होते. त्यामुळे साहजिकच शासनातला अधिकारी म्हणून काम करत असताना बसवांना ज्या पद्धतीनं प्रतिष्ठा मिळत होती राजाच्या दरबारामध्ये, आणि लोकांचं हित जोपात असल्यामुळे लोकांकडून ज्या पद्धतीनं मान्यता मिळत होती, त्यामुळे काही वर्ग मोठ्या प्रमाणात दुखावला जाऊ लागला. आणि याच लोकांनी मग बसवांच्या विरोधामध्ये हे भ्रष्टाचारी आहेत म्हणून तक्रार केली. साहजिकच राजाला सुद्धा वाटलं की कदाचित हा जो आपला काही महसूल क्षेत्रातला अधिकारी आहे भ्रष्ट असेल. म्हणून त्यांनी अचानक खजिन्याला भेट देऊन खजिनाची मोजदाद केली. आणि मोजदाद केल्यानंतर लक्षात आलं की आपल्या खजिनामध्ये जेवढी तिजोरी अपेक्षित आहे तेवढीच तिजोरी शिल्लक राहिलेली आहे. याचा अर्थ आपल्या प्रशासनामध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीनं एकही रुपयाला हात लावलेला नाही. हा भ्रष्ट नसून हा अत्यंत इमानदार आपला अधिकारी आहे. आणि म्हणून त्यांची पाठ थोपटून त्यांच्याकडे अधिकच्या जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या. एवढंच नव्हे तर बसवांना एक ताम्रपट उलगडून दाखवला. आणि राजाची समृद्धता कशी वाढेल याच्यासाठी काही सोर्स उभे करून दिले. त्याचा परिणाम म्हणून राजा बिज्जलानं त्यांना आपल्या राज्याचा कोषाधिकारी बनवलं, अर्थमंत्री बनवलं. आणि हे अर्थमंत्री पद घेतल्यानंतर बसवांनी ज्या पद्धतीनं काम सुरू केलं ते काम अत्यंत महत्वाचं होतं. यासाठी बसवांचं एक अत्यंत महत्वाचं वचन आहे. त्या वचनामध्ये बसवांना असं म्हणतात की सामान भरल्यानंतर जकात दिल्याविना चुकवे गरे करून आत जाता नाही, खोटे नाणे चलनात खपत नाही, खोटे नाणे मुळी स्वीकारल्या जात नाही, भक्ती रूपी सामानातच जंगम जकातदार संगम देवा. म्हणजे जकात देणं म्हणजे कर देणं, टॅक्स देणं हे जनतेचं कर्तव्य आहे समाज हिताच्या दृष्टिकोनातून. आपल्याला ती कर चुकवेगिरी करताच येणार नाही. 12व्या शतकामध्ये कर चुकवेगिरीच्या संदर्भात आज मोठे संदर्भ येतात. कोण्या पक्षाने किती कर चुकवले, कोण्या नेत्याने किती कर चुकवले, काहून त्याच्यावरती धाड टाकली, या गोष्टी आज ज्या आपण बघतो आहोत. जी बसवांच्या विचाराची प्रासंगिकता इथं आपल्याला दिसते की कर चुकवेगिऱ्यांना सुद्धा बसवांनी जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. खोटे नाणे चलनात आणणाऱ्यांना सुद्धा बसवांनी धडा शिकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्या माध्यमातून प्रशासनामध्ये एक स्वच्छ प्रतिमेचा अधिकारी म्हणून, कोषाधिकारी म्हणून, अर्थमंत्री म्हणून बसवांनी ज्या पद्धतीचा पारदर्शक कारभार सुरू केला त्या कारभाराचा परिणाम म्हणून बसवांना राजाच्या दरबारामध्ये एक महान व्यक्ती म्हणून पुढे येऊ लागले, नीतिवान व्यक्ती म्हणून पुढे येऊ लागले, नीतिवान उत्तराधिकारी म्हणून त्या ठिकाणी काम करू लागले. समाज हिताचं जे काही काम सुरू केलं होतं त्याचा विरोध मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी मंडळी सुरू केला. आणि त्याच मंडळीच्या आधारावरती कधी कधी काय होतं की राजा सुद्धा कदाचित सांगायला नाही पाहिजे या ठिकाणी, तरी पण एक संदर्भ येतो की 4 दिवसापूर्वी आमच्या एका मित्रानं सांगितलं की आपल्या सध्याच्या स्तरावरती, राजकीय स्तरावरती काँग्रेस पक्ष मोठा दुबळा झालेला आहे. कदाचित त्या आमच्या मित्राचं व्यक्तिगत मत होतं. याचं त्यांनी एक महत्वाचं कारण त्यांना त्यांच्या बुद्धीला वाटलं म्हणून त्यांनी सांगितलं
की हलक्या लोकांचं ऐकल्यामुळं काँग्रेस पक्षाची मोठी अडचण झालेली आहे. आणि हे हलके लोक आणि हलक्या लोकांचं ऐकणारे लोक ही मोठी व्यवस्था बिघडवण्यासाठी, व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्यासाठी मोठं काम करू शकतात. आणि म्हणून बसवांनाच्या काळामध्ये सुद्धा बसवांना ज्या पद्धतीनं जो काम करत होते ते काम ज्यांना पटत नव्हतं अशा हलक्या लोकांनी बसवांनाची सुद्धा त्या ठिकाणी तक्रार करायला सुरुवात केली. आणि त्याच तक्रारीतून बसवांनाला सुद्धा काही त्रास सुरू झाला. हा त्रास जरी सुरू झाला तरी बसवांनानी एका वचनामध्ये म्हटलं की मी न्यायनिष्ठुर आहे. बसवांनाचं एक वचन आहे, न्याय विरोधी नच भिनारा कोणी कधी पुढं सगत देवा राज तेजी अवभूत शिका सुटका माझी. मी कोणाचा मिळणार नाही, मी न्यायनिष्ठुर आहे, मी या ठिकाणी चुकीचं करत नाहीये, त्याच्यामुळे मला कोणाला घाबरायची गरज नाहीये. आणि म्हणून राजा बिज्जल असो का अजून या ठिकाणी कान फुकणारी मंडळी असो, याला मी घाबरत नाही. बसवांना अत्यंत अहिंसक वृत्तीचे होते असं सांगितलं जातं. परंतु बसवांनाचं हे जर वचन आपण बघितलं तर सत्यासाठी, योग्यतेसाठी मी कोणाच्या बापाला घाबरणार नाही अशा पद्धतीचा दावा प्रतिदावा करून त्या पद्धतीने आपलं एक वेगळं अस्तित्व निर्माण करण्याचा बसवांनी त्या काळामध्ये प्रयत्न केलेला होता. आणि म्हणूनच या बसवेश्वराच्या कार्यकर्तृत्वाचा लोकशाहीचे उद्धारक म्हणून, लोकशाहीचे निर्माते म्हणून, लोकशाही विचार देणारे, वेगळे आयाम देणारे, लोककल्याणकारी राज्यकर्ते म्हणून बसवांनाला समजून घेणं आपल्याला अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच बसवांनाच्या विचारावरती कदाचित ही कॉन्फरन्स या ठिकाणी आयोजित केलेली आपल्याला या ठिकाणी दिसते. मला जाणीव आहे की बोलण्यासारखं खूप काही असतं, फक्त बसवांनाच्या प्रशासनातल्या कामगिरीचा एक थोडक्यात आढावा घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला. आमचे स्नेही अत्यंत सुंदर रीतीनं आपलं मत मांडणार आहेत. म्हणून मी माझा असलेला जो काही वेळ आहे तो या ठिकाणी संपवतो, सरांना या ठिकाणी देतो. आणि आपण या ठिकाणी समजून घेतलं, ऐकून घेतलं त्या सर्वांचे. आणि आयोजकांनी मला या ठिकाणी जे काही संधी दिली त्या आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. आणि आपला मूल्यवान आणि उर्वरित वेळ मी माझे शब्द थांबवतो. थँक्यू. Thank you so much. Following this, I request Dr. Nalini Vakmare ma'am to express her views on Mahatma Basveshwara, democracy and modernity. मॅडम तुम्ही नेक्स्ट म्हणा ना. प्रोजेक्टरचा वायर थोडासा उघडावा लागेल. बशीर तर प्रोजेक्टरचा वायर बरा होईल. अरे नको काढू बंद होईल तरी. सर्वांना नमस्कार. Respected guys, dear delegates, good afternoon. लंच ब्रेक झालेला आहे तरी पण आपण कार्यक्रमामध्ये आहे. ओके सर, मेसेज पण आलेला आहे, शॉर्ट मध्ये सांगा. ठीक आहे, प्रयत्न करते. कारण आपण मॉडर्न एज मध्ये आहे आणि माझे टॉपिक आहे we are nowadays we are addicted to WhatsApp, usual audio. So I try to connect those things and express my views on how Basveshwara relevant to modern times, how his message helpful to us in today's life to solve our social, economic, political or cultural problems. So this is my brief introduction. Already sir explained about that. So in this, I am a researcher.
So my most of the some students are also present here. The basic interest is some research papers are also published. More than 50% research students written the paper, and those are published by this college. That is a good sign. So that's why whenever you go to research, there must be aims and objective, as well as you have to take the sources, methodology, then interpretation, then conclusion. You have to add the reference. So whenever you do any research on any whatever topic you have taken, or any topic you have chosen for it. So here, when we go to the study detail about the Mahatma Basveshwara and his thoughts relevant to modern. uh, 2008. Then in my thesis, I have written Basveshwara during 800 years. So one decade is already passed. So 900 years ago, he was not only a social, religious, political, economic reformer, and he was also father of emancipation of women, untouchable, and so on. So when we study the history of, when we open the Indian history, medieval Indian history, there was a Bhakti movement started. Under that, North India, there is Bhakti movement started. South India, there is also a Bhakti movement started. In Karnataka, the Bhakti movement under the leadership of Mahatma Basveshwara. So he, along with Basveshwara, he not only what we say as a Mahatma, but along with him, he also given importance to other Shivsharanas and Shivshari. That is the specialty of Mahatma Basveshwara. And they also wrote the Vachanas. Already, Deputy Sir explained in the morning about Vachanas and all other things. He established the first world parliament, that is Anubhav Mandal. But your theme topic is democracy, Mahatma Basveshwara, democracy and modernity. So this is Vachanas translated in 23 languages in few years ago. Today I know that Basveshwara's Vachanas translated 26 languages. So this is updated myself because 20 years ago I have done PhD. After 20 years I found that so many changes find in this Basveshwara and research and all other things. So whenever you have aims, my aim is to know the Basveshwara, his historical background, his Vachana Sahitya, but basic aim is to study how his contribution to socio-economic, cultural of the people, along with how his thought relates to modern times. And when we do research, any research, you don't follow the WhatsApp, Facebook, internet. Follow original sources. No document, no history. I am a student of history. On the basis of document, I will produce and I will teach everything to others also. So when we go to the study the Basveshwara or Shivsharana or Vachanakaras, you have to refer the original sources. That is Vachana Sahitya. Or visit to historical places where the Akama or Alam Prabhu or Basveshwara, go to the Basva Kalyan, Kudal Sangam or other places also. So field is one is literary sources, second is archaeological sources. Study the inscriptions, talk with the experts, take their opinions, interview with the persons, then come to the conclusion. Only 4 books, Marathi 4 पुस्तक, English 4 पुस्तक, Kannada 4 पुस्तक वाचन माझे छान research paper झाले, ते concept चालणार नाही. So it is better to you have to refer the correct research. That's why we have to refer so many sources. Nowadays we are lucky people because translated vachanas are available in various languages. You can refer those things. So questionnaire, field work, you talk with the Matadisha, take their opinions, experts are here, take their opinions, then come to the conclusion. So there are many sources related to Shaiva Agamas, Veerashaiva Purana, Siddhanta, Shikamani, Vachana Sahitya. Basically, you refer to Vachana Sahitya because Agamas, Shaiva Puranas, these are post-Basva period, some are written in Sanskrit, but basically today we are refer only the Vachana Sahitya and some Vachanakaras, Vachanas. That is the basic one. Surprising stuff, 770 Vachanakaras, Vachanas are there. 33 women also participated in Anubhav Mandal. They also written Vachanas. I started one new project that is women's contribution to Vachana Sahitya. Last 5 years, only 5 women I have done research. Still, 30 women are remaining to do more research.
So this Vachana Sahitya movement was some people call it as the Basva movement, some call it Lingayat movement, some call it Veerashaiva movement. So I am not interested to here discuss what is Veerashaiva, what is Lingayat and all other things. Basic focus is Basveshwara, his movement and his contribution to how what's relevant to words or his philosophy relevant to solve the present problem. So this is brief information about Basveshwara. Then what is contribution? Gender equality, social justice, work is worship, Daswa means service to society, then humanity and Vachana Sahitya. Then again, significance, what is the condition? Already most of the resource person explained that time what was the condition. Caste ridden society was there, as well as untouchability was practiced there, as well as superstition, blind following was there. How we also present find in till today. Whatever situation there, till today in our society we also find these things. Then we also fight against those social evils. That time his thoughts, his philosophy is very relevant to us. So when I started study that time, I find that in my book, how the Basveshwara Vachana Sahitya, these Vachanas in various categories: social, economic, political, religious, humanity, human, Dalit, or psychological also. So when you follow the Basveshwara Vachanas, your conference aim is multidisciplinary Basveshwara, democracy and modernity. When really you study now, I devoted Basveshwara, I find Basveshwara, this Vachanas fit in the social vision, this Vachana fit in the economics, this Vachana fit in the spirituality, this Vachana upliftment of women. So multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary angle also you study the Basveshwara. Then Basveshwara established first world parliament, we all know that. So what points are there? No discrimination on the basis of caste, community, class and sex. And all works are valuable one, as well as they not consider local language or simple language they use, that is Kannada, which was existing at that time. And again, all men are equal. Today even we are facing discrimination in office, in some other places also. Today also there is a discrimination, men and women, this caste and that caste. But in Anubhav Mandapa, all are equal, there is no discrimination. That's why most of the people came to there and discuss, express their experience, expressions, and thought, and keep that in a record form, that is Vachanas. Their freedom is more given. That is the speciality, and all cultures are honorable. There is even intercaste marriage also permitted there. Until untouchability has no place that time. Language should be local language. What today our says. Now everything is translated in local language. Again, we want to translate in English language. But both are very necessary. But Basveshwara used the local language, that is Kannada, to whatever his thoughts must reach to the common people. And they also enlightened because of his thoughts. Then again, we have to say, up to now, 1,426 Vachanas are there. What mainly these Vachanas, while we study, we find that how his life struggle and his inner thinking, social welfare, as well as religious reform, society reform, these all things while we thoroughly study Basveshwara, then only we find those things. Even his Vachanas we find in Chaturanga things are there. Then Vachanas already explained that it is a little prose and poetry style. In a simple understanding, anyone can understand easily Vachanas. When I started Vachanas, and today you are lucky because of internet, if you write one Vachana in Kannada, translate this one, then translation is there, right? So you can refer that one also. Otherwise, Vachana translate in Kannada into Marathi, Kannada into English. Even some translation Vachana already you can get from the net also. Then those who wrote Vachanas, we call them Vachanakaras. Basva, whatever he practiced, along with him, he also other Vachanakaras also there. That is the one specialty. So other Vachanakaras names are also mentioned there. Then women Vachanakaras also there. Our Shivshani is also there. That is the one great contribution Basveshwar done for the world also, we can say. Because that time the women have no authority to talk, sit silently, and she has lost her own identity, self-respect. Even she is considered as inhuman, as a slave. That time Basveshwar given identity to her,
self-confidence, self-respect, and you can write also, you can live also as a human being. That is the one contribution we also noted as we, and whatever social events exist that time related to sati system, Devadasi system, widow remarriage not allowed, even education not allowed. Because of Basveshwara, the women also wrote the vachanas, participated in the Anubhav Manta, and she also got the her own identity, which is the very today's the feminist movement. There are feminism, there are various feminist movements are there, social feminist, liberal feminist, Marxist feminist. We don't have that one. Feminism means what? Equal rights with men in every field. What was Basveshwara done in earlier in his work? Even I have permission to intercast free from practices. Even I have no freedom in my home also. If I say something, my children, my husband objection of it, I say no. I am the follower of Basveshwara. First take my note, then I am taking your note. Because we are studying, we also follow that one. No? So this is also important. Work is worship, education rights. Because yesterday my husband says that Nagpur is very far from Pune. How can you take journey? I said, from 12th century to 21st century, there's all things I am listening. Why not you give me freedom? There are so many people in the train. Why we hesitate? If something has happened, people are there. If not happened, we are also there. And Basveshwara already given the courage. Fight yourself, right? Take your own right. Self-respect, self-fight. That is also important. Huh? Okay, then we go. So this was happening. So women also take fight for their own right. Not necessarily take the help of the anytime others. Whenever need, then definitely they are helpers. Here, Basveshwara, many vachanas also stated that, like in Indian Constitution, in some Basveshwara vachanas also some vachanas 2674. So many vachanas give us improvement or upliftment of the women. So here I mentioned only 2-3 vachanas. Generally, ताये के हेतु माये. See, women are considered as a Maya, है ना? ये मोहा Maya है. But Basveshwara say, I am also considered Maya. It's not. She is not a Maya. She is goddess Parvati herself. Then nowadays, Basveshwara not only given importance to women, their character, personality. His vachanas give also family background. How you good relationship with your family members, your husband and wife, and other. Not to cheat your own wife or husband. So that time his vachana is also. I have taken from the net. How relevant? Cheating one friend is one and cheating another one. So this is things we find in vachana. Not to cheat your own people. Even Basveshwara not to these are another's wife and wealth also. So how these things are very relevant to us this till today also. So there is a one पहली प्यार की दूसरी तीसरे को देखे. There is a very old concept, but still that is not applicable to us. Actually, we are a very good human beings. We have to faithful to our own husband, own wife. If you one single point you follow, it is enough to have spent a good life, not necessary those things. So when you refer the books, when you read the vachanas, then only you find these things. Huh? So those points also mentioned there. Means Basveshwara not only appeared to women, he given the instruction to men and women also follow purity in your personal relationship, family relationship, husband and wife and all other things. That is also relevant to till today also. Character of men, women also mentioned there. And Kayaka also already explained my Kayaka means work is worship. So nowadays women have a lot of time, they sit idle, they watch the TV. I'm not criticizing the modernization, westernization. Whenever I go out, some girls asking me, "Are you pura the serial मध्ये सासू सुनाची काय झालं?" मी बघितलं नाही. बट ठीक है. ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं बोलूं वो भी रिश्ता मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं देखती. अब तुम्हें करते काय? I read the books. I read the journals. I update myself for reading so many good books and all other things. Then watching the TV, no use. That's why saying is that nowadays, instead of sitting idly watching the TV, you have to do some any work. Embroidery, cooking, food packing, anything work which is valuable one. Today, men or women have
नाही नाही हे काम करायचे नाही, आपलं स्टेटस कमी होते. कोणाची व्हॉट्सअप स्टेटस का, फेसबुक स्टेटस का, कोणती स्टेटस कमी होते. तुम्ही 10 रुपयाची काम, 10 रुपये तुमचे स्वतःची कमाई, पण महत्व आहे असं बसवेश्वर त्यावेळी सांग. प्रत्येक आयताची एक महत्व आहे. सो एव्हरीवन हॅज टू डू सम वर्क. इफ आय से माय चाइल्ड, माझ्या पोरगाला म्हणतो म्हणे पाणी आणि म्हणते, पोराला कामा लावते का म्हणते. माझी सासूरवाडी मराठवाड्याची आहे, गलत समजू सर. पोराला कामाला लावते, हे म्हणजे नाही झालं. इज ऑल्सो माय सन. इक्वालिटी पाहिजे ना. पोराला थोडं कांदा कापून दिला, माझ्या दुखते नाही तर कर, पण मी मोठं म्हणून सांगते हात दुखते थोडं कांदा कापून दे. ठीक आहे. सो वी हॅव टू एज्युकेट दी अवर चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम दी होम. मुद्दा म्हणून काय करायचे संस्कार आपण द्यायचे. कुठं व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटी देणार आहे, फेसबुक युनिव्हर्सिटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर काय देणार आहे तुम्हाला, पाठवणार आहे. Better to we have to whatever good things teach at home start from us. So that is also any work that is important. Those things also we teach you our family members as well as society. So many Basveshwara vachanas related to how Indian Constitution democratically mention the articles related to this. So here also Basveshwara so many vachanas give importance. Kayaka that time many women Kayaka mantras also there, men Kayaka mantras also there. पापीयधर्म प्रायश्चित सत्कार्याचे सल्लदेय. If you earn what we say unfair money, so that is not useful to us. जे तुम्ही स्वतःच्या पैशांना स्वतः खऱ्या मार्गाने कमवणारे तेच तुम्हाला मदत करणारे. चीटिंग, लूटिंग, ब्रायबरी, व्हॉट एव्हर ना, ते सरकारला उपयोग होत नाही. ते बसवेश्वर त्यावेळी सांगितलं आणि प्रॅक्टिकली इट इज करेक्ट वर्क. काय का मीन्स कोणी आले की कास्ट विचारतो, त्या कामामुळे त्या माणसाची आयडेंटिटी असते, म्हणून त्याला नीच उच्च बघायचं नाही असं बसवेश्वरने सांगितले. वन मोर थिंग आय इम्प्रेस बाय बसवेश्वर's वचन इज दॅट वेन वी फाइंड कावळा माहिती आहे ना सगळ्यांना, अपशकुन माल असते असं कोणी म्हणते, चांगलं असते कोणी म्हणते, पिंडदानाच्या वेळी चांगलं, बाकीच्या वेळी अपशकुन असते म्हणते. असं ते कावळा दाना बघितलं की सगळ्यांना बोलवतो. तसंच आपण मानव लोक एखादा श्रीमंत झाला, छान झालेले लोकांना बोलत का नाही, तसंही कावळाचे गुण पण चांगला. सोशलिझम हे घ्यायला पाहिजे असं बसवेश्वरने सांगितलं होतं. बसवेश्वर सोशल कंडिशन त्यावेळी वुमेनचं कसं होतं, इव्हन दलितांची कसं होतं की त्यांना अपलिफ्टमध्ये अनुभव मंडळामध्ये स्थान दिले होते. सो मेनी वचनास ऑल्सो स्पिरिच्युअल ब्रदर फॉर ऑल हू सी गॉड, फॉर गिव्हिंग दी लिंग दीक्षा. He removed the discrimination about the men, women, Dalit and others. प्रत्येकानं त्यावेळी 2 सेंचुरी मध्ये जेव्हा होतं, 21st सेंचुरी मध्ये त्यावेळी धर्माचं महत्व होतं आणि एक लिंग दीक्षेमुळे ऑल आर इक्वल. दलित असू दे, वुमेन असू दे, डिप्रेस्ड असू दे, ते आता आयडेंटिटी केलेले. सो दॅट इज ऑल्सो इन द आईज ऑफ गॉड ऑल आर इक्वल, विच इज द टुडे कॉन्स्टिट्यूशन. वी से दैट लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रॅटर्निटी and social justice. That time Basveshwar started that one, and many vachanas are related these things. So Basveshwar vachana focus on casteless society. So that's why that is also this vachana given importance. Even he shall I call is really man of trade or mache washerman or kakaya myself as a priest. So it is wrong to us. If I quote myself as a high priest and call the others as a low one, it is against my desire and is the God. So here also food, how to keep your health also, that is one more important. Character and personality points also found in Basveshwara vachanas. That's why healthy living I have mentioned that kolluane madika valsa kimbuane kolaya kulana avarida kulavene सगळं जीवातलं लेसन व्हायचं ना. Those person is good person who wanted to welfare of the all person. That's if you wish the other as good, then you are a good person. So those points mentioned there. Equality, let them not say who is he, he is ours. It's all are, we are all human beings in a one. This vachana stated that one. Again, what should be very powerful, like a pearl, like a diamond, like a gold. So your words should be very important. Through this vachana we find that one. ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. When we speak, our words should be like a diamond, like a pearl. पण आता कसं होते,
डिप्रेशन मध्ये, स्ट्रेस मध्ये, ह्याच्यामध्ये गेलं की घरी असू दे, ऑफिस मध्ये एक काय हे केलं ते केलं असं. मस्ट बी अडॉप्ट दी प्युरिटी इन वर्ड्स अँड इन ऍक्शन्स. ದೇವಲೋಕ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ದೇವಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯಲೋಕ. Like the Jetty sir also stated that follow your truth, follow the truth, you easily get the heaven. If you untruth follow, easily get the hell. So this is the pure philosophy. Then this model is whatever you earn here, earn also there. So that's why do good work in this world also. Not necessary स्वर्ग नरक कुठे आपल्याला माहिती, कधी स्वप्नात पडते कधी पडत पण नसते. खाली तर स्वर्ग नरक एकच वाटायला लागते. स्वर्ग तर कधी बघितलंच नाही आताची जनरेशन. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन, सप्रेशन, हॅरॅसमेंट, काहीतरी खूप सारे वर्ड्स असते. आणि डॉक्टरकडे जात असते, मला बीपी आहे, शुगर आहे, हार्ट अटॅक आहे, काय 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 म्हणत असते. ते काही नसते. तुम्ही एखादा फिलॉसॉफरची, एखादा वचनकाराची, एखादा कोणी महिला वचनकार असते, कोणी वचनकाराची 3-4 वचन वाचा. तुमचे सप्रेशन, डिप्रेशन, बीपी, शुगर नॉर्मल मध्ये नाही आलं तर मला येऊन सांगा. So take my address after this lecture also, because so many good points are there. That's why. Even moral education for new youth also, they also universal code are they mention that how to thought and practice must be correct one. So not to cheat others, not to praise others. Already Jetty sir explained, so not necessary to once again. So here the Basveshwara religion is in simple words as a humanism religion. Then religion again the stop the animal sacrifice, that is also we find in the Basveshwara time also. Then one has to follow kindness and non-violence in their towards man and animals. This vachana also what we say that नाग देवता घरा नाग दिसलं की आपण काय करतो, लाकडी घेऊन त्याला मारायला जातो. आणि जे नागपंचमीच्या दिवशी दूध, पाणी, प्रसाद सगळं त्याला जातो है ना. So Basveshwara says that don't do that one. Violence करायचं नाही. This world is for men and women animals. So let them save the animals also. Even protect the environment. Basveshwara, if you refer my papers also, Basveshwara thoughts, philosophy, words related to environment protection, social health, social environment, religious and on every point of view you can study that one. So some vachanas related to non-violence, you can refer that. And anything the career illa, Shiv Bhaktan Kinta career illa, this is also means I sometimes be proud that I am a university professor. I never think that one because I follow the Basveshwara philosophy. So whenever you are a knowledgeable person, you must be down to earth. You have to educate this society to follow good things. So that's why this principle is helpful to all others. Again, the Basveshwara stated that you have to follow the new generation or any generation. You have to follow this strict rules and regulation, not to desire for another death, another wife, another property, another paper also. Research paper we take. You write paper, I write my name. Something happening nowadays. So those all must not be following their life. Then your thought speech also given importance to everyone. Then not to commit the sin, that is also important. So last we can say that Basveshwara also said that we don't go to the change the world and all other things. It is better to inner purity, inner your status is also most important. As human rights also mentioned in Basveshwara, even vegetarian food, how is good for, when you thoroughly study the vachana, then only you find these all things. Again, whatever you learn, you listen this lecture, don't repeat at home. Whatever, so Basveshwara said that education must be not like a puppet. काय म्हणते ते डायरेक्ट जसं सांगतो आपण तसंच करते ना, तसं नाही करायला पाहिजे. You have to think, analyze and practice those things in your life. So Basveshwara wanted to establish the Kalyan Rajya, means welfare of the society, democratic society, where everyone live happily. This is the things. At last we can say that how the Basveshwara points relevance to modern times, to removal of the untouchability, abolition of caste feelings, equal status of women, equal respect for all profession, dignity of labor,
uplifting of masses, proud about Indian culture and religion also, that is also one more. Balance the materialistic and spiritual life purpose. Basveshwara's thoughts and philosophy is very, very important to us. Here are so many universal points are there, but some other speaker also speak. That's why just note down the points. Then everyone, I have written one book that is historical importance of Basveshwara Vachana Shastra. You can refer this book where you can find how his points is relevant to modern time. Then again the no gender discrimination, no caste discrimination. Some programs also organized to awareness create among the people, society, Basva Samiti, Bangalore, as well as the matas or some universities, some colleges also do these things. So how the women also participate equally with the protect the vachanas. These pictures it shows that one. Then in 71st Republic Day, Kannada states how the Anubhav Mandap shows the importance of Basveshwara and his movement. Then in conclusion, he not given only importance to women as a strong and independent, only her then only her status will be improved one. So how the other Vachanakaras also worshipped by the in our society. Some how the newspapers also spread the Basva philosophy. Then some of the Vachana Sahitya available, you can refer that one. This 2% contribution is not to reach the Vachanas to us. That is the one more important. Then Basva Samiti, the Arvind Jetty sir doing a lot of work. Then some suggestion is my personal suggestion. Women Vachanaka's work is translated in other languages very important. Remove the conflict between Veerashaiva and Lingayat must be stopped. Scholars, politicians, social workers, mainly Madhadish must take lead to stop fighting themselves. As a Vachan site also introduced in the classroom textbooks, I am very happy when the sir, Professor stated that this university also adapted the Basveshwara Vachanas and all other things. Some funds is required for researchers because like the Bharti, Sati, some other research centers are there give the funds to researcher. Why not they start the new Basva Research Center as well as Basva Fellowship for the young generation, maybe old generation, no problem. That type of things must be happen in future. Otherwise, खाली पेट से रिसर्च नहीं होता सर. तो रिसर्च के लिए भी फंड जरूर है. हर कोई श्रीमंत नहीं रहता अपने पास. So it is better to those who are doing the research, the government of Basva Samiti or some you all think that one and start the Basva fellowships or Basva research centers and all other things. My personal things. So these are the few books I have written on Basveshwara, historical importance of Vachana Sahitya and Vachanakaras. So this topic is relevant to this. All felt that is a multidisciplinary, interdisciplinary was stated that one. So these are the reference books. I stated that no document, no history. So this on this reference book I have presented this one. Even some Marathi books also. Then you can refer the whichever sir book, Patil sir book, other even Mail Kudale sir. Give a big thanks to Mail Kudale sir because I have referred the first Marathi book which was written by Mail Kudale sir. So I especially thankful to Rahul sir and organizing committee member inviting me as a resource person and Karnataka Historical Research Society because published that one. Basva Samiti Bangalore and Vachana Academy people. Maharashtra Basva Parishad, Tirak Maharashtra Vidyapit, and some collected from the some website photos also. So thanks website also. Thank you one and all for listening my lecture. Short and straight. Because of time extent, I have not explained it more. Thank you. Thank you again. Thank you so much. Afterward, I would like to request Dr. Raj Shekhar Solapuri sir to address the gathering. जेवणाचा वेळ झाला असतानाही सत्र ऐकायला बसणं आणि तितकंच ते समजून घेणं याच्या एवढी मोठी लोकशाही जगामध्ये दुसरी कोणती असू शकत नाही. या पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष आज संपूर्ण देशामध्ये
ज्या मोदींच भरपूर चर्चा केली जाते, तसं सिमिलर स्वरूपामध्ये नृपेंद्र मोदी सर या ठिकाणी अध्यक्ष आहेत. खरं तर सगळ्याच मोदींनी गांधी समजून घेणं गरजेचं आहे. ते गांधीयन स्टडीजचे चेअरमन होते. आता त्यांनी उत्तम असं पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन केलं त्या वाघमारे मॅडम. त्यांच्या अगोदर त्यांनी भाष्य केलं ते वचन अकादमीचे अध्यक्ष जवाहर सर, समोर उपस्थित असलेले कुंभार सर, लक्षट्टे सर, राहुल बावगे सर, तोंडुलवार सर, नेनकुदळे सर, पाटील सर आणि सर्व माझे मित्र प्रशांत वेगे सर आणि सर्व उपस्थित असलेले ज्ञाते, श्रोते आणि वक्ते. पंचतंत्रामध्ये गोष्ट, पंचतंत्रामध्ये पशु पक्षी एकमेकांना बोलतात, तसं हिमालयामध्ये 10 कावळ्यांचा थवा जात होता आणि जात असताना 2 राजहंस एका सरोवरामध्ये विहार करत होते. वरून जाणाऱ्या 10 कावळ्यांपैकी 2-3 कावळ्यांनी खाली पाहिलं की राजहंस विहार करतायत. म्हणून त्यांनी वरून आवाज दिला, अरे 2 कावळ्यांना खाली काय करतात? असं म्हणल्यानंतर राजहंसांना प्रश्न पडला आणि तर राजहंस तुम्ही तरी कावळ्या, तुम्ही आम्हाला म्हणतात कावळ्या. त्यांनी प्रश्न केला की तुम्ही असं कसं म्हणता त्या आम्ही कावळ्या. त्या 10 कावळ्यांपैकी जो ज्येष्ठ कावळा होता तो असं म्हणाला, जर आमचं तुम्हाला खोटं वाटत असेल तर इथं आपण वरदान घेऊ, तुम्ही कावळे आहात आणि आम्ही राजहंस आहोत. वरदान झालं आणि 10 कावळ्यांचा पक्ष त्या ठिकाणी विजयी ठरला आणि राजहंस मात्र मोत्याचा चारा खात तिथंच निश्चित बसले. मित्रांनो, बहुमताची हुकुमशाही म्हणजे लोकशाही हा अर्थ महात्मा बसवण्णाला मान्य नव्हता. कारण बसवेश्वरांची जी लोकशाही आहे ती लोकशाही बहुमताची लोकशाही किंवा बहुमतांची हुकुमशाही म्हणजे लोकशाही ही त्यांना खऱ्या अर्थानं अभिप्रेत नाहीये. त्याचा अर्थ अधिक सगळे नाही. एक उर्दू शायर सुंदर सांगितलं, उर्दू मध्ये लोकशाहीला समुदाय असा शब्द आहे. समुदाय ऐसी चीज है जहां बंदर को ना तो जाता है लेकिन तोला नहीं जाता. मित्रांनो, आमच्याकडे सगळ्यात मोठा लोकशाहीचा प्रॉब्लेम काय आहे? आम्ही फक्त मुलगी मोजतो, परंतु त्या मेंदूमध्ये काय आहे? तो विचार करणारा मेंदू आहे का? तो विवेकशील मेंदू आहे का? त्याचा विचार आपण करत नाही, परंतु अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून 770 शहर आणि 1,96,000 जंगम यांचा विवेक एकत्रित करून अनुभव मंडप नावाची पहिली संस्था जगामध्ये त्या महात्मा बसवण्णांनी निर्माण केली. निर्माण केलेली संस्था लोकशाहीचा सगळ्यात उत्तम असा नमुना आहे. ज्यावेळेस आम्ही पाहतो की आमच्या संसदेमध्ये विरोधकच असतात, अशा पद्धतीचा युक्तिवाद तशा स्वरूपाची शिडी आणि गिरी निर्माण करण्याचा प्रयत्न देशामध्ये निर्माण केला जातोय. मित्रांनो, त्याच अनुभव मंडपामध्ये या मातीमध्ये हे सांगण्यात आलं की बसवण्या तुम्ही जरी अनुभव मंडप निर्माण केलं असलं तरी सुद्धा तुम्ही चुकू शकता. म्हणून सांभाळ असणारा गप्पा महात्मा बसवण्णावर प्रचंड टीका करतो आणि बसवण्णांच्या चुका दाखवून देतो. ही खऱ्या अर्थानं लोकशाही आहे आणि ती लोकशाही जिवंत करण्याचा प्रयत्न महात्मा बसवण्णांनी त्या काळामध्ये केला होता. त्याच लोकशाहीचं पुनरुज्जीवन या देशामध्ये परत 2024 मध्ये झालं पाहिजे, याच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय चर्चा सुरू आहे. आणि म्हणून मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण पाहतो म्हणजे देसाई नावाचा माणूस त्यानं जर बसवेश्वरा हिल्स टाइम्स नावाचं पुस्तक लिहिलं नसतं आणि अर्जुनवाचा शोधून काढला नसता तर महात्मा बसवण्णा हे पुराण पुरुष म्हणून शिल्लक राहिले असते. ऐतिहासिक पुरुष म्हणून ते तुम्ही आणि मी अभ्यासले नसते. म्हणून अर्जुनवाचा शिलालेख आणि बसवेश्वरा हिल्स टाइम्स मध्ये सगळी पुराभिलेखीय साधनं
या माध्यमातून महात्मा बसवेश्वर तुमच्या माझ्यासमोर मांडला गेला. मित्रांनो, राजेशाहीमध्ये एक प्रधानमंत्री असलेला अर्थमंत्री असलेला माणूस लोकशाहीची भाषा करतो, हे कितपत बरोबर आहे हा प्रश्न बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये उपस्थित होऊ शकतो. तो काळ सरंजामशाहीचा होता, महामंडळेश्वरांचा होता. तो कलचुरी वंशीय राजा पिक्चर होता, तो चालुक्याच्या पदरी महामंडळेश्वर मंगळचे काम करत होता. त्या तृतीय तैलपाचा पराभव करून चालुक्यांचं जे कल्याणचं राज्य आहे ते राजा पिक्चराने हस्तगत केलं. प्रधानमंत्री म्हणून नेमणूक केली. मित्रांनो, हा सगळा इतिहास ज्यावेळेस पाहतो त्यावेळेस महात्मा बसवण्णांनी राजशाहीमध्ये प्रधानमंत्री असताना सुद्धा लोकशाहीचा विचार मांडला. तो कितपत योग्य आहे किंवा तो आहे का हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होऊ शकतो. परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेवा, राजकीय व्यवस्थेमध्ये जरी महात्मा बसवण्णांना लोकशाही निर्माण करता आली नसली तरी सुद्धा त्यांनी सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक जीवनामध्ये लोकशाही निर्माण केली होती. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे. लोकशाही म्हणजे काय समजतो? जर घटना समितीमध्ये बाबासाहेबांची भाषणं आम्ही काढली तर भारतीय लोकशाही म्हणजे काय याचा अर्थ सांगत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हणतात की रक्ताचा एकही थेंब न सांगता सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक क्रांती शासन प्रकार म्हणजे लोकशाही. जर लोकशाहीची व्याख्या आणि बाबासाहेबांची मान्य केली तर अशी लोकशाही महात्मा बसवण्णांनी 12व्या शतकामध्ये निर्माण केली. जर पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या लोकशाहीच्या अर्थाचा जर आम्ही संदर्भ दिला तर तशी लोकशाही महात्मा बसवण्णांनी या देशामध्ये निर्माण केली होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू असं म्हणाले होते, मतदान आणि निवडणुका या बाह्यपेक्षा लोकशाहीचा अर्थ अधिक सघन आहे. अंतिमतः राजकीय मूल्यांपाशी जात नाही, मानवतावादी मूल्यांपाशी जाता. लोकशाही म्हणजे काय तर विचाराची, आचरणाची आणि शेजाऱ्याशी कसं वागावं हे शिकवणारी पद्धती आहे. म्हणून हवे तर त्यांना तुम्ही सांस्कृतिक किंवा चैतन्याची मूल्य म्हणू शकता. आणि मूल्य खऱ्या अर्थानं 12व्या शतकामध्ये अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून आणि त्या ठिकाणी निर्माण केलेल्या वचन साहित्याच्या माध्यमातून प्रवाहित करण्याचा आणि त्या काळामध्ये या देशामध्ये वेदशास्त्र, पुराण, आगम यांनी जी मूल्य प्रस्थापित केली होती त्याच्यामध्ये मूल्यांतर करण्याचं काम महात्मा बसवण्णांनी केलं होतं. आणि म्हणून ती खऱ्या अर्थानं आधुनिकता होती. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. मित्रांनो, त्यावेळेस आपण विचार करतो की महात्मा बसवण्णांनी कुठेही प्रजासत्ताक असा शब्द वापरला नाही. त्यांनी प्रभुत्व प्रजेचे अशा स्वरूपाचा एक शब्द आपल्या त्या वचनामध्ये वापरलेला. प्रभुत्व प्रजेचे, प्रभुत्व असा शब्द का वापरला, सत्ता शब्द का नाही वापरला? तर मित्रांनो, सत्ता भ्रष्ट होऊ शकते आणि सत्तेची व्याख्या करताना आपण काय म्हणतो, इतरांच्या वर्तनाला प्रभावित करणारी जी क्षमता असते त्यामुळे सत्ता म्हणतो. महात्मा बसवण्णांना पण ते प्रजेचं प्रभुत्व कसं होतं तर ते मूल्यावर आधारलेलं होतं. तिथं अहंकार नाहीये, तिथं स्वार्थ नाहीये आणि तिथं सत्ता भ्रष्ट होत नाहीये असं लोकांचं प्रभुत्व बसवण्णांना निर्माण करायचं होतं. आणि तेच प्रभुत्व आणि आमच्या देशाच्या राज्यघटनेच्या उद्देश पत्रिकेमध्ये मांडलेलं आहे. आम्ही भारताचे लोक या शब्दाच्या माध्यमातून. आणि म्हणून आधुनिकतेचा ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस पार्सन्स नावाचा विचारवंत असं म्हणतो, आधुनिकता म्हणजे मूल्यांचा समूह आहे. कोणती मूल्य ही मूल्य सर्व व्यापकतेचं, हे मूल्य आहे सामूहिकतेचं, हे मूल्य आहे वस्तुनिष्ठतेचं, हे मूल्य आहे. मला वाटतं की चारही मूल्य बसवण्णांच्या वचन साहित्यामध्ये आणि अनुभव मंडपामध्ये म्हणून टॉलकॉट पार्सन मध्ये मांडलं. कधी 7व्या शतकामध्ये ते बसवण्णांनी 12व्या शतकामध्ये अवतीर्ण केलं होतं. म्हणून ती आधुनिकता या मातीमध्ये बसवण्णांनी निर्माण केली होती. आणि त्याचबरोबर आधुनिकतेला विवेकवादाच्या परिभाषेमध्ये परिभाषित करतो आणि तो असं म्हणतो, पारंपरिकतेच्या जागी ज्या वेळेस
वेगळं आणि नवीन समाज व्यवस्था आणि नवीन समाज विकसित करण्याचा प्रयत्न करत असतो, त्याला आम्ही आधुनिकता म्हणतो. अशी आधुनिकता बसवण्णांनी निर्माण केली होती. म्हणून मी ते गोकाक नावाचा विचारवंत असं म्हणतो की महात्मा बसवेश्वर हे आधुनिक विचारवंतापेक्षा सुद्धा आधुनिक आहेत. एवढी आधुनिकता बसवण्णांकडे होती आणि म्हणून त्याने आधुनिकतेचा आरंभ 12व्या शतकामध्ये म्हणजे मध्ययुगीन कालखंडामध्ये केला होता. त्या मॅकेवलीबद्दल आम्ही बोलतो तो आधुनिक युगाचा शिशु आहे. पण मित्रांनो, ज्यावेळेस तू माझ्या पीएचडीचा प्रबंध लिहित होतो त्यावेळेस तू त्याच्यामध्ये निष्कर्ष काढला. ज्यावेळेस मॅकेवलीनं हे सगळं तत्वज्ञान पाश्चात्य समाजामध्ये मांडलं, त्याच्या अगोदर महात्मा बसवण्णांनी हे सगळं तत्वज्ञान आमच्या मातीमध्ये मांडलं. तर मॅकेवलीच्या तत्वज्ञानामध्ये नैतिकता आम्हाला दिसत नाही, पण बसवण्णांच्या राजकीय विचारामध्ये नैतिकता आम्हाला दिसते. हा सगळ्यात मोठं बलस्थानाचा विचार आम्ही केला पाहिजे. आणि म्हणून मित्रांनो, महात्मा बसवण्णांनी एक सुंदर वचन सांगितलं. बसवण्ण असं म्हणतात की सज्जनांचा सत्संग करावा, सज्जनांचा सत्संग करावा, सृजनापासून दूर राहावे, गोड संग पहिल्यास करावे आणि दुसऱ्यास सोडावे. मित्रांनो, हे मूल्य जरी आम्ही स्वीकारलं तरी सुद्धा आम्ही मूल्यांची दुराबेरीज करू शकतो आणि तिथं आधुनिकता निर्माण करू शकतो. आणि त्याच आधुनिकतेचा एक साधनाचा किंवा एक अधिकरणाचा ज्यावेळेस आम्ही विचार करतो त्याच्यामध्ये एक अधिकरण आहे, ते म्हणजे मोक्ष आहे. मित्रांनो, 1215 साली मॅग्ना चार्टा किंवा मॅग्ना कार्टा म्हणतो आपण त्याला, तो प्रसिद्ध झाला. आणि इंग्लंड ही संसदीय लोकशाहीची जननी आहे अशा स्वरूपाचं संपूर्ण दवंडी जगभर पिटण्यात आली. मित्रांनो, 1688 मध्ये वैभवशाली क्रांती म्हणजे रक्तबीज क्रांती झाली आणि त्याच्यानंतर संसदीय व्यवस्था त्या देशामध्ये मूलभूत स्वरूपामध्ये निर्माण केली गेली असं मानलं गेलं. परंतु तुम्हाला सांगतो, इंग्लंडमध्ये 1215च्या अगोदर भारतामध्ये इसवी सन 1140 मध्ये महात्मा बसवण्णांनी अनुभव मंडप स्थापन केला होता. स्वतः बसवण्णा एका वचनामध्ये असं म्हणतात, हे प्रभो, कल्याणमध्ये अनुभव मंडप केंद्र 27 वर्ष राहिलं, म्हणजे इसवी सन 1140 ते 1167 हा अनुभव मंडपाचा 27 वर्षाचा कालखंड त्या ठिकाणी होता. पण मित्रांनो, इंग्लंडच्या पार्लमेंट सारखी भारताची अनुभव मंडप नव्हती, कारण की 1909 ला महात्मा गांधींनी हिंद स्वराज नावाचा ग्रंथ लिहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की जर या देशामध्ये संसदीय व्यवस्था निर्माण झाली तर ती देशावरती निर्माण केल्यासारखी होऊ शकते. तर कार्लाइलचं उदाहरण सांगताना ते असं म्हणतात, कार्लाइल पार्लमेंटला बडबडखाना म्हणतो, फ्रेंच विचारवंत त्याला गप्पा मारण्याचं दुकान म्हणतात. मित्रांनो, अशा स्वरूपाची पार्लमेंट म्हणजे अनुभव मंडप नव्हती. अनुभव मंडप वेगळ्या पद्धतीची होती. ऑगस्ट 1989 चा टाइम्स ऑफ इंडिया, त्या टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये एक सर्वे प्रसिद्ध करण्यात आला. तो सर्वे असा होता की या देशामधल्या राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालंय. पण मित्रांनो, यावर्षीचा जर सर्वे तुम्ही बघितला तर आता गुन्हेगारच राज्यकर्ते झाले. म्हणून गंगा प्रसाद अग्रवाल नावाचे गांधीवादी एक विचारवंतांच्या भागामध्ये होते. त्यांनी एक सुंदर कविता केली आणि ते म्हणाले, कविता चंबल घाटी मधल्या, चंबल घाटीचा उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या भागामध्ये सगळ्या जगामध्ये जास्त डाकू त्या ठिकाणी होते. त्या डाकूंच्या तोंडामध्ये घातली कविता अशी होती, हम भिन्न के जरूर है पर हक में रहते हैं, हम भिन्न के जरूर है पर हक में रहते हैं, बदले की आग में हक में रहते हैं, चंबल घाटी को बदनाम मत करो लोगों, इस देश के सभी डाकू तो संसद में. अशा स्वरूपाची संसद जे अनुभव मंडप आहे अशी तुलना करणं म्हणजे आमचा अभ्यास कमी आहे असं म्हणण्यासारखं आहे. खरं पाहिलं तर अनुभव मंडपाची आचारसंहिता होती. ती आचारसंहिता निवडणुकीपुरती संहिता नव्हती, ती कायम आचारसंहिता होती. अनुभव हा शब्द, अनुभव शब्दाचा अपभ्रंश आहे. अनुभव या शब्दाचा अर्थ सत्याचा साक्षात्कार होणं, स्वतःला स्वतः जाणून घेतल्यानंतर
त्या ज्ञानाला ज्ञानामध्ये परिवर्तित करणं म्हणजे अनुभव, आणि असा अनुभव आपण अनुषित अनुभव झाला म्हणून बसवण्ण एका वचनामध्ये म्हणतात, ज्ञानाशिवाय काय असेल, ज्ञानाशिवाय काय असेल का, ज्ञानाशिवाय प्राण असेल का, ज्ञानाशिवाय अधिकार असेल का, असणार नाही. पुढं संगम देवा असणार नाही. ज्ञान नसेल तर कोणतीही गोष्ट तुम्ही प्राप्त करू शकत नाही. म्हणून अनुभव मंडपामध्ये ज्ञान मिळवणं, पण ते ज्ञान पुस्तकी स्वरूपाचं नाही, त्या अनुभवाच्या पातळीवरच असलं पाहिजे. हा पहिला नियम होता. आणि त्या अनुभव मंडपामध्ये जसं तुम्ही लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जाण्यासाठी पात्रता सांगता, तो भारताचा नागरिक असावा, त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण असावी, तसं आमच्या हक्क महादेवीनं, म्हणजे ज्या हक्क महादेवीचा पहिला घटस्फोट अनुभव मंडपाने जगामधला मान्य केला, हक्क महादेवी अनुभव मंडपामधल्या पात्रतेबद्दल सांगते, कल्याण म्हणून कोणालाही जाता येईल का, कल्याण म्हणून कोणालाही जाता येईल का, अशा आमिष अहंकार नष्ट केल्याशिवाय आणि अंतरंगाने बहिरंग शुद्धी केल्याशिवाय कल्याण मध्ये पाय ठेवू नये, अशा स्वरूपाची आचारसंहिता त्या हक्क महादेवीने सांगितली. आणि म्हणून 770 शरणांचं मित्रांनो 70 स्त्रिया आहेत. जर आम्ही देशाच्या संसदेचा इतिहास काढला तर गेल्या 75 वर्षांमध्ये आमच्या देशामध्ये 15% स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व आम्हाला दिसत नाही, पण त्या काळामध्ये 8% स्त्रिया कायम 27 वर्ष त्या अनुभव मंडपामध्ये वचन निर्मिती करत होत्या. आणि मग मित्रांनो, तो हा कट्टय्या असेल, मातंग चन्नय्या असेल, किंवा कुंभार गुंडय्या असेल, घटिवाळय्या असेल, किंवा त्याच्यानंतर सुळे म्हणजे वेशा असणारी संकल्प असेल, साठवट करणारी सत्यवती असेल, जगामधल्या जेवढे काही व्यवसाय आहेत त्या सगळ्या व्यवसायांना 100% प्रतिनिधित्व देणारं पहिलं सभागृह कोणतं असेल तर ते अनुभव मंडप. व्यावसायिक प्रतिनिधित्व 100% स्वरूपामध्ये अनुभव मंडपामध्ये देण्यात आलं होतं. आणि 1,96,000 जंगम मित्रांनो संपूर्ण प्रचार आणि प्रसार अफगाणिस्तान पर्यंत मित्रांनो हे सगळे शरण पोहोचले. आणि तिथून जाऊन शरण गोळा करून अनुभव मंडपामध्ये आणले. आणि ज्या स्वरूपामध्ये आपल्या लोकसभेचे राज्यसभेची रचना आहे, अगदी तशीच संसद निर्माण करण्याचं काम बसवंतांनी केलं होतं. त्याच्यामध्ये अध्यक्षस्थानी शून्य सिंहासनाच्या वर, शून्य म्हणजे काय, शून्याने पेरले शून्यात, शून्य फुगवले शून्यातून, शून्य विचार, शून्य भावना, सर्व काही शून्य आहे. मित्रांनो हे अल्लम प्रभूंचं वचन आहे. शून्य. तुमच्या जन्माच्या अगोदर काय होतं, पहिला जन्म नव्हता, शून्य होतं. तुमच्या मृत्यूनंतर काय आहे, शून्य आहे. मित्रांनो तुमच्या बुद्धांना शून्यवाद सांगितला, त्याच धर्तीवर 12व्या शतकामध्ये जो शून्यवाद लिंगायतांनी सांगितला, तो शून्यवाद समजून घ्या. त्याच्या शून्य सिंहासनावर 12 वर्ष ते शून्य सिंहासन योग्य व्यक्ती मिळत नाही, म्हणून बसवेश्वरांनी ते रिकामं ठेवलं होतं. आपल्यासाठी गडबड केली नाही. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचा तो गव्हर्नर असतो, तो चालतो, अर्थशास्त्र चालतं, त्या स्वरूपाचं त्या काळामध्ये काही केलं नाही. 12 वर्ष ठाकून आलम प्रभू या नटूवर ही अनुसूचित जातीमध्ये एक जात आहे. मित्रांनो आमच्या देशाच्या लोकसभेमध्ये टीएमसी बाजोनी नावाचा एक अनुसूचित जातीमधला माणूस अध्यक्ष व्हायला 50 वर्ष लागले. बसवण्णांनी पहिला अध्यक्ष अनुभव मंडपाचा एका अनुसूचित जातीचा नेमला होता. थोडी प्रचंड मोठी लोकशाही निर्माण करण्याचं काम बसवण्णांनी केलं होतं. मित्रांनो दुसरे अध्यक्ष चंद बसवेश्वर होते, ते बसवेश्वरांचे भाचे होते. इथं घराणेशाही नाहीये. चंद बसवेश्वरांची वचन वाचली तर तटस्थ मूर्ती ज्याला आपण म्हणतो, ज्ञानी म्हणतो, ते चंद बसवेश्वर. दुसरे अध्यक्ष, तिसरे अध्यक्ष मित्रांनो ते म्हणजे सोलापूरचे सिद्धरामेश्वर, त्यांचं मंदिर सोलापूरला आहे. आणि पहिल्या काळामध्ये एक प्रभारी अध्यक्ष नेमण्यात आले होते, त्यांचं नाव होतं. म्हणजे या स्वरूपामध्ये एक घटनात्मक चौकट निर्माण करण्याचं काम
अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून झालं होतं. आणि इतक्याच नाही मित्र हो, तर तिथं सचिव म्हणून अनुभव मंडपामध्ये आलम प्रभूंचा चंद्रबसवेश्वर अगोदर होते आणि ते वचन निर्माण करण्यात आले. त्या वचनाचा भंडार जो होता त्याचा भंडारी त्याचं नाव शांतरस होतं मित्रांनो. तो वचनांची दखल घ्यायचा, नोंदी करायचा, ज्याला प्रोसिडिंग म्हणतो आपण, आणि ते ताडपत्रावर लिहून त्याच्या अनेक नकला करून तो जगभरामध्ये पोचवायचा. तो शांतरस त्या ठिकाणी होता. जगामधला पहिला सामाजिक कायदा जर कुठे जन्माला आला असेल, ज्याला सोशल म्हणतो आपण किंवा लेजिस्लेशन म्हणतो आपण, ते सोशल लेजिस्लेशन जर कुठे जन्माला आला असेल तर त्या अनुभव मंडपामध्ये आलं. मित्रांनो, त्या अनुभव मंडपामधल्या सामाजिक कायद्याच्या पाठीमागं दंडशक्ती नव्हती, शिक्षेचं प्रावधान नव्हतं, नैतिकता ही त्याच्या पाठीमागचा मूळ आधार होता. आणि इतकंच नाही तर मित्रांनो, दारिद्र्य निर्मूलन असेल, शिक्षापत्तीला आव्हान देणं असेल किंवा 12,000 देशांचं पुनर्वसन करणं असेल, हे सगळे निर्णय त्या अनुभव मंडपामध्ये घेण्यात आले. प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिती अवस्था, अहवाल अवस्था, तृतीय वाचन, ही जी कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आहे, तीच प्रक्रिया अनुभव मंडपामध्ये पार पाडली जात होती. बसवेश्वरांचं जरी वचन असलं तर ते काही गडबडीमध्ये पास केलं जात नव्हतं. त्या स्वरूपाचा अनुभव मंडप हे निर्माण करण्यात आलं. पण या लोकशाहीच्या पाठीमाग त्या मूल्यांचा आधार होता. त्याच्यामधलं पहिलं मूल्य होतं ते म्हणजे स्वातंत्र्य. तुम्हाला असं वाटेल की बसवेश्वरांच्या काळामध्ये कुठं स्वातंत्र्य शब्द होता? तुम्ही वचन काढा, बसवंतांचं एक वचन आहे की सरळ सरळ मनाप्रमाणे वागणं स्वतंत्र आहे, कारण ते निवडून साधण्याकरता स्वतंत्र हा शब्द वचनामध्ये वापरण्यात. इतकंच नाहीये, सगळे सरळ हे स्वतंत्र आहे. त्याचं कारण काय आहे? संयमशील असावे शरणानी बोलण्यात, संयमशील असावे शरणानी स्पष्ट करण्यात, संयमशील असावे शरणानी म्हणजे स्वातंत्र्य अमर्यादित असता कामा नये हे सांगण्याचं काम सुद्धा बसवण्णांनी केलं होतं. मित्रांनो, समता हे तर अनुभव मंडपाचं आणि बसवेश्वराच्या संपूर्ण कार्याचं मूळ गमक होतं. ज्यावेळेस आम्ही पाहतो की राजकीय समता कशी असावी ते बसवण्णांनी सांगितलं. सामाजिक समतेबद्दल खूप काही मॅडम बोलल्या, सर बोलले, पण मित्रांनो राजकीय समतेबद्दल महात्मा बसवेश्वर एका वचनामध्ये असं म्हणतात की छत्र धरून घोड्यावरून येताना लोकांना पाहून भीतीने लोक त्यांच्या पाया पडतात आणि गरीब लोक आल्यानंतर जागा नाही तिकडे जा म्हणतात. माझा कुळ संगमदेव अशा लोकांचं नाक कापल्याशिवाय राहील का? म्हणजे इथं जर तुम्ही विषमतेने वागणार असाल आणि छत्र धरून जर घोड्यावर येणाऱ्या लोकांचा मान सन्मान करत असाल तर ते चालणार नाही हे बसवण्णांनी सांगितलं. आणि त्या ऋग्वेदाच्या 10व्या मंडळामध्ये मित्रांनो असं सांगण्यात आलं होतं की ब्रह्म नावाच्या देवतेपासून, तोंडापासून ब्राह्मण, हिंदू क्षत्रिय, पाण्यापासून वैश्य, डाळापायाच्या अंगापासून शूद्र जन्माला आले. तो सिद्धांत बाबासाहेबांच्या आणि ज्योतिरावांच्या अगोदर जर तो फोडून काढला असेल तर तो बसवण्णांनी फोडून काढला. बसवण्णाच्या वचनामध्ये म्हणतात लोखंड तापून लोखंड तापून वडवून कपडे धुवून झाले परिणाम पटली पूर्ण आणि जन्मला कुल संगम देवा. कुणाचाही जन्म कानातून झाला नाही, प्रत्येकाचा जन्म आईच्या गर्भातून झाला. प्रत्येक माणूस समान आहे हे सांगण्याचं काम बसवण्णांनी समता तत्वामध्ये केलं. तर पंचाचार पंच आचार्य नाहीये, पंचाचार त्याच्यामध्ये अत्याचाराद्वारे प्राप्त होणारा प्रसाद हाच माझा धर्म आहे असं बसवण्णांनी वचनामध्ये सांगितलं. अत्याचार म्हणजे बंदिमा म्हणजे काय? येणाऱ्या प्रत्येक पुरुषाला अण्णा म्हणणं, अण्णा म्हणजे मोठं भाऊ. आणि मित्रांनो जर लहान असेल वयानं तर त्याला तम्मा म्हणणं, तम्मा म्हणजे तो लहान भाऊ. तर मित्रांनो अक्का म्हणजे बहीण. हा बोधक स्वरूपाची जी संबोधन आहे ती त्या ठिकाणी प्रचलित करण्यात आली. आणि सकाळी बोलताना कुंभार सरांनी त्याचा उल्लेख केला की मी लहान
सरळ महान हे जे तत्व आहे ते बसवण्णांनी सांगितलं ते विश्व बंधुत्वासाठी व्यक्तीची प्रतिष्ठा आबाधित ठेवण्यासाठी ते वापरण्यात आलं. आणि मित्रांनो न्यायाचं तत्व दासोहामध्ये आम्हाला शोधावं लागेल. जे माझ्याकडे आहे ते माझ्या उपयोगासाठी नाहीये, ते ज्याचं आहे ते त्याला देणं म्हणजे न्याय. आणि तो न्याय दासोहाच्या माध्यमातून पुण्यत्वाला जाऊ शकतो हे बसवण्णांनी आम्हाला सांगितलं. आणि मित्रांनो लोकशाहीचा आणि आधुनिकतेचा मूळ आधार जर काय असेल तर ती म्हणजे सहिष्णुता. अनुभव मंडपानं विरोधी मताला सुद्धा ऐकून घेण्याची आणि मांडण्याची वृत्ती विकसित केली आणि सहिष्णुतेची संस्कृती भारतामध्ये निर्माण केली मित्रांनो. आणि म्हणून व्यक्तिनिष्ठावान त्या सहिष्णुतेतून जन्माला येतो. तो व्यक्तिनिष्ठावान हा बसवण्णांनी अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून निर्माण केला होता. महात्मा बसवण्णांनी ही सगळी तत्त्व सांगितली पण राजेशाहीला नकार दिला. आणि स्वतः पिक्चराच्या समोर बसवण्णा एका वचनामध्ये म्हणतात हत्ती घाबरतो का अंकुशाला. हत्ती घाबरतो का अंकुशाला. तो घाबरतो अंकुशाला समजून सिंहाचे नख. मी घाबरत नाही राजा बिचलाला. मी घाबरत नाही राजा बिचलाला असं ठामपणे सांगून राजेशाही नाकारण्याचं काम महात्मा बसवण्णांनी केलं. आणि इतकंच नाही तर महात्मा बसवण्णांनी राज्यकर्ता लोकसेवकाची संकल्पना मांडली. नानी पालखीवाला नावाचे विचारवंत होऊन गेले तरी विविध पीपल नावाचा ग्रंथ लिहिला. त्याच्यामध्ये राजकारणाची व्याख्या केली. ती व्याख्या अशी आहे पॉलिटिक्स इज अ चॅनल ऑफ कम्युनिकेशन, सर्व्हिस ऑफ पीपल अँड वर्शिप ऑफ डेमोक्रेसी. म्हणजे राजकारण काय आहे तर हे संवाद साधण्याचं माध्यम आहे. ते लोकसेवेचं माध्यम आहे. ते लोकशाहीची पूजा मानण्याचं माध्यम आहे मित्रांनो. परंतु दुर्दैवानं आमच्याकडं हे सगळं राजकारण बदलून गेलेलं आहे आणि राजकारणाची दिशा बदलली आहे. स्वतः बसवण्णांनी राजकारण राज्यकर्त्यांनी कसं करावं हे माओच्या अगोदर सांगितलं होतं. बसवण्णा एका वचनामध्ये म्हणतात मोठं होण्याची आशा नाहीये, पावर राहण्याची आशा आहे. खाली बसल्यानंतर गाय दूध देते, उभारून गाईचं दूध काढता येत नाही. मित्रांनो जर लोकांना समजून घ्यायचं असेल तर लोकांमध्ये जावं लागेल. हे बसवण्णांनी या वचनाच्या माध्यमातून सांगितलं. आणि भ्रष्टाचार गुप्तचार फक्त 15 लाख तुमच्या खात्यामध्ये येतील एवढी दवंडी देऊन आणि घोषणा करून काही होत नसतं मित्रांनो. खरा भ्रष्टाचार कसा निपटून काढायचा असतो हे बसवण्णांनी सांगितलं. ताम्रपट वाचला 66 कोटी संपत्ती त्या सिंहासनाच्या खाली बसवेश्वरांवर निघाली राजा बिचलाच्या. त्यावेळेस राजा बिचला म्हणाला हा मोत्याचा हार मी तुम्हाला देतो. बसवण्णांनी सांगितलं मी तुमच्याकडून पगार घेतो त्याच्यामुळे हा हार मी घेऊ शकत नाही. बक्षीस नाकारलं. त्यावेळेस राजा बिचल म्हणाला ह्या संपत्तीपैकी जेवढी संपत्ती तुम्हाला पाहिजे तेवढी घ्या. त्यावेळेस बसवण्णांनी सांगितली की राजा ही संपत्ती तुझी नाही, ही माझी नाही, ही लोकांची आहे. ती लोकांसाठी खर्च करायची. विश्वस्त मंडळ नेमलं. बसवण्णा त्याचे अध्यक्ष झाले. आणि मित्रांनो शेती त्याच्यानंतर शिक्षण अस्पृश्यता निवारण लघु उद्योग या सगळ्यांवर 67 कोटी संपत्ती विनियोग केली गेली. आणि ज्यावेळेस बसवेश्वरावर आरोप झाले की बसवेश्वर प्रचंड संपत्ती अपहार करतायत माझ्या बिचलाकडून तर बसवण्णाच्या वचनामध्ये म्हणतात गावाच्या बाहेर पुराची नदी वाहत असताना राजा बिचलाची संपत्ती घेऊन मी अरे बाहेर 770 शरण वचनामृत वाहत आहेत ते माझ्यासाठी संपत्ती आहे. ही सगळी भौतिक संपत्ती माझ्यासाठी नाहीये हे सांगण्याचं काम महात्मा बसवण्णांनी केलं. आणि मित्रांनो सगळ्यात अवघड काय असतं तर धर्माच्या क्षेत्रामध्ये लोकशाही निर्माण करणं हे सगळ्यात अवघड असतं. चन्न बसवण्णांनी एक वचन लिहिलं. चन्न बसवण्णा असं म्हणतात की बसवण्णांनी भगव्या वस्त्राचा पूर्वाश्रय नष्ट केला. म्हणजे भगवे कपडे घालायचे महाराज व्हायचं आणि दुसऱ्या लोकांना गुलाम समजायचं. हा पूर्वाश्रय नष्ट करण्याचं काम बसवण्णांनी केलं असं वचन चन्न बसवण्णांनी लिहिलं. आणि मित्रांनो बसवण्णा एका वचनामध्ये म्हणतात दुसऱ्याच्या डोळ्यानं पाहिल्यास
नेत्रसुख मिळेल. दुसऱ्याच्या डोळ्यानं पाहिल्यास नेत्रसुख मिळेल का? दुसऱ्याच्या पाणी पिण्यानं माझी तहान भागेल का? दुसऱ्याच्या जेवण करण्यानं माझी भूक भागेल का? तसं दुसऱ्यानं पूजा केल्यानंतर त्याचे फळ मला मिळेल का? तर मिळणार नाही. पुढे संगम देवा मम म्हणण्यासाठी तुम्ही असता कामा नये की माझी पूजा केली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी इष्टलिंग दिला. इष्टलिंग विज्ञान आणि समतेचं प्रतीक आहे. ते सगळ्या जातीमधल्या सगळ्या अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या आणि अतिशुभ्र मानलेल्या स्त्रियांना धारण करता येतो. स्थानिक लोकशाही निर्माण करण्याचं काम बसवण्णांनी केलं. बसवण्णांनी देवाचं महत्व वाढवलं नाही, व्यक्तीचं महत्व वाढवण्यासाठी इष्टलिंग निर्माण केला. ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवली पाहिजे. सामाजिक लोकशाही बद्दल किती बोलावं मित्रांनो, फक्त एकच उदाहरण सांगतो. मी सगळे तोकडे आहोत, आपण सगळे अभ्यासक कुटुंबीचे आहोत. पण कार्ल मार्क्स भारतामध्ये आला होता त्यावेळेस त्यानं इथून जाऊन ज्या नोंदी लिहिल्या होत्या त्याचं 10 सिलेक्टिव्ह वर्ड्स खंड 1 नावाचा ग्रंथ प्रसिद्ध आहे. माझं खोटं वाटलं तर तो ग्रंथ तुम्ही वाचू शकता. त्याच्या पृष्ठ क्रमांक 488 त्या पृष्ठावर कार्ल मार्क्स असं म्हणतो की दक्षिण भारतामध्ये लिंगम डिव्हिजन नावाचा एक धर्म असा आहे की तो जात, वर्ग, वंश आणि जन्म ठिकाण या आधारावर भेदभाव करत नाही आणि तो श्रमाला प्रतिष्ठा देतो. हे सांगण्याचं काम कार्ल मार्क्सनं केलं. लिंगायत नावाचा धर्म बसवण्णांनी सामाजिक लोकशाही निर्माण करण्यासाठी निर्माण केला होता आणि आर्थिक लोकशाहीसाठी कायक आणि दासोह ही 2 तत्व सांगण्यात आली होती. मित्रांनो, खरी तुमचं काम तुम्ही करता, संपत्ती अर्जित करता, पण अर्जित केलेली संपत्ती लोकांच्या हितासाठी वापरली गेली पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघटना दरवर्षी एक जागतिक भूक निर्देशांक करते. त्याच्यामध्ये असं सांगण्यात आलंय युनोच्या रिपोर्ट मध्ये की भारतामध्ये दररोज 27 कोटी लोक रात्री उपाशी झोपतात. मित्रांनो, जर आम्ही बसवण्णांचं ऐकलं तर ही आर्थिक लोकशाही जी आहे म्हणजे या देशामधल्या 20 कुटुंबाकडं या देशामध्ये 70% संपत्ती आहे. ती संपत्ती आम्हाला दूर करता येईल आणि त्याचं समान वितरण करता येईल. बसवण्णाचं म्हणतात वस्त्रातील एक धागा, वस्त्रातील एक धागा सोन्याचा एक कण पूर्ण दाखवल त्यासाठी पूर्णता खोटी जाणतो मी. त्यासाठी काहीच करायचं नाहीये. जे आहे त्या आत्तासाठी बसवण्णांनी सांगितलं की मधुकर गोळा करून ओळख तयार करून मधुमाशी स्वतः खाते आणि आपलं उष्ट जगाला खाऊ घालते. देश वस्तू जन्माला देणारा खरा माणूस आहे हे सांगण्याचं काम महात्मा बसवण्णांनी केलं. म्हणून वितरण करता आलं पाहिजे, ते लोकांना दिलं गेलं पाहिजे, तर लोकशाही निर्माण होईल. मित्रांनो, माझ्या समारोपाकडे येतो. ज्यावेळेस आम्ही पाहतो की दीपंकर गुप्ता नावाचे आधुनिकतेचे अभ्यासक आहेत, त्यांनी सांगितलं की आधुनिकता व्यक्तीची प्रतिष्ठा अबाधित ठेवते आणि व्यक्तीला ती कौटुंबिक परिस्थितीनं महान बनवत नाही तर तिच्या कर्तृत्वानं ती महान बनली पाहिजे असं दीपंकर गुप्तांनी ठेवून ठेवलंय. ते आताचे समकालीन अभ्यासक आहेत. मित्रांनो, मला वाटतं आधुनिकतेची पार्श्वभूमी आणि या स्वरूपाचा संपूर्ण विचार महात्मा बसवण्णांनी केला होता. म्हणून 18 पगड जातीमधल्या एकदम दरिद्री अवस्थेमधल्या असणाऱ्या माणसांना बरोबर घेऊन अनुभव निर्माण करून कौटुंबिक परिस्थितीचा विचार न करता जर सुळे संकव्य म्हणजे पेशा असणारी जर व्यक्ती महान योगिनी बनत असेल आणि वचन निर्मिती करत असेल तर तुम्ही समजून घेऊ शकता. कर्तृत्वाला महत्व देऊन महात्मा बसवण्णांनी आधुनिकता निर्माण केली, लोकशाही निर्माण केली, विकास आणि पुनर्रचनेचं नवीन प्रारूप निर्माण केलं होतं. दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी नवीन मॉडेल निर्माण केलं होतं आणि नवीन मूल्यांचा संच निर्माण केला होता. हे सगळे वैशिष्ट्य आधुनिकतेची वैशिष्ट्य आणि ती वैशिष्ट्य त्या काळामध्ये निर्माण केली होती. म्हणून 1990 नंतर राजकारणाचं क्षुल्लकीकरण झालेलं आहे. ते क्षुल्लकीकरण जर रोखायचं असेल तर राजकारणाचा सामाजिक
अधिक मजबूत करायचा असेल तर मित्रांनो बसवण्णांच्या राजकारणाकडं, बसवण्णांच्या आधुनिकतेकडं आणि बसवण्णांच्या लोकशाही प्रजाप्रभुत्वाच्या विचाराकडं आम्हाला वळावं लागेल. मी खूप काही सांगणार नाही, पण गोळी विकणारी महादेवी जी का राजाची राणी होती, पण ती आली आणि गोळी विकण्याचं काम केलं. गोळी विकणारी महादेवी एक वचन लिहिते, ते वचन या देशामधल्या राज्यकर्त्यांना, या देशामधल्या संसदेमधल्या खासदारांना आणि आमदारांना जर सांगितलं गेलं तर मला वाटतं या देशामध्ये उत्तम कायदे निर्माण होऊ शकतात. ती मुळी महादेवी असं ते की चालणे आणि बोलणे, चालणे आणि बोलणे शुद्ध असणाऱ्यांनी, चालणे आणि बोलणे शुद्ध असणाऱ्यांनी वचने वाचली, अनुभव चर्चा केली तर लोक मान्य करतील. पण चालणे आणि बोलणे अशुद्ध असणाऱ्यांनी वचने वाचली आणि अनुभव चर्चा केली तर लोक अमान्य करतील. मला वाटतं की कायदे निष्प्रभ का होत आहेत, कारण संहिता नसणारे आणि राजकारणामध्ये शुद्धी नसणाऱ्या माणसाकडून ते केले जात आहे. पुढच्या काळामध्ये ही लोकशाही जर बलवत्तर करायची असेल तर लोकशाही तोट्याचा व्यापार असते. लोकशाही या अधिकाधिक लोकशाही घेऊनच प्राप्त करावी लागते. ती लोकशाही अधिकाधिक घेऊन जर प्राप्त करायची असेल तर ती बसवण्णांच्या विचारातून करता येऊ शकते असं मला वाटतं. आपण ऐकलं त्याच्याबद्दल धन्यवाद. थांबतो. Now, I would like to request Honorable Chairperson of the first technical session, Dr. Nupendra Modi sir, to express his presidential address. राज्य शास्त्र परिषद धर्म क्षेत्र नगर महाविद्यालय वसंतराव नाईक शासकीय संस्थान कला मानविकी विभाग के द्वारा ये आयोजित एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक अधिवेशन के अवसर पर इस हाल में विराज रहे प्राध्यापक, शोधार्थी, विद्यार्थी, अन्य नागरिकगण, कभी आपने देखा हरा प्रवाह अब की बार 400 पार, अब की बार 40 मिनट से वार्ता हुई थी। जब समय परिस्थिति काल के अनुसार कुछ अपने में उसका ध्यान रखेंगे कतई नहीं। युवा है जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। इन्होंने उसी का परिचय किया, कतई समझौता नहीं। पति को पता नहीं होता कि पत्नी किस दल में, पत्नी को पता नहीं पता पति किस दल में है। और अगर मैं भ्रष्ट, दुनिया के सभी लोग भ्रष्ट कारागार में, मैं मानसिक हो उठा 74 आंदोलन में मैं रहा हूं, जिसमें कहा गया था जिस ओर हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। लोक नायक जयप्रकाश नारायण या उनके लिए गाया गया था 5 लाख की गिरती रानी मैदान में। मैं बहुत अफसोस के साथ यहाँ खड़ा हूं, इसलिए ऐसा विशद साहित्य जवाब नहीं इसका। सचमुच कहा है जो कन्नड़ अनुवाद किए हैं उन्होंने उन्होंने जो 24,000 का संशोधन अध्ययन करने के बाद 2500 पदावली यहाँ विराजमान है।
राहुल बागवे और संदीप तेंदुलकर जी, चार महोदय उसमें थे। उन्होंने जो मुझे साहित्य उपलब्ध कराया था, मैं 10 दिन तो उसमें खो गया, पहली बार जीवन में हुआ। ऐसे हम लोग अध्यापकगण आए दिन इसके लिए खोते रहते हैं, लेकिन सुविधानुसार, इस बार सुविधानुसार जरा भी नहीं चला, क्योंकि मैं अल्पज्ञ था इस मामले में। प्लेटो बहुत पहले कहे थे, इस दुनिया में विशद महापुरुष आते हैं जिनके कर्तव्य से अन्य आदमी या अन्य जगत के लोग आलोकित होते हैं। मैं समझता हूँ उनकी पुस्तक आई थी जो गांधी को भेंट दी गई, वो गांधी जिसके बारे में अमेरिका का एक आदर करता है। ईसा मसीह के बाद दुनिया में कोई महामानव हुआ है तो महात्मा गांधी। से असहमति आपकी हो सकती है, लेकिन मेरी कुछ भी असहमति इससे नहीं है। सत्य को झुटलाना फांसी में चले जाइएगा, घूमते रह जाओगे। याद कीजिए, भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका में पहुंचता, बराक ओबामा होते हैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र। थोड़ी असहमति हो सकती है, कोई बात नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली चीन दस्तक दे रहा है, लेकिन तो शेर बनाम नहीं करता, शेर को मालूम है कि खुद हो जाए। 3 जगह भारत के प्रधानमंत्री को प्रणाम वो उपलब्ध थे। ऐसा होता बहुत कम है, ऐसा बहुत कम होता है। और वो भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भारत के प्रधानमंत्री के अगुवाई में अपने जगह खड़े हों, कैसा करता होगा? दुनिया का जिसमें इतिहास नहीं होता रहा था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की अगुवाई में थी और पार्लियामेंट के सामने गांधी का स्टैचू लगाया गया। कैसा लगता होगा? सोचिए, 190 साल भारत गुलाम रहा, और जब 12वीं शताब्दी का महात्मा बसवेश्वर की अवहेलना की गई, रोमांचित फिर हो गया। इतना किसद साहित्य क्या बाइबिल वेद इससे क्या कम है? 300 व्यक्ति और 36 वचन करते एक साथ। इसके पहले दुनिया में कभी सचमुच ही पढ़ा तो मैं कभी आज तक दुनिया में उदाहरण नहीं मिला है। और मैं समझता नहीं हूँ कि आगे सुनियोजित ढंग से करने के बावजूद भी ऐसा वाली बात नहीं होगी। आज के तीनों संदर्भ व्यक्ति देख रहा था, क्रम बहुत ठीक था। ऐसे अब शिक्षा वृंद है, मैं लगातार 8 साल खेल का प्रमुख रहा केंद्रीय विश्वविद्यालय। जब मैं 73 में चैंपियन बना था, 45 वर्ष के बाद ध्यान गया बसवेश्वर महात्मा के तरफ। अभी 2 दशक से मैं बहुत आह्लादित हूँ कि अध्यक्ष 2 दशक से हैं डॉक्टर अरविंद जत्ती जी। मैं राजनीतिक विज्ञान का भी छात्र विद्यार्थी हूँ, जानते हैं, इसलिए दोनों का सहयोग हमारे साथ है। इसी के अवलोकनीति मेरी पुस्तक का लोकार्पण, मेरी पुस्तक का प्रीफेस लिखे हैं डॉक्टर करण सिंह, जो 54 से जिनका पॉलिटिकल साइंस का टॉपर है, आज इतिहास देख नहीं हुआ है। उसमें बहुत ही अच्छा, मैंने तीनों में वक्ताओं में देखा कि संदर्भ के रूप में हमें लगातार खेल की पहले पुरस्कार देते हैं कि दिया, फिर देते हैं दूध दिया, तब देते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं समय मुझे याद है आदमी कितना मिनट कितना समय होता। हमारे इस सदन में विराज रहे डॉक्टर हेमंत खोड़ागड़े, रश्मि रावत, ये दोनों हमारे स्टूडेंट, मेरे अंदर का पीएचडी है, एक का भी जमा हुआ, एक का हो चुका है। दोनों प्राध्यापक के दायित्व में, और मैं नहीं पहचान सका इसलिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद देने वाले हैं और संचालन बहुत अच्छा की। और मैं देखा कि प्रारंभ में जो अपनी बात लग रही थी समय खूब अच्छा था, मैं बड़ा मनोयोग से सुनता रहा। मैं धन्यवाद आपको इसलिए देता हूँ कि आपका मनोयोग सराहना करता हूँ। 10 बजे से बैठे हैं, 2 प्लस होने वाला 4 घंटा हो गया। अध्यक्ष के साथ एक प्लस पॉइंट, कुछ सीख नहीं आता, बोलना नहीं बोलना। इनसे कहा
ये बात है, आप जाइए निर्विघ्न आपकी बात। ठीक, आपको आश्चर्य होगा जब अध्यक्ष महोदय जो समिति बसव समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा, और मैं आपको क्या बताऊं कि वचन का पहला संस्करण जो प्रकाशित हुआ, प्रकाशित होने के बाद जो लोकार्पण हो रहा था वो सितंबर 2012 था। कहाँ था? जहां गांधी जी 21 वर्ष लगभग रहे, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। आपकी जानकारी के लिए मैं उस सदन में शिष्टमंडल के रूप में विराज रहा था। ऐसे अपने लिए विराजना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपके लिए विराजना हमने उल्लेख किया। अब सोचिए वचन का पहला लोकार्पण हो रहा है दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, सितंबर 2012 में, और मैं उस सदन में बैठा हुआ था। वचन लोकार्पण का मैं कह सकते गवाह। और आपने देखा दूतिया जो भारत में हुआ उपराष्ट्रपति के द्वारा, और 2017 अप्रैल भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 23 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान के द्वारा भाषाओं को मान्यता दी है। 23 आज में बढ़ा, और कई हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई, विदेश में 6 देशों में, और यहाँ 28 भाषाओं में अनुदित हुआ है। ये 2-3 दशक का यह गति, काश में जब राजा होता तो महात्मा होता, काश जुड़ा हुआ है। 2012 की बात है, सोचिए उन्होंने महीना काटा, 12-15 का उल्लेख किया, सोचिए। और कबीरदास का भी देखिए, कबीरा खड़ा बाजार में जो घर जा रहे आप, कबीरा खड़ा बाजार में ये लगोटिया हाथ, जो घर जा रहे आप लोग चलो हमारे साथ। प्रभाव है उनका, महाराज का कितना प्रभाव है उसमें, कितना बढ़िया कहते हैं वह मुस्लिम हिंदू दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में मोहम्मद पिता दी काकर पाथा जोड़ के मस्जिद जो बनाए, काकड़ी मुल्ला बांध दे जो बारह हुआ खुदाया। पिछले दिन महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ था, साउंड क्या हो, जो हिंदू के लिए कहा काकर पाथर जोड़ पत्थर पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। पान पूजे, पत्थर को पूजने से अगर मिले तो पहाड़ का नहीं पूजे ना, ताको वो चक्की भली पीस खाए संसार। वो जो दर्द है, जो मर्म है इसमें है कबीर में, गांधी में तो कहना क्या। 1925 में गांधी ने सोशल इंडियन यंग इंडिया में, गांधी जी 1925 में यंग इंडिया में 7 सोशल सिंस, 7 सामाजिक पाप, पहला बिंदु देखिए। नीतिहीन राजनीति, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, शिक्षा का आड़ लेते हैं, हम मधुशाला में घोटाला करते हैं पूरा, तो परदादा दादा बेटा सब समझ गए। अरे तो काहे को राजनीति में बड़बोला बनते हो? राजनीति में बड़बोला क्यों बनते हो? जानते हो क्या चीज है? 47, 57, 77, 2007, इस 7 का खेला भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति होता है। 57, 43, 77, 7 का प्रोडक्ट है सलाखों के पीछे। अफसोस इस बात का है कि जन क्रांति जो दूसरा फ्रंट होता है वो बड़ा इससे बर्माई हो गया, क्योंकि वो चाहिए क्या बनाए रखने के लिए, चिता बनाए रखने के लिए, साधन शुद्धि के लिए। आपने देखा कि इंडिया में कितना अच्छा कहा, मूल्य विहीन शिक्षा, वहां से अल्लाह होगा उसके बाद में। तो बड़ा विस्तार से उनकी बात ऐसे कर रहे थे, देख रहा था उसको, इन्होंने कुछ धारा सेमिकोलर की जरूरत नहीं का तकाजा है, और इतने बड़े महात्मा के लिए और ओजस्वी भाषण की व्याख्यान होना ही चाहिए। तो इन्होंने चंबल का उल्लेख किया, कि याद है जब प्रकाश नारायण के समक्ष 500 सवा 500 पार्वती भी थी,
और उसका लाइसेंस दिए सुब्बाराव जी, पुराने व्यक्ति सब जान रहे हो। उसके पहले विनोबा जी के समय आत्मसमर्पण हुआ था, उसने भी कितनी बड़ी बात कही। और लिबर्टी में मिल्स ने कहा स्वच्छता अच्छी बात है, स्वतंत्रता अच्छी बात है, स्वच्छता नहीं और मदान बना देता। बात बहुत छोटी है बहुत बड़ी बात ऑन लिबर्टी में। तो वह यहाँ पे मेल खा रहा है कि डाकू भी रस्सियों है किसी कारण से बना होगा जो कि अछूत और तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। काफी वर्णन है बसव साहित्य में। प्रेमी जी से हमारी बहुत बातचीत होते रहती है, जो हिंदी संपादन किया है वचन का। मैं जब 2500 उसके वचन के प्रमुख बिंदुओं को देखने लगा तो मुझे उससे चयन करना बहुत मुश्किल हो गया। अंतुगंतों में छोड़ दिया उसको। इतना उपयोगी इतना महत्वपूर्ण है तब रह गया। तब वहां कन्नड़ के प्रचार में हुआ झगड़ा रहा। प्रसन्नता की बात है कि इधर लगातार 3 दशक से काफी तेजी से अच्छा है कि विश्वविद्यालय में वहां पढ़ाई भी होगी, विश्वविद्यालय में नाम भी हो गए, यहाँ के प्रचारक महोदय ने भी। मेरी गाथा भी इसी तरह जब मैं गुरु राम जी और शिष्य हूँ, जब गांधी पर हुआ मार्क्स लेनिन पढ़ाई जा सकता है दुनिया में, तो भारत में गांधी की क्यों नहीं पढ़ाई हो सकती। उस समय के बाद उन्होंने 100 पत्र लिखा था गांधी विचार और उसका प्रथम सत्र का छात्र बनने का मौका लगा। उसी तरह महसूस करता हूँ कि बहुत देर यहाँ तक बहुत देर तक थी सवेरा इस पे भी राजशास्त्र के अंदर ये भ्रष्टाचार कौन ऐसा सामाजिक आर्थिक समाज नैतिक जिस पर कि उन्होंने विस्तार से प्रकाश नहीं डाला है। बहुत पहले चरितार्थ हो गया होता। अमृत महोत्सव वर्ष के बाद अफसोस के साथ यह नाम करते कि इनको जाना बहुत था, वहां तक जा नहीं पाए। फिर भी विकसित के लिए कार्य होगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। सोचिए कि G7 64 में जापान ओलंपिक करा जो परमाणु बम साथ दुनिया को वही एक राष्ट्र है नागासाकी जो परमाणु बम साथ 64 में ओलंपिक का आयोजन करता है। बसवेश्वर जी ने कहा भी उसमें आए लगभग कितना बढ़ दिया गया क्यों कार्य पड़ता और अभी भी इंडिया एकमात्र कारण वही है उपाय वही। तो जापान ने घरेलू उद्योग के माध्यम से इतना क्या तो ओलंपिक कराया। आपने देखा रितो ओलंपिक कराया, एथेंस कराया, तो फिर वेतन को कर्मचारी को वेतन देने की स्थिति नहीं थी। यह बनती है बात आत्मसमर्पण। और ये बात सही है कि लेट 16वीं शताब्दी का नहीं 13वीं शताब्दी में जनप्रतिनिधि का प्रारंभ हुआ। 4 क्रांति बहुत नामी हुआ, ब्रिटेन का अहिंसक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, अमेरिकी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये 4 क्रांति। लेकिन आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ऐसे आप अवगत हैं इस बात से कि पृथ्वी का गणतंत्र कौन बोल सकता है। आधुनिक समय में गणतंत्र का जनक अगर जनतंत्र जननी ब्रिटेन है। प्राचीन काल में मानते दुनिया के प्रत्यक्ष में सर्वाधिक पुराना जनतंत्र का जननी पृथ्वी गणतंत्र वैशाली पटना के ऊपर और अभी हाजीपुर नाम है जहाँ चिराग इस बार भाग यजमाने। यह है जनतंत्र। आधुनिकता में देखिए आम सांसों की जनतांत्रिक पद्धति से जीतती हैं, उनका दल उन पर बैन लग गया है, झमेला दूसरा है तुमटा सैनिक शासन के रूप में। अब 7 कंट्रियों में देखिए जनतंत्र कहाँ जा रहा है। एकमात्र भारत 96 करोड़ जिसमें मतदाता हो आप सोच सकते हैं क्या स्थिति है भारत की, कहाँ है। आपने देखा होगा इसी महाराष्ट्र में 93 अरबपति के साथ दुनिया का तीसरा अरबपति वाला देश भारत, मुंबई यानी भारत हो चुका है। चीन को पराजित किया। आबादी में पहले अरबपति में महात्मा बसवेश्वर के जो वचन हैं उसका अगर हमने पहले से पालन करते रहते। आपने देखा कितना अच्छा उसमें जुला है, बड़गी है, कांग राजा है, महाराजा है। उन्होंने कितना अच्छा कहा कि राजा का रानी बनना अच्छा नहीं, भक्त का सेवक बनना अच्छा। कायक पे कितना बढ़िया है।
गायक पर उनका कितना का है कि जितना श्रम करते हैं उससे कम रुपये लेना चाहिए, तब अच्छी बात है। श्रम अधिक करते हैं, लेने की चाहत अधिक करते हैं, ये मारा मारी है, ये बढ़ती चली गई इसी कारण से। मैंने एक बिंदु छोटे छोटे बिंदु पर ध्यान देता हूँ तो आत्मा रहता हूँ मैं। गांधी जी ने पूरे जीवन भर आश्रम जीवन पद्धति, कोई सेवक और कोई मालिक नहीं, सभी कार्य करता। आपने देखा कि जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय, फेलिक्स आश्रम, साबरमती, काश्मीरी सेवाग्राम आश्रम, ये सब में श्रम की प्रधानता है। भारत में भी कहा सरे तीनों श्रम जोर रहा है, जो श्रम न करे वो जोर करा। कितनी बातें हैं जो बाद में दिखाई पड़ता है, लेकिन ये 12वीं शताब्दी का साहित्य समृद्ध है। अगर उसका हम लोग पहले किए रहते, फिर भी मैं आशावादी हूँ कि सबके जहन और ध्यान में जा रहा है और इसका तेजी से विकास और वृद्धि हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कल्याण हो पाएगा। और तीनों संग्रह व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि आपने उसका आउटपुट और आप इतने सुधी से ध्यान पूर्वक सुने, इसके लिए मैं बड़ा। अब मैं देखता हूँ कि जैसा अध्यक्ष वाला कहा, मैं समझता हूँ कि जाते जाते छपते छपते जाते जाते ऐसा कहा जाता है कि गांधी 3 चीज ले लिए थे। गांधी जी 3 चीज लिए थे, धन, धर्म, धंधा, 3 चीज दे दिए थे। छोला, झाड़ू, झंडा, वंदे मातरम, साथ में लोग आगे चले गए। और महात्मा गांधी पर काफी उनका असर पड़ा और अब महसूस करता हूँ कि यह जो भ्रष्टाचार जनतंत्र को गलत कर रहा है, यह समय रहते दूर हो जाए तो बहुत ही महात्मा बसवेश्वर का मैं समझूंगा कि उनका दर्शन बहुत ही समाज उपयोगी होगा। एक बार धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for your valuable work. Lastly, as symbol of gratitude, I would like to call upon Ms. Vaishnavi Gawande ma'am to host the vote of thanks. Good afternoon, ladies and gentlemen. I stand here today with a heart filled with gratitude as we come to the close of our first technical session on Mahatma Basveshwara, democracy and modernity. It has been an enlightening and enriching experience for all of us. First and foremost, I would like to express our deepest regards to Dr. Narupendra Modi sir for graciously chairing this session. Your insightful moderation has took our discussions in the right direction, and we are truly grateful for your guidance. I extend my heartfelt thanks to our distinguished resource persons, Dr. Rajshekar Sorapure sir, Dr. Nalini Walpare ma'am, and Dr. Sachidananda Bichewa sir. Your expertise and contributions have been instrumental in deepening our understanding of the topics discussed today. We are truly fortunate to have had such distinct personalities among us. Last but not the least, a big thank you to all the behind-the-scenes individuals who have worked tirelessly to ensure the smooth running of the station. Your dedication and hard work have not gone unnoticed, and we are incredibly thankful for all that you have done. In conclusion, let us carry forward the knowledge and insights gained from the station and continue to strive towards a better understanding of Mahatma Basveshwara's ideal of democracy and modernity. Thank you once again, and I wish you all the very best in your future endeavors. मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी आता भोजनाचा आस्वाद घ्यावा. सभागृहात उपस्थित सर्वांना आहे बसवतर्फे काही बुक्स जे आहेत त्यांची पब्लिकेशन ती बाहेर स्टॉलला लागलेली आहे आणि त्या 50% डिस्काउंट वर आपल्याला मिळणार आहे.
Good afternoon, Leena ma'am. I welcome you to the session. But after the lunch, we will shortly soon we will start the session. Okay, ma'am. If there is any inconvenience from our side, please let me know through the chat. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for your cooperation. Can you hear me, ma'am? Hello? Can you hear me, ma'am? Leena, ma'am? Are you inquiring, Lena? Hello? Hi. Hello? Are you inquiring, Lena? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yeah, sure. Can you hear me? Ma'am. Good afternoon, ma'am. Today, now we have the lunch break, and after lunch break, we will soon start the next technical session. Sure. Sure. Okay, ma'am. Thank you for the cooperation. Okay. Thanks. Bye.
Yes. Present for this second technical session in the exemplary sanctum sanctorum of the one-day multidisciplinary international conference on Mahatma Basveshwara, democracy and modernity. Friends, the topic given for this technical session in this hall is fearlessness, equality, and human values in the philosophy of Basveshwara. And we are in Anubhav Mandap Auditorium of the Vindhani City College. Still gathering on this occasion, learned in different areas of knowledge and of life, no doubt. We are here to learn, unlearn, and relearn what humanity is, what human values are, what humanitarian philosophy is, and how to be fearless in individual, social, political life so as to attain equality or to establish the same. That's a big question. Then we search for the solution in our own history, culture, and in legacy. Therein, our own Basavanna appears in scene, breaking the amnesia from 12th century, in a way, pioneering the way, the system that takes pride in the name of modern democracy in our time through Anubhav Mandap and its free and fair participation. I welcome you all to ruminate over the topic fearlessness, equality, and human values in the philosophy of Basveshwara. The chairman of this session, Honorable Dr. Ashok Menkudre, a renowned scholar of Basav literature from Yavatmal. Sir has contributed in diverse ways for the spread of Vachan Sahitya Vichar through his academic and social contributions. He has published 16 books on various topics. He has organized a conference earlier in 2015 on Vachan Sahitya at his place in Yavatmal. His contribution for the recognition of Lingayats as an independent religion through his organization of Mahamorcha is commendable. He is also known for his contribution in the making of Basveshwara Bhavan in Yavatmal. Whether it is in the demand of Lingayat community of including in OBC or getting recognition to Lingayat religion as an independent religion, sir is always in the forefront. Today, while having you as chairperson, we feel really blessed, sir. I welcome you in this session. We have with us in this session Honorable Dr. Leela Kalaburgi as a resource person. She is president of Basav Samiti of Asia Pacific from New Zealand. Madam Leela Kalaburgi has a varied and illustrious experience both in terms of personal and social life. She contributed in the establishment of New Zealand Kannada Kotta, Vedanta Education Society, and Basav Samiti of Australia and Basav Samiti of Asia Pacific as an international charity organization abroad. This organization covers 160 countries of Asia Pacific region. Madam has her contribution in different ways, spreading the philosophy of Lord Basava in new societies and in turn modifying the new societies of Basav Samiti through her various programs of environmental and economic awareness. Madam, we are really happy to have you as a resource person for this session. Our another resource person is Dr. Bhimrao Pandey. Sir is head of the Department of Pali Prakrit in the famous Rajarsi Shahu Mahavidyalaya Latur. Sir is the recipient of the prestigious award Maharashtracha Mahavakta. He has keen interest and has delivered many talks on the works of Bahujan leaders, value education, the Constitution of India, Shrama Sanskar, and on many other topics of importance in our time. Sir, I welcome you in this technical session.
Our last but not the least resource person we have for this session is Honorable Dr. Ullas Moglevar. He is working as faculty of Marathi and he is heading the department at Sant Gargi Maharaj College, Hingna. Sir is working as president of the late Dr. Sudhakar Moglevar Pratishthan. Sir has published 7 books, edited many, including books, journals, and other manuscripts, for which he has been awarded with many awards. Sir, I am very happy to welcome you and introduce you in this session. Having welcomed you all, now I start the proceedings of this session and request our first resource person, Honorable Dr. Leena Kalaburgi, to begin with the presentation. Over to you, madam. Thank you. Greetings and Sharanu. I'm not a doctor, but I'm a community worker. Okay, never mind. On this occasion, I would like to thank the organizing institutions of Rajashastra Pradhayak Parishad Nagpur in collaborations with Department of Political Science, Vasantrao Nayak Government Institute of Art and Social Sciences Nagpur and Department of Political Science Sri Binjani City College Nagpur for organizing one-day multidisciplinary international conference on Mahatma, Basveshwara, democracy and modernity. I would like to thank the organization for giving me an opportunity to present on this subject on democracy and modernity relating to Basava philosophy on women empowerment. Recently, we celebrated the International Women's Day on 8th March 2024. The United Nations joined in celebrating under the theme Invest in Women, Accelerate Progress. The world is facing many crises ranging from geopolitical conflicts to soaring poverty level and the escalating impacts of climate change. These challenges can only be addressed by solutions that empower women by investing. Sorry, the Zoom was gone. Okay. Sorry, I just repeat again. By investing in women, we can spark changes and speed transition towards a healthier, safer, and more equal world for all. I have taken a small statistics on UN website. If current trends continue, more than 342 million women and girls could be living extreme poverty by 2030. To ensure women's needs and priorities are considered, governments must prioritize gender responsive financing and increase public spendings on essential services and social protection. Policymakers must also value, recognize, and account for the vital contribution women make to economics worldwide through paid and unpaid care work. Women spend around 3 times more time on unpaid care work than men. And if these activities were assigned a monetary value, they would account for more than 40% of the GDP. For many years, the United Nations faces serious challenges in its efforts to promote gender equality globally, including inadequate funding and no single recognitions driven by direct UN activities on gender equality issues. In 2010, July, the United Nations General Assembly created the UN Women and United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women to address such challenges. In doing so, UN member states
took an historical step in accelerating the organization's goal on gender equality and the empowerment of women. The creation of the UN Women came about as part of the UN reform agenda, bringing together resources and mandates for greater impact. It merges and builds on the important work on 4 previously distinct parts of the UN system, which focuses exclusively on gender equality and women empowerment. Number 1, Division for the Advancement of Women. Number 2, International Research and Training Institute for the Advancement of Women. Number 3, Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women. Number 4, United Nations Development Fund for Women. In all these things, when we think about the current situations in the world and compare with the 12th centuries when Basveshwara introduced all these things in the 12th centuries as a women empowerment and equality and caste and creeds, removing the caste and creeds from the societies. These fundamental thinkings were concluded in 12th centuries during Basveshwara and contemporary Sharanas. The Anubhava Mantapa, the spiritual parliament established before the Magna Carta established. The Basavana was a firm believer in caste-free society where everyone had an equal chance to grow. To carry out the noble purpose, he established Anubhava Mantapa, an academy of mystics, saints, and philosophers that served as a doubt-clearing house for idea on common women values and ethics. The Anubhava Mantapa, which was presided over the another famous spiritual Allama Prabhu, included a large number of Sharanas, persons from the lower social strata as participants. Basavana took part in the Anubhava Mantapa alongside with other great people such as Akkamahadevi and Allama Prabhu. And in these things, when we think about the Basaveshwara's philosophies, they were based on Kayaka and Dasoha. And along with that, it comes as Guru Linga Jangama. So Basavana propagated an ethical and educational system that was both simple and lofty. Basavana, Yeoman services, and the contribution to the cause of social reform, such as caste eradication, women empowerment, equal rights for men and women, intercaste marriages, concepts of democratic religion and social equalities needed to be pondered over. Basavana was a reformer of genuine concern for those marginalized people who were crushed under the attitude of rigid, age-old, outdated customs, beliefs, and rituals which had bound the common people of his time into the shackles of tradition, ridden society under the garb of religious societal restrictions, which were told the lives of many. He had to cross the path of oppositions and non-cooperation of his own fellow people of upper caste and was targeted to risk his own life. But Basavana was firm in reforming the society as a visionary and as epoch makers for his nothing was more important than the social reformations and social transformations he had aimed for. With his highly progressive ideas, which were not welcomed by a majority of upper caste people, but Basavana decided to break the old rigid shackles of the blind traditions of outdated religious beliefs. When you think of our current economy, Basavana has achieved those things in 12th centuries through the Kayaka and Dasoha. Another very important features of Basaveshwara philosophy is that
He sought to bring about socio-economic equality in the society through his famous twin principles of Kayaka and Dasoha. Kayaka is regarded as an important means for the removal of all inequalities, economic, social, religious, and spiritual. Basveshwara gave concrete meanings to the conceptions of work or occupations in the form of Kayaka. He gave it a spiritual significance, high honor, great importance, dignity, and divinity, whether it was a high or low work. Kayaka is a spiritual view of labor and not merely a materialistic view. According to Kayaka, man has to sublimate work into the spiritual motive. Sharana says work itself is a heaven, Kayakave Kailasa. Every labor is looked upon by Sharana with high honor, dignity, and spiritual. Significant Kayaka does not encourage amassing wealth or hoarding of money. It is motivated by profit. ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಡೆ ಗುರುದರ್ಶನವಾದಡೋ ಮರೆಯಬೇಕು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯಾದಡೋ ಮರೆಯಬೇಕು, ಜಂಗಮ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿದ್ದುಡು ಹಂಗ ಹರಿಯಬೇಕು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವಾದ ಕಾರಣ ಅಮರೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವಾಯಿತಾದರೂ ಕಾಯಕದೊಳಗೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ Lady Charana's vachana. If engaged in kayaka, one should forget visiting Guru, forget worshipping linga, and need not bother even if Jangama stands waiting, as kayaka is Kailasa. Even Amreshwara linga is included in kayakas. So while you are working, nothing can stop. That is the simple meaning of this one. The person's position or status in society should be determined on the basis of his acts and character and not on the basis of his position. A just man has a different job from the scholar master and is likely to have a different circle of friends, but he ought not to be considered to be an inferior sort of man. Basveshwara's principles of Kayaka was quite opposed to the theory of karma when indicated that each man's vocations is predetermined by birth. Kayaka concepts opposes the kind of water that compartments of laborers, which creates a system of hierarchy. It pleads for the free choice of occupation and thereby puts a death blow to the unique division of laborers by the karma theory. As per the principles of Dasoha, since everyone earns his minimum requirements through Kayaka, he contributes the rest of his labor to the society rather than accumulating personal wealth. Therefore, Kayaka does not encourage the amassing of wealth. It is to be done in the spirit of Dasoha, which will bring to an end all kinds of exploitations and disparities of wealth. Thus, Basveshwara enunciated not merely political equality, but also social, political, economical, religious, and spiritual. The inequality which he lamented was not the inequality of personal endowments, but of the social, economical, religious, and spiritual practices which created inequality and came in the way of a development of individual's personality. He went to the very roots of the
states of nature in attacking the inequalities created by human beings, as human beings are equal to nature in their wisdom and virtues that should be maintained accordingly. Then one more vachanas which I would like to recite here. For those impure at heart, there is a lack of resources. For those who do kayaka with a pure heart, for those good devotees, Lakshmi, the goddess of wealth, is there everywhere, so long as they serve. Maraya Priya Amareshwara Linga. The Kayaka Kailasa, Kayakave Kailasa, Kayaka means the exertion of the Kayaka or the body for the liberations of the soul imprisoned therein. Kailasa means abode of God heavenly. Kayakave Kailasa literally means Kayaka or the body which extends itself for niskarma karma. Karma without any expectations is nothing but Kailasa, the abode of God heavenly. The Vachana complementary to this, which talks about keeping the Kayaka or body purely, goes as Enna Kale Kamba, Dehave Devila, Sirave Vanna Kalasavaya, Stavara Kalivuntu, Jangama Kalivilla. As one theory goes, Indian subcontinents can be divided as north and south divided. The Himalayan rivers flowing all through the years and both to Ganga, called as sacred river. The south has river Kaveri, which originated as Talakaveri, dries up in summer. Hence, the north is referred as a Punya Bhumi, residents of which believes in taking a dip in Ganga with bhakti will wash off all your sins. But south is referred as Karma Bhumi, who believes in their karma, which will decide the fate. The Kayaka Tattva of Basavana also based itself into the karma Siddhanta philosophy in karma. Can devotees perform dasoha with immortal earnings? One should work with one heart. One should do with one heart. Before one heart becomes two, Maraya offers yourself Maraya Priyamreshwara. This is one of the beautiful vachanas. Dasoha, among the many injunctions prescribed for the devout Lingayat, Dasoha is a very important one. Basava created this as a protest against the feudalistic ideologies present at that time. He shunned the sharp hierarchical divisions that existed and sought to remove all distinctions between the hierarchical superior master class and the subordinates, trivial class. Even though he himself served as a minister under the king Bijala, he pointed out that he worked only as a dasohi or one who serves. Dasoha to him meant working hard for one's livelihood and for the maintenance of society. In Basava's view, a dasohi should consider himself but a servant of society. Therefore, dasoha in principle assumed that what belonged to God must return to him, and what came from society should be given back to by the way of selfless service. Basava exhorted all wearers of Istalinga to practice dasoha without reservation. A famous vachana says, Soham ennade
Dasoham endenisaya, which means be selfless, means dasa aham, and rather than selfish, nanu or aham. And the other one is important for the UN resolutions, which Basveshwara has taught us in 12th century itself. The Lingaitism does not believe in fourfold caste system and declares as they are man-made, not God created. Those are the Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, or untouchables, and consider these classifications as man-made and advocates for horizontal type of society based on religious and social equalities. Lingayat completely disagrees to the caste system which is written in Vedas, Shastras, and Agamas. These all are not be used for practical lives which were separates people based on birth. In that, one of the vachana is that Yuvanarava, 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 and Denisadiraya, Yuvanamava, 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 and Denisaya, Kudala Sangama Deva, Nimma Mahamani, Maganendenisaya. That's only the in translation is that do not say who is he, and who is he. Say that he is ours, and he is ours. Say that he is the son of the own house, O Kudala Sangama Deva. Do not say who is he. Need to treat all human beings as sons and daughters of God's home. That is called Mahamani, a concept what Basveshwara brought to us. We need to welcome them just like our brothers, sisters, since we all are children of God. And about the caste system he has mentioned here, Kolluvavane Madiga, Valasu Timbuvane Valaya, Kulaveno Avandare Kulave, Sakala Jivatmarige Lesu Bayasuva Nama Kudala Sangana Sharanare Kulajaru. That's in English. One who kills is a Madiga, one who eats filth is indeed an inferior person is a Valaya. What has birth got to do with superior class or inferior classes? By birth, all are equal. Our Lord Kudala Sangama Deva Sharanas indeed belong to the superior class as they wish for the welfare of all living beings. Our Sharanas are well-wishers of all living beings. Sharanas are the real superior class. We should classify the people by their practice, not by birth. One who is killing the living beings need classify as people who are eating the filth need to be classified them as inferior class. In Linga, all are equal. No man is high or low, either by birth, sex, or occupations. So the simple bullet points of these things are: women has equal rights with man to follow the path of self-evolution. Universal brotherhood, community approach, or the teamwork and practice before preach. Each one should follow a profession of his own choice. All kayaka are honorable professions. No kayaka is either low or high. Varnas or the castes and ashramas or stages are to be discarded. Reunifications and dwelling in forests are ruled out as cowardly tendencies to escape from life. Intergroup marriages and free dining should be encouraged.
Untouchability has no place in the society. Every man is free to think on all spiritual and social subjects. Reason and experiences are the only guiding lights for free thinking and spiritual advancement. Language of the people should be the medium for imparting spiritual and secular education. All men have equal rights to participate in spiritual discussions, to acquire spiritual knowledge, and follow the same path of self-evolution. There's a little bit of I want to touch base with the women empowerment here. In Vedic societies, Manu Shastra asserted that a woman is never capable of self-sufficiency. Her father shields her as a child, her husband as an adult, and her son during old age. They are not allowed to offer prayers. Basavana was born into the 12th century civilizations that was ripe with blind beliefs and faiths, much like the conventional post-Vedic societies. Women were treated as slaves and cattle in their civilization. In this civilization, Basavana was tasked with freeing women from their conventional shackles and providing them with a dignified existence. Basavana was a driving influence behind the establishment of Anubhava Mantapa, a religious discussion and experience forum. It was mostly fostered by him with assistance from Allama Prabhu and Channabasavanna. As a result, a closer examinations of the Mantapa's operations should provide us with a clearer picture of Basavanna's attitude towards the femininity. Women made up of a sizable portion of the Mantapa's membership. Lingayatism opened its doors to men and women of all caste and creeds by inventing the Linga Diksha. Right. In spiritual things, women were not considered inferior to males. As a result, women's contributions to religious expectations were not only warmly embraced, but also greatly valued and promoted. One of the most wonderful chapters in Suna Sampadane is the dialogue between Akka Mahadevi and Allama Prabhu. There are 7 vachanas in which Basavana discusses how women should be seen. And he believed that participating was preferable to persuading or preaching. In his treatment of his wife, Nilambike, and a large number of women saints who participated in the theological discourses at Anubhava Mantapa, one can see evidence of his respectable attitude of women. Some of these female saints were married while others were singles. Basavana, who was happily married himself, never stated that having a wife was an impediment to spiritual attainment. Nilambike appears to have had a lot of freedom. They were undoubtedly close followers of their husbands, always at his side, assisting him in the performance of his political and religious responsibilities. At the same time, they took part in the Anubhava Mantapa's talks on their women and authored their own vachanas. His sister Nagalambike is thought to have been close to him as well. An occurrence of Basavana's latter days shed a lot of lights on the status they had gained as a result of his influence. Basavana resolved to leave Kalyana permanently after becoming disillusioned with the state of affairs. And also I would like to mention here that
how the female Vachanakaras were controlled by influence, by becoming an influence or influenced person by the no waste or no greed. So one of the female Vachanakara I liked about is the Aidakki Lakama had the foresight to tell her husband to return and bring only enough rice for them for one day, not more. Sharanus does not approve of greed. Hundreds of women saints are thought to have existed. Unfortunately, we only have 30 vachanas at the present. Akkama Devi is the one who excelled in everything. Basavana, Allama Prabhu, Channa Basavana, Siddharamaya, and Madiwala Machaya all expressed their admirations for her. She renounced her home in search of a spiritual salvation. Then there were several roads that led to Kalyana. As a result, she moved in that direction. She had to overcome a number of obstacles along with the road. I think remaining things were already covered by the one of the madam before this break in classes. So I just conclude here is that women were treated with the utmost respect, and that's in those days. And there have been many reformers who have tried to ensure women's social, economical, and political rights, but none. On the other hand, fought to ensure equal rights in the area of the religion. Basavana is the only one who had declared that women, like men, are entitled to religious initiations and redemptions. Sociologists frequently link the history of the women's emancipation movement back to Rajaram Mohan Roy. There is no doubt that Rajaram Mohan Roy made a huge contribution to the cause of women in the modern era. It is to be remembered that Basavana's emancipations of women was more remarkable way back in 12th century, but veritable pillar of religion. He not only foresaw but also lived and practiced the Hindu code-built spirit envisaged by another great social reformer and humanist, Dr. B.R. Ambedkar. So there are some of the women's voice and the vachanas, because I think most of them were covered in previous sessions. I think I don't want to repeat the same thing. But one of the aspect of the gender fluidity, I would like to bring it to the notice that the Neelambike was written remarkably about the fluidity of gender in intimate relationship. She writes, I can be called Basava's wife, neither can Basava be called my man. Tearing apart the kinship of two-ness, I became Basava's infant and Basava my infant. So that is one of the references have been given. At the same time, the carnival laws and the details goes in. And the other one is the desirable ideas. However, at this time, so it would be, I would like to mention Professor M.M. Kalburgi's research work and the Vachana Sahitya. His contribution is immense, and they say the right, it's hard to see that he is gone. However,
the emancipations of the socially reinformed gender roles was not the ultimate objective. The desires, ideas was conjugal love, compassions, and devotions of Kaika and the communities. From the thousand vachanas written by the women was as was mentioned in one of the Dr. M.M. Kalburgi's research. The other thing is that a mystical experience. I would like to conclude with that at the end of my thing is that the vachanas of Muktayaka are a testimony of the depth of her metaphysical inquiry into the problems of representing mystical experience in languages. She argued the experience of the self uniting with the supreme reality should be like the dream of an infant, which cannot be described in language. The women poet shares the egalitarian's philosophy of the movement and protest against the Varna system and discriminations. Bhanta Devi asked whether there is a Brahmin space inside the village and an untouchable space outside the village. Space is one and immutable. There are many women poets from the oppressed castes of the 12th century society, and they speak of the joy of transcending caste barriers. And interestingly, some of them wrote vachanas in the Begalu style. The Begalu mode of writing deals with the mystical experience using the somewhat dense allegorical and metaphysical register. And the remaining matters have been already covered, so I would like to give a full stop to my speech, and I would like to really thank the organizers giving me an opportunity to read out my writings of these things, and I hope I have met your requirements. Thank you very much for giving me an opportunity. Thank you very much, madam. She was Dr. Lina Kanaborgi from New Zealand. Thank you for enlightening us, madam, in Basel philosophy and contextualizing the same in the present era, sometimes through the various periods in the history of Indian civilization, and sometimes to the most recent United Nations. Thank you once again. Thank you. My apologies to the chairperson of this session, Dr. Ashok Mentule sir. As madam had already joined, we skipped the felicitation program. Now I request the organizers to please felicitate Dr. Ratan Rathod sir. Is requested to the chairperson of this session, Dr. Ashok Mentule. I request madam to felicitate. I request Dr. Srikanth Sinde to felicitate another resource person for this session, Dr. Kinga Patil.
Furtherly, I request Dr. Bhavani sir, coordinator of this international conference, to felicitate another research scholar, Dr. Ullas Moglevas. Thank you, sir. Now I invite Honorable Dr. Bhimrao Patil sir for his presentation. जगाला शांतीचा, अहिंसेचा आणि लोकशाही जीवन मूल्यांचा संदेश देणारे, अहिंसा परमधर्माचा संदेश देणारे वर्तमान महावीर 12व्या शतकामध्ये ज्यांनी अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून लोकशाहीचे विचार केले, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, भारतीय संविधानाचे प्रकार बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांना प्रथमतः मी अभिवादन करतो. या चर्चासत्राचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर अशोकजी मेंढुदळे सर, डॉक्टर उल्हासजी मोगलेवार सर, माझे मार्गदर्शक गुरु प्राचार्य डॉक्टर नागराज कुंभार सर, ज्यांनी या ठिकाणी हे चर्चासत्र आयोजित केलं आणि आमच्यासारख्या नवव्याख्यात्यांना आपल्या विचाराचा आविष्कार करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली, असे आमचे डॉक्टर स्वामी बाबरी सर, त्यांचे सर्व सहकारी मित्र, व्याख्याते डॉक्टर राजशेखर सुलभे, डॉक्टर उत्तम कांबळे, डॉक्टर बिचेवार सर, डॉक्टर शेट्टे सर, डॉक्टर वाघमारे मॅडम आणि आपण सर. कमी वेळामध्ये विषयाची आणि मुद्द्यांची पुनरावृत्ती न करता मी माझ्या विषयाची मांडणी करणार आहे. वास्तविक पाहता लोकशाही, आधुनिकता, निर्भीडता आणि जीवनमूल्य या विषयाचा विचार करताना भारतीय लोकशाहीचा गौरवशाली, अत्यंत महत्वाचा इतिहास या देशामध्ये राहिलेला. मी लोकशाहीच्या इतिहासाचा 3 कालखंडामध्ये आणि 3 युगामध्ये या लोकशाहीचा इतिहास सांगू इच्छितो. बुद्ध महावीरांचा कालखंड अर्थात प्राचीन युग, मध्य युगामध्ये बसवण्णा अर्थात त्यांची लिंगायत चळवळ, वारकरी चळवळ आणि महानुभाव चळवळ, आणि आधुनिक काळामध्ये फुले शाहू आंबेडकरांची. या 3 कालखंडामध्ये आपल्याला लोकशाहीचे विचार, लोकशाहीचा इतिहास समजून घ्यावा लागेल. पहा, सिंधू संस्कृतीमध्ये तुम्ही जर राजस्थान मधल्या कालीबंगाला भेट दिली, गुजरात मधल्या धोलावीराला भेट दिली किंवा लोथलला भेट दिली, तर कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढी या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर आपल्या लक्षात असं येईल की सिंधू संस्कृतीमध्ये सुद्धा नगर होती. नगराचा राज्यकारभार करणाऱ्या गड्या होत्या आणि मोठी सांस्कृतिक अशा प्रकारचे सभागृह, मोठ्या मोठ्या सभागृहाचे अवशेष त्या सिंधू संस्कृतीमध्ये सापडलेले आहेत. लोक एकत्र येत होते, कुठेतरी राज्य व्यवस्था, आणि म्हणून लोकशाहीचा इतिहास आपल्याला निश्चितप्रमाणे इतिहासाच्या साधनांच्या आधारे सिंधू संस्कृतीपर्यंत पाठीमागे नेता येतो. गणराज्य व्यवस्था होते. वैदिक कालखंडामधले कुठलेही मूर्तिकला, चित्रकलेचा अवशेष आपल्याला भेटत नाहीये, परंतु सम्राट अशोकाच्या कालखंडामध्ये आणि गणराज्य व्यवस्थेमध्ये अनेक छोटे मोठे 16 गणराज्य होते, महाजनपद होते. तर बुद्धाचा जन्म ज्या कपिल वस्तुनगरमध्ये तत्ववेत्ता कपिल नाव होते, कपिल वस्तुनगर नाव पडलं, जे भारत आणि नेपाळच्या सीमेवर ते नगर आहे. तर तिथं एक संथागार म्हणून होतं. सर, संथागार म्हणजे काय? संथ आगार म्हणजे तिथे 5500 लोक वर्षातून एका सभागृहामध्ये एकत्र जमत. कपिल वस्तुनगरच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी अशा पद्धतीने, आज जशा पद्धतीने 12व्या शतकामध्ये जसा अनुभव म्हणतात होता, तशा पद्धतीने कपिल वस्तुनगरमध्ये एक संथागार होतं. त्या सभागृहाचं नाव संथागार. इतकंच नाही तर वैशालीचे लिच्छवी तिथं बुद्धांनी सप्त अपरिहार्य धम्माचा उपदेश दिला. लिच्छवी अर्थात हे जे लिच्छवी आहेत ही प्रगती काय करतात, तर जे लोकशाहीचे जे 7 नियम आहेत, त्या 7 लोकशाहीच्या नियमांचं पालन वैशालीचे लिच्छवी करतात. म्हणून तर लिच्छवी प्रगतीपथावर आहेत.
असं तथागत बुद्धाने उपदेशामध्ये म्हटलेलं आहे. महापरिनिर्वाण सुद्धा म्हणून त्या वैशालीच्या गणराज्यामध्ये 7,707 सभासद होते. वाचा तुम्ही 7,700 सभासद होते आणि ते गणराज्यामध्ये एकत्र यायचे त्या सभागृहामध्ये आणि निर्णय घ्यायचे. बच्ची म्हणतो. अशा पद्धतीनं सिंधू संस्कृतीच्या युगामध्ये फक्त महावीरांच्या काळामध्ये बुद्धांचे धम्म आणि बुद्धांचा संघ बुद्ध दयेमध्ये उत्पन्न झाले. हे संघ आणि धम्म मध्ये उत्पन्न झाला. संघ आणि धम्म सांगताना तथागतांची आपण जर विचारसरणी बघितली तर त्यांचा बुद्ध आणि त्यांचा धम्म लोकशाही जीवन मूल्यांवर आधारित आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, स्त्री पुरुष समानता या जीवन मूल्यांवर धम्म आधारलेला आहे. म्हणून जर वैशालीच्या मोठ्या जगामध्ये पहिल्यांदा 500 स्त्रियांनी बुद्ध धम्मामध्ये त्रिपुरीची धम्म दीक्षा घेतली. म्हणजे हा लोकशाहीचा इतिहास बुद्ध काळापासून महावीरांच्या काळापासून तर महावीर असं बसायचे आणि त्यांच्या गोलाकार अशा प्रकारचे त्यांचे श्रम बसायचे. त्याला म्हणतात, जर जैन धर्माचे अभ्यासक असतील तर त्याला म्हणतात सम व सरळ. सम व सरळ मध्ये चंद्रमाला नावाची स्त्रीला महावीरांबरोबर विवेक करत होते, चर्चा करत होते, वादविवाद करत होते. सम व सरळ संस्कार विहार हे महात्मा बसवण्णांच्या अनुभव मंडपाशी वैचारिक नातं सोडणारे लोकशाहीची सलाह आहे. त्या लोकशाहीचा इतिहास आपल्याला समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि मग मी येतोय बसव युगाकडं. ते 12व्या शतकामध्ये महात्मा बसवण्णांनी अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून 770 लोक एकत्र केले, केली, अंतराला लिहित केलं, बोलत केलं. त्यांच्या प्रतिभेचा आवाज, बुलंद आवाज त्या अनुभव मंडपातून निनाद केला. म्हणून अनुभव मंडपात चर्चा झालेली. मी तो विषय या ठिकाणी चर्चेला केला नाहीये. हा विज्ञानाचा विषय नाहीये. विज्ञान मूल्यांच्या बाबतीमध्ये त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं मार्गदर्शन जरी करत नसलं तरी आज मूल्य ढासळले आणि मन कोसळले. कोसळलेल्या मनांना आणि ढासळलेल्या मूल्यांना समाजामध्ये करायचं असेल तर बसवणी शरणांच्या साहित्यातील मूल्यांचा उपदेश आजही प्रासंगिक आणि प्रस्तुत आहे. बसवण्णांच्या पूर्वी शोषणाचा, स्त्री गुलामीचा, मुठगुळांच्या मर्जीचा, सत्तेचा, संपत्तीचा, स्वार्थांध, श्रमांध, कामांध लोकांच्या स्वैराचाराचा खेळ सर्रास चालू होता. परिस्थितीचे परिणाम, परिस्थितीचा परिणाम म्हणजे महामानव असतात. बसवण्णांनी ठरवून काही क्रांती केली नाही. त्यांच्या लक्षात आलं की परिस्थिती ही आहे. या परिस्थिती बदलण्यासाठी बसवण्णांना 12व्या शतकामध्ये अशा प्रकारे एक लोक आंदोलन करावं लागलं, ज्याला आम्ही शरण आंदोलन म्हणतो. जेव्हा जेव्हा समाजामध्ये अन्याय, शोषण, अत्याचार, विषमता निर्माण होते तेव्हा कुठल्याही देवाने जन्म घेतला नाही, तेव्हा महात्माने जन्म घेतला. ही मात्र आपण लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. आणि मग त्या सर्वसामान्य माणसाचं कल्याण करण्याचं काम, मुक्त करण्याचं काम, शोषणमुक्त करण्याचं काम केलं. म्हणून मी ग्रामीण भागामध्ये गेल्यानंतर सांगतो, आता आमच्या अंगात देवी आणि देवता न येता आमच्या अंगात बुद्ध बसवून छत्रपती शिवाजी महाराज गाठे बाबा आणि तुकडोजी महाराज आले पाहिजे, आमच्या मस्तकात आले पाहिजे, तरच या समाजामध्ये क्रांती होऊ शकते. आणि म्हणून सुखात करणाऱ्या लोकांचा अनुभव मंडपचा अनुभव नव्हता, तर कष्ट करणाऱ्या कष्टकऱ्यांच्या कष्टांचा आणि कायकांचा अनुभव होता. आपल्याला माहिती असेल, आमचे मार्गदर्शक प्राचार्य निवासक आहेत. एक महत्वाचं आणि जबाबदारीने मी वाक्य बोलतोय. महात्मा बसवण्णांनी 12व्या शतकामध्ये संन्यास मुक्त धर्म दिलेला. संन्यासाचं जे काही प्रचंड मोठ्या उदात्तीकरण होतं, म्हणून बसवण्णाचे सगळे शरण हे संसारिक आहे. आपलं काम करा, कष्ट करा, संसार करा आणि नंतर अनुभव मंडपामध्ये या. संन्यासवाद होता, संन्यासवाद शून्य, संन्यास मुक्त अशा प्रकारचा धर्म बसवण्णांनी या समाजाला देण्याचं काम केलं. आणि म्हणून बसवण्णा म्हणायचे अनुभव मंडप कशासाठी निर्माण केला. महात्मा बसवण्णांचं म्हणणं होतं, माणसाने विचार केला पाहिजे. आणि विचार जर माणसं केले ना तर कुठल्याही प्रकारच्या समस्या आपण या समाजात नष्ट करू शकतो. पण आज विचार न करता
सगळ्या लोकांची संख्या वाढली असल्यामुळं बसवण्णांचं म्हणणं होतं माणसाने विचार केला पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे, चिकित्सा केली पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजे. म्हणून विचार स्वतःच्या विचाराची चिकित्सा करू देतो तो माणूस आहे, परंतु जो स्वतःही विचार करत नाही आणि विचाराची चिकित्साही करू देत नाही असे माणसं समाजामध्ये अतिशय भयानक असतात. आणि म्हणून बसवण्णांनी स्वतःच्या विचाराची चिकित्सा करण्यासाठी, विचार करण्यासाठी मेंदू विचार प्रबळ बनावा म्हणून अनुभव मंडपची निर्मिती केली. म्हणून महात्मा बसवण्णांनी एकही मंदिर बांधलं नाही, मंदिराचं समर्थन केलं नाही, तर अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून समाज बांधण्याचं काम केलं. हे मात्र अतिशय महत्वाचे हा विचार आपण समजून घेतला पाहिजे. मंदिर बांधण्यासाठी समाज बांधणं त्यांना अपेक्षा वाटत होतं, पण समाज बांधण्यासाठी अनुभव मंडप या विचाराचा त्यांनी आधार घेतला. म्हणून आयुष्यभर त्यांना उभं राहावं लागलं. दक्षिण भारतामध्ये त्या समाजाला समाजामध्ये उभं करण्यासाठी आयुष्यभर त्यांना उभं राहावं लागलं, समाजाचं प्रबोधन करावं लागलं. म्हणून बसवण्णांनी एकही कृती घडवली नाही, पण देण्यासाठी माणसं आणि शरण घडवले. याच्यानं या माचा या हरडया गुंडया हे सगळे शरण त्यांनी उभं केले, माणसं उभे केले आणि व्यवस्था परिवर्तन केलं. वेळ कमी असल्यामुळे अवघ्या कमी वेळामध्ये मी माझा विषय मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. व्यवस्था मंदिराकडून अनुभव मंडप आहे. काय घडून आणलं? मठ मंदिराकडून समाजाला अनुभव मंडपाकडे केलेलं. दासोहाकडे गेला. आता वेळ कमी आहे. दान आणि दासोह याच्यामध्ये फार मोठा फरक आहे. दान म्हणजे दासोह नव्हे, दान दासोहाकडे. स्त्री दासत्वाकडून स्त्री स्वातंत्र्याकडे, विषमतेकडून समानतेकडे, संस्काराकडून लोकभाषेकडे, अन्यायाकडून न्यायाकडे, घेऊन जाऊन समग्र समाज व्यवस्था बदलण्याचं काम 12व्या शतकामध्ये बसवण्णांनी केलं. म्हणून जगत कल्याण, आता जे कल्याण आहे ना, बसव कल्याण, त्याला अगोदर कल्याण होतं, त्याचं नाव बसव कल्याण झालंय. कल्याण ही राज्यशास्त्राची एक संकल्पना आहे आणि त्या संकल्पनेवर बसवण्णाच्या कर्मभूमीचं नाव आहे कल्याण. लोक कल्याण, जगत कल्याण, प्रजा कल्याण, दीन दुबळ्यांचं कल्याण, स्त्रियांचं कल्याण, समाजाचं कल्याण, विश्व कल्याण, सर्व जीवांचं कल्याण करणारी कल्याणभूमी. आणि ही कल्याणभूमी म्हणजे बसवण्णांची कर्मभूमी आहे. आणि याच कर्मभूमीतून त्यांनी हा संदेश दिला. म्हणून शेवटच्या टप्प्यामध्ये पुनरावृत्ती न करता, मला वेळ कमी असल्यामुळे वचन याच्यावर बोलून मी वचन अर्थात बुद्धांनी जे लिहिलं, लिहिण्यापेक्षा बोललं त्याला शुद्ध, त्याला वचन म्हणतात. संतांनी जे लिहिलं त्याला अभंग म्हणतात. बसवण्णांनी जे लिहिलं आणि सांगितलं त्याला वचन म्हणतात. आणि हे वचन म्हणजे वचनकार. बहुजन शरणांनी बहुजनांच्या लोकभाषेत बहुजनांच्या प्रबोधनासाठी, बहुजनांच्या कल्याणासाठी स्वानुभवाद्वारे चर्चा आणि चिकित्सा करून लिहिलेलं साहित्य म्हणजे वचन साहित्य. लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालवलं गेलेलं राज्य म्हणजे आपण लोकशाही म्हणतो. हीच व्याख्या तुम्ही लोकशाही हा विषय असल्यामुळे जर वचनांना तपासून पाहिलं, लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांमध्ये बसून लोकांशी चर्चा करून लोकांच्या हितासाठी एकाच काळात एकाच कालखंडामध्ये लिहिलेलं साहित्य म्हणजे वचन साहित्य. ते वचनकार ही संस्कृतचे आचार्य नव्हते सर, कोणी विद्वान नव्हते. ते वचनकार शेतकरी, अंतेदार, बलुतेदार, फटके, स्त्रिया, कामगार, शेतकरी वर्गातून आलेले लोक होते. एसटी एसटी म्हणजे अर्थात ओबीसी लोकांचं हे आंदोलन आहे. हे बहुजन लोकांचं आंदोलन आहे. हे सगळे बहुजन लोक तुम्हाला या दिसतील या अनुभव मंडपामध्ये. आणि म्हणून लोकांनी लोकांच्या भाषेत लोकांच्या हितासाठी लोकांमध्ये बसून अंगाला राख लावून आलं का लक्षामध्ये, हिमालयामध्ये बसून पुढेच बसून एकांतात लिहिलेलं हे साहित्य नाही, तर समाजात बसून लोकांत बसून चर्चा करून चिकित्सा करून प्रश्नोत्तर करून आलं का लक्षामध्ये लोकांच्या अनुभव घेऊन केलेलं साहित्य म्हणजे वचन साहित्य आहे. हे वचन साहित्याचं वैशिष्ट्य आहे. आणि म्हणून या वचन साहित्याचा केंद्रबिंदू माणूस आहे. मानवी हक्कांचा जाहीरनामा
म्हणजे वचन आहे म्हणून वचनांचा वचननामा संविधानाचा सरनामा एक आहे. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठामध्ये माझ्या पीएचडीच्या प्रबंधाचा जो विषय आहे बसवण्णांचं वचन आणि भारताचं संविधान आणि त्याच्यातले जीवन मूल्य कसे एक आहे. तुम्ही जर प्रत्यक्ष भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यातले मूल्य पाहिले तर हे मूल्य जर बसवण्णांच्या वचनाची जर तपासून पाहिले तर याच्यामध्ये कमालीच असते. म्हणजे वचनांचा वचननामा भारतीय संविधानाचा सरनामा हा कालखंड जरी अलग असला तरी वैचारिक आणि विचाराचं नातं एक आहे. च न व म्हणजे विवेकवादी विज्ञानवादी साहित्य, व म्हणजे विवेकवादी विज्ञानवादी साहित्य, स म्हणजे चर्चा आणि चिकित्सा करून लिहिलेलं साहित्य, न म्हणजे आणि निर्माण साहित्य म्हणजे विज्ञानवादी चिकित्सा करून निर्मित साहित्य जे वचन साहित्य आहे हे सगळे विशेषतः हे वैशिष्ट्य तुम्हाला वचन साहित्याशी लागू पडतात. म्हणून वचनांसाठी समाज होता तर समाजासाठी वचन होते. अर्थात तत्काळामध्ये वचनांच्या माध्यमातून आंदोलन निर्माण झालं. वचन म्हणजे कथा नव्हे, वचन म्हणजे नव्हे, वचन म्हणजे शरणांचा सौंभाव आहे. त्याच्यामध्ये हे नाटक नाही, हे कथा नाही. एखादा कवी मुंबईमध्ये बसतो आणि मुंबईमध्ये बसून एखाद्या तालुक्यातल्या एखाद्या गावातल्या एखाद्या शेतकऱ्यावर कविता करतो. हे कल्पनेतून लिहिलेलं साहित्य आहे. परंतु वचन साहित्य हे कथाही नाही, हे काव्यही नाही, हे नाटकही नाही, तर हा शरणांचा अनुभव आहे. स्वतः त्यांनी अनुभव घेतले आणि अनुभवाचे कडव त्या कंठपातून रचले आणि म्हणून कल्पी म्हणतात सुंदर आचरण असणाऱ्याची सुंदर रचना. वचन सुंदर आचरण असणाऱ्याची सुंदर रचना म्हणजे वचन आहे. कवीचं आचरण कसे असो, कविता कवी झाला पण इतर वचनकारांच्या बाबतीमध्ये तसं नाहीये. सुंदर त्याचं आचरण आहे, त्याची सुंदर रचना म्हणजे वचन आहे. आणि अशा प्रकारे या वचनांची वैशिष्ट्य विशेषतः आपण लक्षात घेतल्यानंतर कक्कया नागया चणया हरळया उंडया धनगर गोल्लाळ परीट नाचया कोळी चौडया ब्राह्मण मधुवया महादेवी सातवा काळवा दानवा नागवा सातवा लिंगोबा. ह्या सगळ्या कन्नड मध्ये हे नाव आहे. अशा कन्नड भाषेतील हे सगळे बहुजन लोक एकत्र आले आणि त्यांनी वचन लिहिले आणि या वचनांचं महत्व सांगताना शरण असं सांगतात काढण्यासाठी पोहऱ्याची गरज आहे, काढण्यासाठी पायऱ्यांची गरज आहे, डोक्यातलं अज्ञान करण्यासाठी वचनाच्या ज्ञानाची आवश्यकता आहे, वचन वाचन आवश्यकता आहे, चर्चा करणं आवश्यकता आहे. म्हणून चालणाऱ्या गाडीला अर्थाचा आधार आहे. तुम्ही नाही आपल्याला आपण ग्रामीण भागामध्ये गाडीला वचनाचा आधार आहे म्हणतात. किंवा चुकीच्या म्हणून या देहरूपी गाडीला वचनाचा आधार आहे, पथमार्ग शरणांनी सांगितलेला आहे. म्हणून ज्याला वचन पाठ आहे त्याच्या मानेच्या मनकडे एक पाठ असतो की भूमिका वचन साहित्याच्या माध्यमातून आम्ही मांडतो आहे. म्हणून वचन जर आम्हाला वचन झालं प्राध्यापकांना तर समाजात परिवर्तन करायला वेळ लागतो. तुम्ही तलबर लक्षात ठेवा, हे तलबर घेतलं तर समाजामध्ये घुसले तर नक्कीच समाजामध्ये परिवर्तन होणार आहे. म्हणून एक बौद्धिक वर्ग आहे आणि म्हणून मी बावगे सर आणि त्यांचे सर्व सहकारी तुमचं अभिनंदन करतो. एवढी मोठी कॉन्फरन्स आम्ही आमच्या मराठवाड्यामध्ये अद्याप होऊ शकलेलो नाही. यांच्यासाठी जोरदार सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या. बरोबर आहे, एवढी मोठी कॉन्फरन्स, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स, अर्थात सगळे बौद्धिक लोक. मला तर असं वाटतंय की हजार लोकांना सांगण्यापेक्षा आम्ही हा विचार सांगितला विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमामध्ये पुस्तकामध्ये हे नागपूर सारख्या एवढ्या कडक उन्हाळ्यामध्ये आपण इज्जत घेतात ही अत्यंत अभिनंदनाची बाब आहे. पण बुद्धाने आणि महावीराने सांगितलं त्याला सुत्त म्हणतात, कबीराने जे लिहिलं त्याला दोहा म्हणतात, संतांनी जे लिहिलं त्याला अभंग म्हणतात, अण्णाभाऊने जे लिहिलं त्याला कादंबरी म्हणतात, बाबासाहेबांनी जे लिहिलं त्याला संविधान म्हणतात आणि बसवादी शरणांनी जे लिहिलं त्याला वचन म्हणतात. म्हणून बुद्धाने पालीमध्ये, महावीराने संतांनी मराठीमध्ये भाषेमध्ये सांगितलं तसं बसवादी शरणांनी सुद्धा कन्नड याच लोकभाषेमध्ये उपदेश दिलेला आहे. बघा तुम्ही, म्हणून माझी विनंती आहे सभागृहातल्या जर कोणी पीएचडीचे गाईड असतील तर त्यांना माझी विनंती आहे की बसवण्णांचं वचन आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची ग्रामगीता याचा तुलनात्मक पीएचडीचा प्रबंध इतका सुंदर होऊ शकतो. कारण वचनाचा एक कडवं तुकडोजींच्या प्रत्येक
त्या तिच्या ओळीमध्ये दडलेला आहे. मी दोन्ही ज्यावेळेस ग्रंथ अभ्यासलो त्यावेळेस प्रत्येक वचन तुकडोजी महाराजांच्या नातं सांगणार आहे. इतकंच नाही तर कीर्तनाचा कीर्तनाचा जो काही वेग आहे किंवा कीर्तनाचे जे विचार आहे तर हे कीर्तन आणि वचन याच्यामध्ये कमानीचं सांग अलग लक्षामध्ये. म्हणजे गाडगे बाबांनी कीर्तनाच्या माध्यमातून डोके झाडले, खराटाच्या माध्यमातून गावं झाडली, तसंच बसवण्णाने सुद्धा वचनांच्या अनुभव मंडपाच्या माध्यमातून समाजाला जागृत करण्याचं काम केलं. म्हणून खराटा, कीर्तन आणि वचन ओवी आणि वचन याच्यावर सुद्धा संशोधन होणं अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणून बसवण्णांच्या वचनांमध्ये आता जे मला येऊन सांगितलं पाहिजे ना, खरोखर आज मानवी जीवन मूल्यांची फार मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता आहे. त्यासाठी समाजामध्ये असं म्हणतात की भस्म जे बरेच लोक असे 3 पट्टे लावून असं समाजामध्ये फिरतात. त्यांच्यावर शरणाने सांगितलंय की नुसत्याच भस्म धारण केल्याने म्हणता येईल का हो शरण. नुसता पट्टा लावला आणि शरण होणार त्याच्यावरच एक शरण म्हणतो, नुसत्याच भस्म धारण केल्याने म्हणता येईल का हो शरण. नाही नाही हो, ज्याने दुराचाराला भस्म केली तुकाराची, ज्याला दुराचार म्हणजे बसवण्णा म्हणतात दुराचार केले भस्म केले तो माझा शरण. भिणार नाही तळपत्या तलवारी. बसवण्णा काय म्हणतात भिणार नाही तळपत्या तलवारी की सदाच्या शील बुद्धाच्या. मी ज्यावेळेस मी पाली भाषेचा प्राध्यापक आहे, पाली साहित्य आणि शरण साहित्य याच्यामध्ये लेख लिहिलेला आहे. मी ज्यावेळेस पाली साहित्याचा अभ्यास करायला लागलो, शरण साहित्याचा अभ्यास करायला लागलो, त्यावेळेस तर पाली साहित्य आणि शरण साहित्याचं वैचारिक मूल्यांक एक आहे. इकडं विहार, इकडं अनुभव मंडप आहे, इकडं भिक्खू भिक्खू आहे, इकडं शरणी आहे, इकडं पंचशील आहे, इकडं सप्तशील आहे. बघा इकडं सप्तशील म्हणजे बुद्धाच्या विचाराची तुलना जर बसवण्णांच्या विचाराशी केली तर बसव आणि बुद्ध यांच्यामध्ये 1800 वर्षाचं अंतर असलं तरी विचाराचं नातं मात्र एक आहे. आणि म्हणून मी भिणार नाही तळपत्या तलवारीला. जसं बुद्धाने सांगितलं की 5 शील सांगितले आणि त्या 5 शिलामध्ये अत्यंत महत्वाचे शील त्यांनी या समाजाला देण्याचं काम केलं. तर त्याच शिलाशी नातं सांगणाऱ्या बसवण्णांचं वचन आहे. मी नाही भिणार तळपत्या तलवारीला, मी नाही भिणार सळसळत्या सापाला, मी नाही भिणार कसलंच त्यागलेला, मी घेतो फक्त परधन आणि परनारीला. म्हणजे याचा अर्थ पेक्षाही सळसळत्या सापापेक्षाही आणि लसलसत्या अग्नीपेक्षाही परधन आणि परनारी वाईट आहे. हे 12व्या शतकामध्ये बसवण्णाने सांगितलं. आणि याच जीवन मूल्यांची आवश्यकता आता समाजाला आहे. म्हणून सदाचार स्वर्ग आणि आचार नरक आम्हाला सांगितलं वर स्वर्ग आहे. आता वर गेलेल्या माणसांना मला कधीच बोलत नाही वर काय चंद्रयान आहे काय काय आहे, खाली नरक आहे, खाली ज्वालामुखी आहे. पण बसवण्णाने इतक्या साध्या सोप्या, तुम्ही कितीही मोठ्या कादंबऱ्या लिहा, 1000 पानाची पुस्तकं लिहा, बसवण्णाने 1000 पानाच्या पुस्तकाचा सांग फक्त एका वाक्याचा घेतला. काय बसवण्णा म्हणतात सकल पद्माशील करून त्याच बसवण्णा म्हणतात. अरे दयाहीन सकल म्हणून चर्चा केली. बसवण्णाने एकाच वाक्यात धर्माचा अर्थ सांगून टाकला. स्वर्ग आणि नरकाची संकल्पना सांगितली तर बसवण्णा म्हणतात सदाचार म्हणजे स्वर्ग आहे, अनाचार म्हणजे नरक आहे. तुम्ही चांगलं वागला, चांगलं राहिला, चांगले विचार म्हणजे स्वर्ग आहे आणि वाईट दुःख म्हणजे अनाचार आहे. अशा पद्धतीने साध्या साध्या वाक्यांच्या माध्यमातून, वचनांच्या माध्यमातून आता तुम्ही म्हणाल फक्त वचने मांडले नाही तर प्रत्यक्ष कृती केलेली आहे. लक्षात ठेवा, प्रत्यक्ष कृतीमधून त्यांनी हे काम केलेलं आहे. आणि म्हणून आमची अक्का महादेवी थोडस माझं मार्गदर्शन चक्क महादेवी काय म्हणते बघा, डोळ्यांचा श्रंगार अनुभवीचे दर्शन. डोळ्याचा श्रंगार म्हणजे काय, ते डोळ्याला जी लावा काय 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 हे श्रंगार नाही असं चक्क महादेवी म्हणते. बघा तुम्हाला जरा पटलत राहील का. डोळ्यांचा श्रंगार म्हणजे अनुभवींचं दर्शन, म्हणजे ज्ञानी लोकांच्या संपर्कात जाणं, त्यांच्याशी चर्चा करणं म्हणजे माझ्या डोळ्याचा श्रंगार आहे. कानाचा श्रंगार तिने सांगते, कानाचा श्रंगार म्हणजे कानामध्ये हे सगळे अलंकार करणार असं नाही. ती काय म्हणते, कानाचा श्रंगार म्हणजे संगीतांचं श्रवण करणं, विज्ञानवादी सदाचार संपन्न विचार ऐकणं म्हणजे माझ्या कानाचा श्रंगार आहे.
आता वाणीचा श्रंगार काय? वाणीचा श्रंगार म्हणजे सत्य बोलणं. सत्य बोलणं हा माझ्या वाणीचा श्रंगार आहे. आणि हाताचा श्रंगार काय? हाताचा श्रंगार आमच्या महादेव म्हणते संपात्री धारण करणं हा माझ्या हाताचा श्रंगार आहे. आणि संभाषणाचा श्रंगार म्हणजे समाजाचा हिताचं बोलणं हे संभाषणाचा श्रंगार आहे. आता मला सांगा 12व्या शतकामध्ये एक अक्क महादेवी किती परिस्थिती अशी असताना सुद्धा किती वेगळं तत्वज्ञान सांगते आहे. आणि म्हणून बसवण्णांचे हे वचन अत्यंत महत्वाचे आहे. आणि म्हणून बसवण्णा म्हणतात ज्या स्त्रीच्या पोटी मी जन्माला आलो ती स्त्री माझ्यापेक्षा कधी कनिष्ठ असू शकत नाही. त्या विंटरातून मासिक पाळीतून जन्म होतो, जीवाचा जन्म होतो, तो विंटा अपवित्र असू शकत नाही. हे 12व्या शतकामध्ये बसवण्णांचे परिवर्तनाचा म्हणजे हे सगळं म्हणून विटाळाशिवाय जीवाचा जन्म नाही. तो विटाळ मासिक धर्म शिवजन्माची क्रिया आहे. अपवित्र कसा हा प्रश्न समाजाला असं वाटण्याने विचारले. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी 2 मिनिटांमध्ये म्हणतोय की चिकित्सा करणं, चर्चा भक्तांची संख्या वाढायला लागली. बरोबर, इतके अंधभक्त वाढायला लागले. फक्त जे आहे त्याला जर काही म्हणायला चांगलं विचार करा बाबू, चर्चा करा, डोक्यावर ठेवा लक्षामध्ये. पण नाही, अंगभक्तांची संख्या इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढायला लागली. आणि परिवर्तनाचा विचार वर्गात सुद्धा सांगणं आवड व्हायचं. सोडा अंगावर इतका भयानक परिस्थिती आहे. अंगभक्तांची संख्या वाढली. परंतु 12व्या शतकामध्ये बसवण्णांनी आणि त्यांच्या वचनाने एक सांगितलं. एवढंच एकच वचन बघा तुम्ही. हे वचन बुद्धाच्या विचाराशी मी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट विज्ञानाच्या पासून मी सांगतो म्हणून खरं मानूच नका. गुरुनं सांगितलं म्हणून खरं मानू नका. ग्रंथात दिले म्हणून खरं मानू नका. त्या गुरु सांगतात मोठे मोठे पाटील म्हणून खरं मानू नका. सांगणार सत्य किती आहे तर शिकायचा बुद्ध सांगतो. या विचाराशी वैचारिक नातं 12व्या शतकात शरण आणि तंदे लिंग तंदे हे बसवण्याचे शरण एका वचनात काय म्हणतात की जे बुद्धाच्या विचाराशी नातं मंथनाविना सत्य असत्य मानणे. बघा 12व्या शतकात मंथनाविना, चर्चेविना, चिकित्सेविना सत्य असत्य मानायचं नाही. मान हाते भक्त व्हायचं नाही. हे त्या वचनामध्ये सांगतात. मंथनाविना सत्य सत्य मानू नये. प्रत्यक्ष पडताळण्याविना सत्य सत्य स्वीकारू नये. पडताळणी करा, चर्चा करा, विचार करा, प्रश्न मांडा, त्याची पूर्ण चिकित्सा करा, शमनिशा करा, नंतर त्याचा स्वीकार करा. मंथनाविना सत्य सत्य स्वीकार मानू नये. प्रत्यक्ष पडताळल्याशिवाय सत्य असत्य स्वीकारू नये. गुरु लिंग असो वा जंगम, गुरु लिंग असो वा जंगम त्यांची भक्ती विरक्ती प्रत्यक्ष पडताळून पहा. बरोबर आहे. प्रत्यक्ष त्यांना तपासताना पडताळून पहा. न पडताळता भक्ती विरक्ती म्हणजे छिद्र पाडलेल्या खड्याप्रमाणे आहे असं शरण लिंग तत्व. बघा, न पडताळता न चिकित्सा करता एखादी गोष्ट स्वीकारणं तर एखादा खडा खाली छिद्र पडलेला आणि पाणी होत अशी परिस्थिती आहे. म्हणून या ठिकाणी बसवादी शरणाने हा मांडलेला विचार अतिशय महत्वाचा आहे. म्हणून आमचे अल्लम प्रभू म्हणतात स्नान करून देवपूजा करतो म्हणणाऱ्यांनो, स्नान करून देवपूजा करतो म्हणणाऱ्यांनो मासा आणि मगर स्नान करतातच. आपण स्नान केले तरी मन स्वच्छ नाही. हे ढोंग आवडेल का? हे जे ढोंगे आहेत ना, हे जे दांभिक आहेत ना, त्या दांभिकांवरती बसवादी शरणांनी प्रचंड प्रहार केले. म्हणून नागपंचमीला नागपूजा करतात. जिवंत नाग बघून पाहिला की काठीनं मारतात आणि भुकेला जंगम क्रियाला पुढे म्हणतात. जिवंत बैला कशाला देतात आणि मंदिराच्या दगडाच्या पेढे असतात. याचा जो प्रकार आहे मला सांगा. म्हणजे न खाणाऱ्या देवाला नैवेद्य दाखवतात आणि भुकेला जंगम क्रियाला तर पुढे म्हणतात की विसंगती आज सुद्धा आम्ही बंद करू शकत नाही. सर हे 12व्या शतकामध्ये बसवादी शरणांनी हे सगळं छूट म्हणून सांगितलंय, म्हणून सांगितलंय. पण पिता माझे वचन या आजोबा माझे डोहार कया बंधू माझे किंगरी मुंबईला चुलता माझा हो चिकया. अरे माझे नाते कोण आहेत? हे सगळे माझे नातेवाईक आहेत. मी त्यांचा नातेवाईक आहे. म्हणजे अशा पद्धतीने
पद्धतीनं सर्वसामान्य माणसाची नातं जोडण्याचं काम बसवण्णाने केलं. शेवटी एका मिनिटामध्ये सांगतोय, एक कुष्ठरोगी होता, ज्या आनंदवनामध्ये बाबांना त्यांनी आनंदवन काढलं. त्या कुष्ठरोग्याला दासोभवनाच्या समोर आल्यानंतर लोक म्हणाले, अरे चांगला तू इकडे काय येतो? बसवण्णा गेले. एक लक्षात ठेवा, हा जो रोग त्याच्या मनाला झाला, रोग त्याच्या मनाला. माझा विचार, माझे वचन विचार पोटासाठी नाही, त्याच्या मनासाठी, त्याच्या डोक्यासाठी आहे. डोक्याला आणि मेंदूला पुष्ट झालेला नाहीये, मनाला पुष्ट झालेला आहे. म्हणून माणसा कुष्ठरोगी सुद्धा शरण होऊ शकतो. म्हणून बसवण्णाने त्याच्या जन्म दुरुस्त केला आणि त्याला चक्र विज्ञानाची कला शिकवली. एक जगतार झाला. अशा पद्धतीने जे बाबांनी केले कुष्ठरोग्यासाठी काम केलं, तेच काम बसवण्णाने सुद्धा 12व्या शतकात केलं. वेळेअभावी मी माझा विषय त्यानंतर पुढचे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर उल्हास मोगलेवार सरांना मी आमंत्रित करते. मला जे बोलायचं होतं ते बसव साहित्याचे अभ्यासक वेंकुदळे सर, तसेच भीमरावजी पाटील अतिशय आक्रमक भाषेमध्ये त्यांनी महात्मा बसवण्णाचे विचार आपल्या समोर मांडले. गौतम बुद्धानंतर सर्वप्रथम स्त्रियांना स्वातंत्र्य देणारं जर कोणी असेल तर ते महात्मा बसवेश्वर होते असं. बुद्ध आणि आंबेडकर यांना जोडणारा महत्वाचा दुवा जर कोणी असेल तर ते महात्मा बसवेश्वर होते असं मला वाटतं. आणि त्यामुळे महात्मा बसवेश्वराचे वचन वाङ्मय हे आधुनिक भारतीय प्रबोधन युगाचा प्रारंभ आहे असं मला वाटतं. एकूणच मानवी जीवनावर, वैगुण्यावर व व्यक्तीच्या गुणात्मकतेवर भाष्य करण्याचे कार्य वचन वाङ्मयाने केलेलं आहे. वचनात केवळ तालबद्धता नाही तर मानवी जीवनाच्या परिवर्तनाचे मूलगामी तत्वज्ञान सुद्धा वचनांमध्ये लपलेलं आहे. वचन वाङ्मय हे मानवी मनाशी संवाद साधणारं वाङ्मय आहे. 12व्या शतकात प्रतिगामी समाजावर व दांभिकतेवर आघात करून वचन वाङ्मयाने सामाजिक परिवर्तनाबरोबर मानवी वर्तनात परिवर्तन घडविण्यासाठी एकंदर प्रयत्न केलेला आहे. बसवेश्वर पूर्व संतांनी काही प्रमाणात हे कार्य केले, परंतु महात्मा बसवेश्वर यांनी खऱ्या अर्थाने वचन वाङ्मयाला समृद्ध बनवून वचन वाङ्मयाला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचं महत्वाचं कार्य महात्मा बसवेश्वरांनी केलेलं आहे. वचन साहित्याला लोक साहित्य बनविण्याचं महत्वपूर्ण कार्य महात्मा बसवेश्वरांनी केलं. वचन साहित्यातील उद्देश जीवन जगण्याचा हक्क, वर्ग वर्ण स्त्री पुरुषातील लिंगभेद नीतीच्या विरोधात लढण्याचा इत्यादी हक्क वचन वाङ्मयात सामावले होते. वचनाच्या माध्यमातून महात्मा बसवेश्वरांनी लोकशिक्षणाचे, लोकांना अंतर्मुख बनवण्याचे व समाजाला प्रगतीपर विचाराचे बळ लावण्याचे कार्य 12व्या शतकात महात्मा बसवेश्वरांनी केले. वचन म्हणजे प्रतिज्ञा किंवा आत्मसाक्षीने केलेले निवेदन किंवा लोकांनी लोकांच्या कल्याणासाठी लोकांच्या बोलीभाषेत केलेली लोकसंहिता म्हणजे वचन होय. महात्मा बसवेश्वरांनी अनेक वचनं लिहिली, पण त्यांची काही वचन उपलब्ध झालेली आहेत. त्या वचनात आशय साठलेला आपल्याला दिसून येतो. वचनाच्या माध्यमातून बसवेश्वरांनी जी तत्वे मांडली त्यात प्रामुख्याने देवोपासना, कायम, दासोह, सदाचार, इष्टलिंग भक्ती, दलित भक्ती, स्त्री उद्धार,
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि शिवयोग या तत्वाचा प्रामुख्याने अंतर्भाव होतो. महात्मा बसवेश्वरांच्या काळामध्ये वेद, पुराण, स्मृती या ग्रंथांना फार महत्व होते. समाजावर या ग्रंथांचा फार मोठा प्रभाव पडला होता. तत्कालीन काळात समाजात असलेली विषमता, जातीयता, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, दारिद्र्य, शोषण ही सर्व वैदिक संस्कृतीची फळे आहेत. बसवण्णांची त्या काळामध्ये समाजाचे अवमूल्यन करणारी वैदिक मूल्ये व वर्चस्व नाकारण्याचे मोठे धाडस त्या काळात महात्मा बसवेश्वरांनी केलेले आपल्याला आढळून येते. भगवान गौतम बुद्धानंतर मध्ययुगीन कालखंडात बसवेश्वरांनी हे महत्वाचं कार्य केलं. एकेश्वरवाद हे लिंगायत शरणाच्या भक्तीचे महत्वपूर्ण तत्व आहे. वचन साहित्यात एकदेवोपासना मान्य केलेली आहे. इष्टलिंग हा एकच देव मान्य केलेला आहे. याबाबत आत्मा बसवेश्वर असं म्हणतात, पतिव्रतेसाठी जसा एकच पती, एक देव भाव सद्भक्तांचा, अन्य देवतांचा नको विचार, दया व्यात्रिचार नाव घेईल, उडल संगम देवा तुझा तो आरोपी होशी, शीघ्र मुक्ती दयासाठी. आत्मा बसवेश्वरांचं महत्वाचं वचन आहे. ईश्वराची विविध रूपातील भक्ती अज्ञानमूलक आहे. पतिव्रतेला जसा एकच पती असतो, ती एकाशीच एकनिष्ठ असते, त्याचप्रमाणे भक्ताला फक्त एकच ईश्वर असू शकतो. अनेक देवतांचे पूजन करणे म्हणजे भक्तीच्या साम्राज्यात संकट करण्यासारखे आहे. भक्तीत सती आणि पतिभाव असावा. महात्मा बसवेश्वर म्हणतात, सती जशी पतीला सर्वस्व मानते, त्याचप्रमाणे भक्ताने फक्त एकच देवाची भक्ती करावी. एक देवोपासना त्यांनी परशिवाच्या रूपाने इष्टलिंगाने आचरणात आणून यशस्वी केली. गायकवे कैलास हे महात्मा बसवेश्वरांचं अतिशय महत्वाचं तत्व होय. आपल्या वचनात कैलास म्हणजे श्रम सिद्धांत मांडून श्रम प्रतिष्ठेचे महत्व महात्मा बसवेश्वरांनी सांगितले. श्रम हे कैलासा इतके पवित्र आहे, श्रेष्ठ आहे असे ते मानतात. मनुष्य प्राण्याला जगण्यासाठी श्रम हे केलेच पाहिजे. फक्त शारीरिक अथवा बौद्धिक असो. कायक म्हणजे समाजाच्या उद्योगाचे श्रम, कार्य, कष्ट, कर्म जे अर्पित भावनेने करायचे असते. कैलास याचा अर्थ मोक्ष, निर्वाण, वैकुंठ, शाश्वत आनंद. स्वतःच्या नीतीची कर्तव्यपूर्तीपेक्षा जगात कोणती गोष्ट भव्य, दिव्य, उत्तम व आनंददायी नसते. हे कोणत्याही प्रकारचे असो, शिक्षकाचे असो, पुजाराचे किंवा कामगाराचे असो, त्यातील सर्वच श्रमाला कैलासत्वाची उपमा दिलेली आहे. त्यांनी कनिष्ठ स्तर उच्च केला आणि उच्च स्तर उच्च ठेवून समाजामध्ये समता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न महात्मा बसवेश्वरांनी त्या काळामध्ये केला. श्रमाला समानता प्राप्त झाल्यामुळे समाजातील भेदाभेद त्या काळामध्ये पूर्णपणे नष्ट होऊ लागले होते. सर्व व्यवसाय समता झाली. आयत न करता दुसऱ्याच्या कष्टावर जगणे हे बसव तत्वाविरुद्ध आहे. श्रमाला श्रमिकांना बसवण्णाने जे महत्वाचे स्थान दिले हे जगातील महत्वपूर्ण उदाहरण होय. कायकामुळे मनुष्याचे जीवन सफल होते आणि समाजात शांती, सौख्य नांदते असा बसवण्णाचा विश्वास होता. बसव वाङ्मयाचे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे दासोह. दासोह हा कन्नड शब्द आहे. आपल्या मिळकतीचा काही भाग समाजाच्या उद्धारासाठी किंवा गरजू लोकांसाठी खर्च करणे याला दासोह म्हटलेलं आहे. आपल्या जवळ वाजवीपेक्षा जर अधिक असेल तर ते इतरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे. समाजात आंधळे, पांगळे, निराश्रित, म्हातारे असे अनेक प्रकारची लोक आहेत जे श्रम करण्यासाठी असमर्थ आहेत. अशा वेळी प्रत्येकाने मिळवलेल्या संपत्तीचा काही भाग लोक कल्याणासाठी खर्च करावा. त्यामुळे समाजातील बेकारीला आळा बसतो. तत्कालीन काळात बसवण्णांनी दासोह तत्वाचा पुरस्कार केल्यामुळे समाज कल्याण साध्य केले. सामूहिक प्रकारचे अनेक प्रकल्प यशस्वी झाले. एका वचनात कायका संबंधी महात्मा बसवेश्वर असं म्हणतात, हाताचे एक शीत पाहता कावळा हाक मारी आपल्या परिवारास, आजवर अन्न दिसता कोंबडी न जंबिका आपल्या कुलबांधवास. भक्त होणे भक्ती पक्षीविहीन असल्यास तो कावळ्या कोंबडी होणं हीच देवा. कावळ्या कोंबड्यांसारखे पक्षी सुद्धा
आपणास प्राप्त झालेल्या उपभोगाचा काही भाग आपल्या नात्या गोट्यातील प्राण्यांना देतात, परंतु मानवी प्रवृत्ती तशी नसते. आपण आपली मालमत्ता साठवून ठेवतो, त्याचा संचय करतो, त्यामुळे समाजात आर्थिक विषमता आणि आर्थिक असमतोल निर्माण होतो. म्हणून मानव प्राण्यात सुद्धा गरजेपेक्षा अधिक लाभावे संपत्तीचे वितरण आपण केले पाहिजे. त्यामुळे समाजातील आर्थिक विषमता व असमतोल नष्ट होईल असे बसवण्णाला त्या काळामध्ये वाटत होते. धर्म हा व्यक्तीला सदाचारी बनवतो, परंतु बसव काळात समाजाची मोठ्या प्रमाणावर दुर्दशा झाली होती. सर्वत्र अनाचार मोठ्या प्रमाणावर माजला होता. जेथे सदाचार नसेल ते स्थान दुराचारी समजावे असं महात्मा बसवण्णा म्हणतात. त्यामुळे बसवण्णांनी सदाचार हा स्वर्ग, अनाचार हे नरक हे विषद केलं. सदाचाराने मनुष्याला मोक्ष प्राप्त होतो, अनाचाराने नरकात दुःख भोगावे लागते. समाजाची उंची व संस्कृतीचे श्रेष्ठत्व हे व्यक्तीच्या सदाचारावर अवलंबून असते. त्या आदर्श समाज निर्मितीसाठी व्यक्तीची आत्मशुद्धी सुद्धा महत्वाची असते, तसा बाह्य आचार सुद्धा महत्वाचा असतो. बाह्य आचरणावर नाही भूतलावर स्वर्ग संपन्न वातावरण निर्माण करता येते. त्या बसवण्णा एका वचनात सत्य बोलणे हा देवलोक, बोलणे हा मृत्यूलोक, आचरण स्वर्ग, अनाचार असे नरक. बसवण्णांनी सदाचारात अहिंसेचा पुरस्कार केलेला आहे. अहिंसा म्हणजे कोणत्याही प्राणी मात्राची हिंसा न करणे, तसेच दुराचाराला प्रोत्साहन देणाऱ्या वस्तूंचे सेवन बंद करणे. मद्यपान व मांसाहार यावर त्यांनी बंदी घातलेली आहे. महात्मा बसवेश्वरांनी आपली संपूर्ण कारकीर्द मानवजातीच्या कल्याणासाठी घालवली, परंतु प्राणी मात्राविषयी सुद्धा त्यांना तळमळ होती. दया हा मानवातील सर्वश्रेष्ठ गुण असून तोच धर्माचा मूलाधार आहे हे स्पष्ट करताना ते म्हणतात, धर्म दयेविना काय त्याचे प्रयोजन? सकल प्राण्याप्रती असावी दया, सकल प्राण्याप्रती असावी दया. धर्माचे मूल पहा देव असे तर सर्व मार्गाची खरा दयानी नासी नसे. फक्त दया धर्माचे मूळ असल्यामुळे सर्व प्राणी मात्राविषयी दया नसणाऱ्यांना उडल संगम देव कधी जवळ करत नाहीत ते म्हणतात. तात्कालिक काळामध्ये यज्ञामध्ये दिले जाणारे बळी त्यांनी प्रत्यक्ष डोळ्यांनी पाहिले होते. पशुहत्येच्या व अंधश्रद्धेच्या प्रवृत्तीवर आघात करण्यासाठी त्यांनी बळी प्रथेचा सुद्धा विरोध केलेला आपल्याला आढळून येतो. 12व्या शतकात बसवण्याच्या कार्याचा मुख्य भर दोन गोष्टीवर असेल तर दलित भक्तीवर, दलित त्यांचा उद्धार दलित भक्तीवर होता. त्या काळात दलितांची सावली पडणे म्हणजे सुद्धा विटाळ मानला जात होता. त्यांच्याशी रोटी पोटी व्यवहार पाप मानले जात होते. देवाचे दर्शन आणि सार्वजनिक पाहणवठा त्यांच्यासाठी बंद होते. वेलेल्या जनावरांचे मांस करून त्यांना गुजराण करावे लागत होते. त्या दलित बांधवांवर होणारा अन्याय त्यांनी अनुभवला होता. अशा वेळी जीवनातल्या सर्व अन्याय अत्याचारातून त्याची मुक्ती करून त्यांचे मानवी जीवन सुखी आणि समृद्ध करण्याची प्रेरणा त्यांनी दिली. दलित मुक्तीच्या संदर्भात आपल्या वचनात त्यांनी असे म्हटले आहे, हिमालय व महागड्याची भूमी एकच दोन्हीसाठी आचमन शौच ते जळ एकच निर्माण दुजे नाही. 12व्या शतकात महात्मा बसवेश्वरांनी हरळ्या तांबा घोर कक्कय्या जीवनागमय्या मार केतय्या गुरुलिंग पेती चोर अशा सर्वांना समाजात लिंग दीक्षा प्रदान करून समाजात प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली होती. बसवण्णाने गुरुलिंग पेतींना कंधार मठाचे प्रमुख नेमले होते. दलितांच्या महाग चांभारवाड्यात जाऊन त्यांनी प्रसाद स्वीकारला होता. एवढेच नव्हे तर चांभार हरवण्याचा मुलगा शीलवंत व ब्राह्मण मंत्री मधुवैयाची कन्या रत्ना त्यांचा लिंगायत दीक्षा देऊन लिंगायत झाल्यानंतर त्यांचा विवाह लावून दिला. भारतीय समाजात त्या काळामध्ये स्त्रियांच्या कपाळी शतकानुशतके शतके गुलामगिरीच लिहिली होती. स्त्रियांकडे केवळ भोगदासी या दृष्टीनं पाहिलं जायचं. धर्माच्या नावावर स्त्रियांवर अनेक प्रकारची बंधनं त्या काळामध्ये लादली गेली होती. स्त्री जीवनाला पुरुषांची प्रतिष्ठा आहे, स्त्री ही कोणत्याही अर्थाने कमी नाही असा उद्घोष बसवेश्वरांनी 12व्या शतकात केला आणि तिच्या ठायी असलेल्या शक्तीची, बुद्धीची, प्रतिभेची व कर्तृत्वाची जाणीव साऱ्या समाजाला करून दिली. 12व्या शतकात स्त्री मुक्तीचा विचार मांडणारे
महात्मा बसवेश्वर काळाच्या स्थितीतून पुढे पाहू शकत होते. म्हणूनच त्यांच्या अनुभव मंडपाची स्टडी काव्य लेखन करू शकल्या, तत्वचर्चा करू शकल्या, उपदेशक व समाजोद्धारक बनल्या. बसवण्णांनी इष्टलिंग गळ्यात धारण करावे, त्याची त्रिकाल पूजा करावी असे सांगितले. पण ती पूजा निर्गुण निराकार पूजा करून दीप जल अक्षता पुष्प सुगंधी द्रव्य प्रसाद यांनी केल्यावर इष्टलिंगाला तळहातावर ठेवावे, राटपोटीने शिवयोग साधावा असे ते म्हणतात. लिंगायत धर्मातील शिवयोग इतर योगापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कोणत्याही जाती धर्माचा स्त्री किंवा पुरुष सदाचारी वर्तन ठेवून इष्टलिंग आराधक बनू शकत होता. इष्टलिंग दीक्षा घेतल्यानंतर त्या व्यक्तीची पूर्वीची जात पात आणि ओळख नष्ट होत असे, तो केवळ सरळच राहत असे. त्यामुळे इष्टलिंग भेदाभेद दूर करण्याचे त्यावेळी प्रभावी माध्यम बनले होते. आर्थिक व सामाजिक समतेचे प्रतिष्ठेचे इष्टलिंग एक प्रतीक बनले होते. महात्मा बसवेश्वरांचे वचन साहित्य म्हणजे एक साहित्यिक क्रांती होती. जनसन्मानाच्या आत्मसन्मानासाठी त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्याय व अत्याचार विरुद्ध व विषमतेविरुद्ध केलेली ती प्रकट टीका होती. 12व्या शतकात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे लोकशाहीचे मूल्य सर्वप्रथम बसवेश्वरांच्या वचन साहित्यातून मांडले गेले. विश्वाला उच्च पातळीवर नेणारा धर्म, त्या धर्माची रचना दया, अहिंसा, प्रेम ही तत्वे, चातुर्वर्ण व्यवस्था या व्यवस्थेला केलेल्या छेद, अंधश्रद्धा, कर्मकांड, स्त्रीदास, पशुहत्या, व्रतवैकल्य यांच्या विरोधात उपा केलेला विद्रोह वचनाच्या माध्यमातून साहित्यातून प्रकट झालेला आपल्याला दिसतो. सर्व मानव जाती संबंधी सडेतोड स्वच्छ कायकाचे महत्व, श्रमाचा पुरस्कार, स्वर्ग नरकाची मीमांसा, दासो, समतेची इष्टलिंग कल्पना अशा नव्या संकल्पनेचे सिद्धांत वचन साहित्यातून मांडले गेलेले आहेत. महात्मा बसवेश्वरांचे वचन साहित्य हे अक्षरवाङ्मय होय. समाजातील विकृती नष्ट करून समाजाला नवसंजीवनी देण्याचे या बसवण्णांच्या वचन साहित्यात ताकद आहे. विश्वासंबंधी व सकल मानव कल्याणासंबंधी एक उदात्त मागणे वचन साहित्यातून व्यक्त होते. म्हणून महात्मा बसवेश्वरांचे वचन साहित्य विश्व साहित्य आहे असे मला म्हणावेसे वाटते. धन्यवाद. धन्यवाद म्हणतो आणि आपण बोलू शकतो. Thank you, sir. Thank you for your scholarly evaluation. Now I request the chairperson of this session, Dr. Ashok sir, for the presidential act. डॉक्टर प्रभू बावगे सर आणि त्यांची सगळी चमू त्यांनी विदर्भामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं हे जे चर्चा परिसंवाद आयोजन केलं याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. तसा विदर्भ हा बसवेश्वरांच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेर आहे. राज्यामध्ये उस्मानाबाद म्हणजे धाराशिव, लातूर, सोलापूर, सांगली, सातारा हा जो भाग आहे 566 किलोमीटर दूर आहे. त्यामुळं तो जो लिंगायत संस्कृतीचा गाभ्याचा भाग आहे या भागापासून विदर्भ कसं दूर आहे. तुम्हाला कधीही विभूतीचा पिंपळ लावून गळ्यात युद्ध घेणारे लोक विदर्भात कधी दिसणार नाही. विदर्भाचे लोक दोनच आचार पाळतात. 8-9 वर्षाचे झाल्यावर विधीक्षा घेतात, मुलाला करतात आणि मृत्यूनंतर लिंगायतांच्या पद्धतीप्रमाणे समाधी हे दोनच आचार विदर्भामध्ये लोकांना माहित आहे. बाकी त्याची बसवेश्वरांच्या तत्वांची चळवळ आहे ती तुम्हाला आजच्या मराठवाड्यामध्ये, दक्षिण महाराष्ट्रामध्ये विशेषपणे तुम्हाला प्रकर्षाने जाणवेल. आता बसवेश्वरांचं कार्य ज्ञानेश्वरांच्या 170 वर्षे आधी झालेलं आहे. चक्रधर स्वामींच्या 130 वर्षे आधी झालेलं आहे. त्यांना शुद्धीपत्र पाठवण्याच्या त्यांनी मी नाकारले. आपल्या मुलांना चांगले दिवस लाभावे यासाठी त्याच्या आई वडिलांनी ध्यान प्राशित्य घेतलं होतं. यावरून समाजामध्ये कर्मठता आपल्या लक्षात येऊ शकते की बसवेश्वरांना कशा परिस्थितीला तोंड द्यावं लागेल. तर ते जास्त सविस्तर सांगण्याची वेळ नाही.
जगचे वगैरे आहे असं मला सांगितलं झालं त्यामुळे मी काही बोलू शकणार नाही. आपण फक्त त्यांनी आजचा संबंध दिवस आपल्या उपस्थितीने शोभा दिली त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. मॅडमांना Evening one and all. As research and honor, we are part of this wonderful event. On behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed chairperson, Honorable Dr. Ashok Medhukar sir. Your thoughts have truly inspired, sir. I also wish to express my gratitude to respected Leena Kalpurki Madam, President, Basal Samiti of Asia Pacific Institute. Madam focused on Punyabhumi and Karmabhumi philosophy of Basveshwara. Thank you. Next, I like to express sincere thanks to Dr. Bhimrao Patil sir. Sir explained history of democracy, Chandagar House, and as well as Bachan Sahitya very well. It was very nice, sir. Ullad Hasade and not Posade. Thank you very much, sir. This is for you, sir. विद्यालय है मंदिर मेरा, गुरु मेरे भगवान है, हमारे हृदय में उनके लिए सम्मान है. I must mention our deep sense of appreciation to Basel scholar respected Dr. Ulas Mokdewar sir. He focused on universal literature of the sir. गुरु की महिमा है अगम, सागर करता शिष्य, गुरु करता अनुमान कर करता आत्म. Thank you very much. With this, I declare the permission of the session to over. And the valedictory session will begin with immediate effect in the same room. Request the participants to be seated.
Warm greetings to the esteemed guests, dignitaries, and fellow attendants gathering here today. Throughout this event, we have been graced by wisdom and insights of esteemed speakers who have eloquently and deeply delved into the essence of Basveshwara's teachings. The insights of today's esteemed speakers have undoubtedly enriched our understanding and provided us with valuable perspectives to ponder upon. Let us embark on this final segment of our event with vigor and purpose. Once again, I extend my heartfelt gratitude to each one of you for gracing us with your presence and contributing to the success of this extraordinary gathering. Welcome all of you. Let us move towards the welcome ceremony of all our esteemed guests of this valedictory session. I would like to introduce our today's chief guest, Honorable Dr. Honorable Dr. Parallel Subliminary, with an inspiring experience of 32 years in the field of education. Today we have with us Honorable Parallel Subliminary. Currently, sir is on the position of Head of Political Science Department and officiating principal of Ramrao Deshmukh Kala Mahavidyalaya, Nalgaon, Amravati. Sir is currently chairperson of Board of Studies Political Science Department and member of Academic Council, Amravati University. He is an executive member of Maharashtra State Political Science Public Administration Council and life member of many academic councils. We are grateful to have you as a chief guest among us. Now I would request Dr. Anup Singh to welcome Dr. Pyarelal Subliminary sir by handing over a book and Dr. Narendra sir, kindly welcome Dr. Suryavanshi sir by handing over a book and sapling. Thank you, sir. Now I would like to introduce today's guest of honor, Dr. Sanjay Gore. Dr. Sanjay Gore is an associate professor at Sharadrao Pawar College, Patna. He is a member of Management Council, select member and coordinator of Pune University. Dr. Gore has received university level outstanding National Service Officer Award and also received university level outstanding teacher award by Pune University. I would like to invite on stage Dr. Hatimaya Tripathi ma'am to welcome Dr. Sanjay Gore sir to the book at the ceremony. Dr. Anil Karu. Kindly welcome Dr. Sanjay Gore sir to the book at the ceremony. Thank you so much, sir. Another resource person we have today with us is Dr. Ratan Rathod. Sir is a retired professor and head Department of Political Science at Sitabai College of Arts, Commerce and Science.
Akola. He has overall 35 years of teaching experience. Sir has authored 3 books and currently he holds the position of Vice President of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Rajya. I would like to request Dr. Shrikant Pradhan to welcome Dr. Ratan Rathod. Dr. Vinayak Bhatkar sir to welcome Dr. Ratan Rathod by giving him a book and the sapling. Awesome. Thank you, sir. Another resource person we have today with us is Dr. Sharad Sambhare. We have he is an officiating principal and head department of political science at Yashoda Girls College, Nagpur. Overall, sir has a teaching experience of 29 years. Sir is secretary of Vidarbha Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Branch, Nagpur. Sir has successfully worked as a member of many academic and non-academic committees. I would like to invite Dr. Poonam Deshmukh to welcome Dr. Sharad Sambhare sir by giving him a book and a sample. Thank you so much, ma'am. Another resource person we have today with us is Dr. Reena Khandekar. Currently, she is a professor and head department of political science at Sewagal Mahila Mahavidyalaya, Nagpur. Dr. Khandekar is an executive member of Maharashtra Political Science and Public Administration Council and joint secretary of Rajya Shastra Pradhyapak Parishad, Vidarbha Branch, Nagpur. Now, I would like to call upon on stage Dr. Archana Patil to welcome Dr. Ida Khandekar, the book and the sample. Amen. The resource person we have today with us is Dr. Somnath Badude. Dr. Somnath Badude is an assistant professor in English at Vasantha Naik Government Institute of Arts and Social Sciences. With a teaching experience of 17 years, Sir is currently working as an assistant NCC officer at Maha Army Battalion of Nagpur since 2014. Sir has worked on panel of MPSC for setting question paper for various examinations. I would like to invite Kishore sir to welcome Dr. Somnath Badude sir with a book and a sample. Now I would like to invite Dr. Uddhav Kamble sir to welcome Manoj Patil sir with a book and a sample. It is a moment of honor and pride for us to have such a meritorious students around.
taking this opportunity to encourage and felicitate our merit students who have outshined by performing well in academic field of political science. I request Dr. Nagarao Kumbhari and Dr. Alka Deshmukh come on the stage to honor and felicitate our students with memento and encourage them to perform in the same way in future. Welcome, ma'am. Welcome, sir. From City Engineering College, we have Saria Tedke, Kavita Lute, Pranjali Kolle, Pranay Dubey, Roshni Hivarkar, Ashwini Bolange, Bashir Sheikh, and Uddesh Ramteke. Sarita Tedke. Kavita Dubey, I would request Nagarao Kumbhari sir to felicitate Kavita. Next is Pranali Kohale. Deshmukh ma'am, please felicitate. Pranay Dubey, Roshni Hivarkar. Sir, please welcome. Ashwini Bolange. Ashwini Bolange. Bashir Sheikh. Welcome, ma'am. Please welcome the student. And Uddesh. From Vasantram Naik Government Institute of Arts and Social Sciences, we have Payal Gatate, Prachi Kamble, Mayuri Baladi, Roshan Bhavne, and Saujanya Mule. Kumare sir, please welcome. Prachi Kamble. Welcome. Mayuri Baladi. Roshan Bhavne. Saujanya Mule. Thank you so much. Thank you so much. Congratulations to all the students. Before I proceed with the speeches, I would like to introduce our chairperson of this valedictory session, Honorable Dr. Mani Sarovar. Sorry for the inconvenience. Before we move forward for a formal vote of thanks, I would like to express my gratitude to the organizers for providing with this beautiful opportunity. To the listeners present here, got to learn so much from the speeches presented by the esteemed guests for today. Now I would like to request Honorable Dr. Suryavanshi sir to present and share his insights with the present gathering. आजच्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या
समारोपीय समारंभाच्या HRP सभागृहामध्ये उपस्थित सर्व संपूर्ण दिवसभरात महात्मा बसवेश्वर तत्वज्ञान, विचारधारा, अवज्ञा आणि संकल्पना याची वर्तमान प्रासंगिकता, औचित्य आणि न्यू एज्युकेशन पॉलिसीच्या पार्श्वभूमीवर आपल्या समोर वाढून ठेवलेले जे काही प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं शोधण्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य राहिलेला आहे. तो केवळ स्तुत्य राहिलेला नाही आहे, तर दिवसभरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या सत्रातून जे चिंतन मंथन आलं त्यातून निश्चितच हा जो विषय जो आपल्या व्यवस्थेमध्ये वेगळ्या धाटणीमध्ये मांडला जात होता आणि त्यामुळे तो अडचणीला सुद्धा पडलेला होता, त्याला प्रवाहामध्ये आणण्याकरिता या संयोजन समितीचे सर्व सन्माननीय सदस्य यांनी हा विषय प्राथमिक क्रमानं पुढे आणला आणि देशाच्या मध्यबिंदूवर असलेल्या ऐतिहासिक नागपूर नगरीमध्ये एका ऐतिहासिक संस्थेमध्ये याचं आयोजन केलं. ते निश्चितच इतिहासातला एक पहिला दगड आहे. आदिम, पारंपरिक आणि आधुनिक या तीनही अवस्थांमध्ये जे काही विचारवंत आपल्या या मध्य आशियामध्ये होऊन गेलेत आणि संपूर्ण जगभरामध्ये होऊन गेलेत त्याविषयीचं वेगवेगळ्या रिसोर्स पर्सननी जे विचार मंथन केलेलं आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. समारोपीय समारंभामध्ये बोलत असताना आम्ही एवढं सांगू की आदरणीय आमच्या आधारवड अर्काताई देशमुख मॅडम आणि या संपूर्ण टीम मध्ये आपण सर्व इथं बसलेले जोखीमदार घटक या सर्वांनी एक भंगाट आजच्या दिवशी आपण बांधायला पाहिजे की आपण आपापल्या विद्यापीठामध्ये गेल्यानंतर जे काही प्राधिकरण आपल्याला मिळालेलं आहे त्या प्राधिकरणामध्ये हा जो विषय आहे महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारधारेची प्रासंगिकता याला केवळ ITS पुरतं मर्यादित न ठेवता हा विषय एक मेजर विषय म्हणून कसा मांडला जाईल त्याचा एक स्टेक होल्डर म्हणून आपण या ठिकाणी निश्चय केला पाहिजे. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून आम्ही यावर काम करणं सुरू केलेलं आहे. आमचे या संपूर्ण चळवळीतील एक महत्वाचे घटक बाबळे सर यांना आम्ही अनौपचारिक बोललो सुद्धा देशमुख मॅडम सोबत सुद्धा इथून पुढल्या कालखंडामध्ये काही सोबत सुद्धा आमची चर्चा झाली आहे. टुंडुलवार सोबत चर्चा झालेली आहे आणि महाराष्ट्र राज्य लोक प्रशासन परिषदेचे जे आमचे मनोहर पाटील आहेत, शिवाजी पाटील यांच्यासोबत सुद्धा चर्चा झालेली आहे की जेव्हा पुढल्या वर्षी अमरावतीला राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय परिषद होईल त्यामध्ये सुद्धा यावर एक विशिष्ट असं सेशन घेऊ. आज एकीकडे आपण म्हणत आहोत की मूल्य व्यवस्था ढासळत चाललेली आहे, लोकशाहीच्या संकट एक चाललेलं आहे. या चर्चा विश्वाला जनरल आंदोलनाच्या रूपानं कसं पुढे आणता येईल हे एक मोठं आव्हान उच्च शिक्षण व्यवस्थेत होत आहे. म्हणून आपण सर्व या व्यवस्थेचे जोखीमदार घटक या व्यवस्थेत काम करणारा जो आज ज्याला आपण स्टुडंट सेंट्रिक व्यवस्था म्हणतो न्यू एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये यांच्या गळी हा विषय कसा उतरेल हे आपल्या समोर एक आव्हान आहे आणि हा आव्हान निश्चितच आपण पेलू आणि त्याचा आरंभ बिंदू नागपूर सारख्या ऐतिहासिक नगरीतून गेला. त्याबद्दल संपूर्ण सभागृहानं जोरदार टाळ्या वाजवून त्या सर्वांचं आपण या ठिकाणी अभिनंदन करूया. याकरिता मी मला बोललो की वळचणीत पडलेला विषय त्याला प्रवाह मध्ये आणणे स्ट्रीमलाईन करणे हे एक मोठं आव्हान, परंतु ते आव्हान स्वीकारलं आणि अल्पावधीमध्ये, कारण हा विषय हा 3-4 महिन्यातला विषय आहे परंतु याच्यावर चिंतन फार पूर्वीपासून सुरू होतं. त्याला प्रत्यक्षात आकारभूत रूप निर्माण करून देण्यामध्ये एक ऐतिहासिक असा उपक्रम म्हणून या ठिकाणी आणला गेला आणि अत्यंत वेगवेगळ्या अँगलने या ठिकाणी त्याच्यावर चिंतन झालेलं आहे.
3 महिने अगोदर ज्यावेळेस हा विषय पुढे आला त्यावेळेस अनेकांनी प्रश्न निर्माण केले होते पाटील सर की व्हॉट अबाउट लिटरेचर, परंतु एक ऍप आणि एक समाज माध्यमावर एक यंत्रणा तयार केल्या गेली आणि संपूर्ण साहित्य त्यावर डाउनलोड केलं गेलं आणि त्याची परिणती अशी झालेली आहे की एक सोयीच्या रूपामध्ये एक चांगलं शिपाईदार पद्धतीनं एक लिटरेचर बाहेर आलेलं आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये काही एका महानुभावांनी सांगितलं की इंग्रजीमध्ये, हिंदीमध्ये, मराठीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं आता साहित्य समोर आलेलं आहे. परंतु आमचं या ठिकाणी प्रांजळ आपल्या समोर राहिलं आहे की याला केवळ पीएचडी पुरतं मर्यादित नका, याला केवळ वाचनापुरतं मर्यादित ठेवू नका. तर ही लोक चळवळ कशी होईल, आचरणाचा विषय कसा होईल, या दृष्टिकोनातून आपण निश्चितच काम केलं पाहिजे. आपल्यापासून, आपल्या घरापासून, आपल्या पालकांपासून, आपल्या घरातल्या सर्व जोखीमदार घटकांपासून महात्मा बसवेश्वरचा विचार तो केवळ आध्यात्मिक लोकशाहीच्या परिशीलनासाठी नव्हे, तो केवळ न्याय, समता, बंधुत्वापुरता मर्यादित नव्हे, तर महात्मा बसवेश्वराचं तत्वज्ञान आमच्या जीवनाचं मूल्यवान कसं साकार करता येईल हे आव्हान या परिषदेच्या माध्यमातून आपण निश्चितच केलूया. आपल्या सर्वांना या आयोजक समितीला अभिनंदन करतो. आपण मला या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली, सन्मान वाढवला, त्याबद्दल आपण ऋण व्यक्त करतो. So much, sir. Now I would like to invite sir to address the audience. महाराष्ट्रात नव्हे तर विदर्भात नव्हे तर सर्व संपूर्ण महाराष्ट्रात आपल्या कार्यकर्तृत्वाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झालेली आपल्या सर्वांची विदर्भ राज्यशास्त्र परिषद, त्याचबरोबर 1930 पासून एक अग्रणी शिक्षण संस्था म्हणून नावारूपास असलेली नगर महाविद्यालय आणि इंग्रजांच्या काळापासून वसंतराव नाईक इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स ही तेव्हापासून दर्जेदार म्हणून असलेली संस्था, या तिन्ही संस्थेच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी महात्मा बसवेश्वर यांचे लोकशाहीचे तत्वज्ञान आणि आधुनिकता या अतिशय महत्वपूर्ण विषयावर या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय चिंतनपर विचार बैठक, एक चर्चासत्र या ठिकाणी संपन्न होत आहे. या समारोपीय कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक, महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष आदरणीय मनोहरराव पाटील सर, त्याचबरोबर मंचावर विराजमान झालेले सर्व आमचे स्नेही मित्र, सर्व मार्गदर्शक आणि समोर 5 वाजून गेल्यानंतरही अतिशय तन्मयतेने या ठिकाणी बसलेले सर्व रिसोर्स पर्सन, सर्व तज्ञ मार्गदर्शक, आमचे गुरुवर्य, आमचे सर्व स्नेही आणि मित्रांनो, मान्यवर मित्रांनो, की 900 वर्षानंतरही लोकशाहीचा विचार रुजला पाहिजे आणि त्याची गरज आहे हे दाखवून देणारी ही परिषद म्हणून याची नोंद झाली पाहिजे असं मला वाटते. पाटील सरांनी अतिशय धडाकेबाज अशा प्रकारचं भाषण या ठिकाणी दिलं आणि आपली तळमळ आणि आपली तणव या ठिकाणी व्यक्त केली. लिंगायत समाजामध्ये जन्माला येऊन त्या समाजातील पारंपरिक अनिष्ट वृत्तींना फाटा देऊन त्याच्या विरोधात लढण्याची ताकद 900 वर्षापूर्वी एखाद्या माणसाला येते, तो लोकशाहीचा दाता असला पाहिजे. आणि त्यांनी ज्या अनेक वर्षापासून अनिष्ट रूढी ज्या आहेत त्याच्यामध्ये स्त्री पुरुष असमानतेचं काही अनिष्ट रूढी होती, अनेक अशा प्रकारच्या अनिष्ट रूढी होत्या, कर्मकांड होतं, धर्मकांड होतं, हे बंद झालं पाहिजे अशा प्रकारचा इशारा देऊन एक वेगळ्या प्रकारची पुरोगामी क्रांती करण्याची ताकद त्या माणसाला मिळवून दिली. आणि म्हणून बसवेश्वर हे महात्मा झाले. गांधीजींचं सत्य आणि अहिंसेचं तत्वज्ञानच ते महात्मा झाले आणि 800-900 वर्षापूर्वी लोकशाहीचा विचार हा सर्व माणसामध्ये रुजला पाहिजे हे तत्वज्ञान सांगणारे बसवेश्वर महात्मा झाले. मान्यवर मित्रांनो, गेल्या दिवसभरामध्ये 35 रिसोर्स पर्सनच्या माध्यमातून अतिशय जबरदस्त अशा प्रकारचं
या आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये चिंतन झालं. अनेक नामवंत रिसोर्स पर्सननी या विषयावर प्रकाश टाकले. आदरणीय आमचे राज्यशास्त्र मंडळाचे अध्यक्ष सुदेवंशी सरांनी या ठिकाणी एक मुद्दा नोंदवला की गेल्या 3 महिन्यामध्ये आम्हाला माहित नव्हतं आणि 100% सत्य आहे. म्हणून मी वावगे सर आणि दुर्गुणवार सर यांचे विशेष करून अभिनंदन करतो की हा विषय त्यांनी पटलावर आणला आणि अनेक पुरुषांची ओळख आपल्याला आहे, पण त्याच्यापेक्षा लोकशाहीचा विचार देणारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरच्या तोडीचा एक विचार पुरुष, विकास पुरुष जो आहे याचा विचार आपल्या सर्वांना कळाला. याचं लेखन म्हणून आम्ही सर्वजण करू लागलो आणि विशेष करून या परिषदेचं वैशिष्ट्य हे आहे की 394 माझ्या माहितीप्रमाणे रजिस्ट्रेशन आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये होणे ही महाराष्ट्रातली माझ्या माहितीप्रमाणे पहिली घटना. आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये एवढ्या मोठ्या संख्येनं पार्टिसिपेट होत नाही. त्याच्या मागे एक फार मोठ्या प्रकारची प्रामाणिक अशा प्रकारची यंत्रणा पण आहे. 3 महिन्यापासून सर्व याची यंत्रणा काम करत होती. म्हणजे गुरुवारी डॉक्टर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन्ही महाविद्यालयाचे प्राध्यापक जे सचिव म्हणून काम करतात डॉक्टर वावगे सर, डॉक्टर संदीप तुंदुलकर, त्याचप्रमाणे आमच्या राज्यशास्त्र विदर्भ राज्य परिषदेच्या सचिव आदरणीय आमचे सांभाळे सर, आमच्या सहसचिव आमच्या लहान भगिनी दांडेकर मॅडम, त्याचप्रमाणे मी अतिशय नम्रपणे नाव घेऊ इच्छितो की जे ऑर्गनायझेशन कमिटीची जी टीम आहे त्याच्यामध्ये श्रीकांत शेंडे, भास्कर वागळे, वैष्णवी दावंडे, त्याच्यानंतर राजेश कनिरे, त्याच्यानंतर सोमनाथ त्या ठिकाणी आम्ही केलं, त्याचा प्रस्ताव सिमेंटमध्ये मान्य केला. आणि हा जो लोकशाहीचा विचार जो आहे, लोकशाहीचा विचार सर्व जनसामान्यपर्यंत पोहोचला पाहिजे. आणि आपल्याला माहित आहे की आपण नुसतं याच्यावर चिंतन मनन करून चालणार नाही, ते प्रत्यक्ष आपल्या कृतीतून हे झालं पाहिजे. राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक, राज्यशास्त्राचे विचारवंत बनून आपण सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे आणि ही जबाबदारी आपण 100% या ठिकाणी यशस्वी करूया अशा प्रकारची वचनबद्धता मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. आणि महात्मा बसवेश्वर यांचे जे वचन जे आहे ते वचनही आम्ही सर्वांनी आत्मसात केले पाहिजे. हा एक विचार या ठिकाणी मांडतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to invite Rathod sir to address the gathering. आदरणीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व मान्यवर, खरं म्हणजे विज्ञानी कॉलेज आणि वसंतराव नाईक विज्ञान संस्था, सामाजिक विज्ञान संस्था च्या संयुक्त विद्यमाने या एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आणि तेही विदर्भ राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषदेद्वारा. करिता सर्वप्रथम मी या संपूर्ण टीमचं स्वागत करतो, त्यांना धन्यवाद देतो. कारण यामध्ये कुंडुरवार सर, वावगे सर, त्यानंतर सांबारे सर आहे. सर्वप्रथम तर मॅडमच्या मार्गदर्शनाखाली हे सगळं झालेलं आहे. आणि खांडेकर मॅडम आहे, ही सर्व टीम यासाठी फार मेहनत घेत होती. आणि राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद जे आहे ते महाराष्ट्रात एकमेव अशी परिषद आहे की ती विभागीय स्तरावर सर्वात मोठी संघटना प्राध्यापकांची. एक अकॅडमिक मुवमेंट आहे आणि आजपर्यंत
या विद्यापीठाअंतर्गत म्हणजे विदर्भात जे 3 विद्यापीठ आहेत त्या 3 विद्यापीठांतर्गत प्रत्येक वर्षी वेगवेगळ्या विद्यापीठातून राष्ट्रीय स्तरावरचं नॅशनल लेवलची कॉन्फरन्सेस आयोजित करण्यात आली. परंतु यावेळेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावरची परिषद आयोजित करून सर्वप्रथम विभागीय स्तरावर या संस्थेने सर्वात मोठा मान मिळवलेला आहे. आणि मला तरी असं वाटतं की विदर्भ राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद ही एकमेव अशी विभागीय स्तरावरची संघटना आहे. महाराष्ट्र राज्यशास्त्र लोक प्रशासन हे महाराष्ट्र स्टेट लेवलच आहे, परंतु मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा उत्तर महाराष्ट्र अशा या ठिकाणी मला ही संघटना आढळली नाही, निर्माण झाली. तर या संघटनेच्या माध्यमातून हे काही परिषदेचं आयोजन झालं ते अत्यंत यशस्वी झालेलं आहे. आणि या विषयावर खरं म्हणजे महात्मा बसवेश्वर यापैकी मला महात्मा माहित होतं, बसवेश्वरांचं नावही मी ऐकलं होतं. त्यावर काही माझं एवढं वाचन झालेलं नव्हतं आणि म्हणून मला ते संपूर्ण ऐकायचं होतं. एवढे चांगले रिसोर्स पर्सन मी आज बघितले की एवढा त्यांच्याकडे साठा होता, एवढा त्यांचा अभ्यास होता, तिथे थांबायलाच तयार नव्हते. तर त्यामुळे त्या विषयावर मी काही बोलणार नाही, मी ऐकण्यासाठी आलो होतो. आणि एवढं काही ऐकलं की आता मी स्वतंत्रपणे त्यांच्यावर एक वादच घेऊ शकतो. तर असो, आणि एक आवाहन करेल मी परिषदेच्या माध्यमातून, परिषदेचा एक उपाध्यक्ष या नात्याने, की अशा या कॉन्फरन्सेसला प्राध्यापकांनी खरं म्हणजे रिसर्च पेपर्स जे स्वतःहूनच पाठवायला पाहिजे किंवा सक्रियपणे या ठिकाणी येऊन सहभागी व्हायला पाहिजे. तो यापूर्वी थोडासा प्रमाण कमी होतं, यावेळेस तो वाढलेला आहे. यापुढेही तो अधिक वाढत राहावा असं मी आवाहन करतो. आणि या ठिकाणी पुनश्च सर्वांचे आभार मानून माझे बोलू शकतो. Thank you so much, sir. I kindly request Hunter ma'am to address the audience with her speech. आदरणीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषदेतर्फे महात्मा बसवेश्वर लोकशाही आणि आधुनिकता या विषयावर जेव्हा आंतरराष्ट्रीय परिषद घेण्याचा विचार समोर आला तेव्हा खऱ्या अर्थाने याची सुरुवात भावके सरांनी केली असं म्हटलं पाहिजे. कारण ही कॉन्फरन्स आयोजित करण्यासाठी हा विषय साधारण वर्षभरापूर्वी भावके सरांनी सुचवला होता आणि त्याच्यावर पुढे मग विचार करून परिषदेने हा विषय कन्फर्म केला आणि आज त्याची फलश्रुती तुम्हा सगळ्यांना अनुभवता येते. मित्रांनो, महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांचं मौलिकत्व आपण दिवसभर ऐकत आलेलो आहोत. सुधारणा आणि बदल या दोन शब्दांमधला फरक जर आपण समजून घेतला तर आपल्याला नक्की त्यांच्या विचारांचं मौलिकत्व कळतं. सुधारणा म्हणजे साधारणपणे समाजाच्या प्रस्थापित चौकटीमध्ये, मूल्यांमध्ये फार बदल न करता जेव्हा आपण बरोबर काही बदल स्वीकारतो तेव्हा त्याला आपण सुधारणा म्हणतो. पण वैश्विक मूल्यांच्या आधारावर जेव्हा आपण मूलगामी परिवर्तन समाजामध्ये घडवून आणतो तेव्हा त्याला आपण बदल असं म्हणतो, जे समाजाच्या मूलभूत चौकटीमध्ये घडून येत असतात. आणि या अर्थाने जेव्हा आपण महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांचा आढावा घेतो तेव्हा आपल्याला कळतं की त्यांचे विचार अत्यंत मूलगामी स्वरूपाचे, अत्यंत क्रांतिकारी स्वरूपाचे. आणि म्हणून या अर्थाने एक भारतीय नागरिक म्हणून भारतात 12व्या शतकात होऊन गेलेल्या या महान व्यक्तिमत्वाच्या विचारांचा आढावा आपण घ्यावा. वर्तमान स्थितीत भारताचं जे चित्र आहे, भारताच्या समाजाची जी वाटचाल आहे ती बघता खऱ्या अर्थाने लोकशाही आणि खरी आधुनिकता केवळ कपड्यांची नव्हे तर विचारांची आधुनिकता, विचारांची मौलिकता जी महात्मा बसवेश्वरांनी 12व्या शतकात आपल्याला दिलेली आहे तिचा परिचय सगळ्यांना व्हावा. ज्या तरुण पिढीच्या खांद्यावर या देशाचा भवितव्य आहे किमान त्यांना याची खऱ्या अर्थाने ओळख व्हावी म्हणून हा विषय आपण या परिषदेच्या निमित्ताने घेतला. जसे की सगळ्यांचीच प्रतिक्रिया आहे की हा विषय पहिल्यांदा ऐकल्यावर फक्त महात्मा बसवेश्वर हे नाव काहींनी ऐकलं होतं आणि काहींनी हे नावही ऐकलं नव्हतं. अशा आम्हाला प्रतिक्रिया आल्या की आम्ही हे नावही अजून ऐकलं नाही. पण आज ज्या पद्धतीने
या परिषदेला जी प्रतिक्रिया सगळ्यांची मिळाली, जो रिस्पॉन्स मिळाला, प्रतिसाद मिळाला, जे पेपर्स मिळाले आणि आज दिवसभर इथे जे विचारमंथन झालं, हे निश्चितच एक आशादायी चित्र निर्माण करणार आहे. आणि म्हणून परिषदेची सहसचिव या नात्याने या सहसचिव म्हणून यावेळी मी तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते, तुम्हा सगळ्यांना धन्यवाद देते. या परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी अहोरात्र परिश्रम घेणारे हे दोन्ही मुख्य आयोजक बावगे सर आणि टुंडुरकर सर यांना याचं निश्चितच 100% श्रेय जातं. एकदा जोरदार टाळ्या आपण त्यांच्यासाठी वाजवल्या पाहिजे. आणि पुन्हा एकदा महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांचा वारसा घेऊन, त्यांच्या विचारांची शिदोरी घेऊन आपण पुढे प्रवास करूया. आणि जेव्हा सूर्य अस्ताला जातो तेव्हा पृथ्वीला चिंता पडते की आता माझ्या आजूबाजूचा परिसर कोण प्रकाशमान करणार. तेव्हा एका छोट्याशा दिव्याची एक छोटीशी पणती म्हणते की हे धरणी माते, तू चिंता करू नको, मी माझ्या परीने माझ्या आजूबाजूचा परिसर हा प्रकाशमान करण्याचा प्रयत्न करेल. ही पणती जर आपण होऊ शकलो आणि महात्मा बसवेश्वरांच्या विचारांचा प्रकाश जर आपण आपल्या आजूबाजूला पसरवू शकलो तर निश्चितच एक आशादायी चित्र या देशाच्या वाटचालीच्या दृष्टीने निर्माण होईल. हा विश्वास व्यक्त करते आणि आपली रजा घेते. धन्यवाद. Thank you, ma'am. I would like to invite Barude sir to give his speech and enlighten the audience. नमस्कार. व्यासपीठावर विराजमान सगळे ऑफिस लिडर्स, राज्यशास्त्र परिषदेचे पदाधिकारी आणि समोर माझ्यापेक्षा कितीतरी पटीनं बसवेश्वरांना जाणणारे मानणारे सगळे महान व्यक्ती बसलेले असताना मी आपल्या समोर काय बोलावं हा प्रश्न आहे. पण या परिषदेच्या संदर्भात ज्या ज्या वक्त्यांनी नियोजन, त्यामागची भूमिका या गोष्टी सांगत असताना 1 वर्षाचा काळ कदाचित योगायोगाने बसवेश्वरांना ते अभिप्रेत नव्हतं. योग असेल, पुनर्जन्म असेल, बाकीच्या गोष्टी त्यांना मान्य नव्हत्या. तरी सुद्धा बसवेश्वरांची आपल्या सर्वांची तशी माफी मागून या संकल्पनेवर विश्वास ठेवून मी आपणासमोर एक गोष्ट सांगू इच्छितो. गेल्या वर्षी चंद्रपूरमध्ये रशिया आणि युक्रेन या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरती आपण एक कॉन्फरन्स घेतली होती गोकुस मध्ये. आणि त्या कॉन्फरन्सला योगायोगाने ड्रायव्हर म्हणून मी बावगे सरांसोबत गेलो होतो. आणि पहिल्या दिवशीचा कार्यक्रम पार पडल्याच्या नंतर हॉटेलमध्ये आम्ही बसलो आणि बावगे सरांनी सांगायला सुरू केले शेवटच्या आंतरराष्ट्रीय परिषद घ्यायची आहे आणि कशावर घ्यायची आहे तरी बसवेश्वरांवरती घ्यायची आहे. तेव्हापासून आज ही कॉन्फरन्स संपन्न होत असतानाचा प्रवास फक्त एक उभा त्याच्यासोबत असलेला माणूस म्हणून मी बघतोय. आणि कदाचित हा खूप मोठा योगायोग आहे. वचनांचा खूप मोठा अभ्यासक मी नाही, बसवेश्वरांचाही खूप मोठा अभ्यासक मी नाही, पण थोडीशी तोंडओळख आहे. आणि योग किती मोठा असतो की आज देशाला, आपल्या एकंदर ह्या व्यवस्थेला बसवेश्वरांच्या विचाराची गरज किती आहे. कदाचित याचा खूप मोठा अवडंबर करून जर ही एक गोष्ट आपल्याला करायची असती तर कदाचित एवढी सगळी लोक वेगवेगळ्या विचारांची इथं आली असती की नाही याच्याबद्दल माझ्या अल्पशा अनुभवामध्ये खूप मोठा प्रश्नचिन्ह आहे. लोकशाहीचं नाव घेऊन लोकशाहीच्या विरोधात त्या सगळ्या गोष्टी करायच्या, महामानवांना त्यांच्या वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये वाटायचं. आता सगळं वाटून झालेलं आहे. बसवेश्वर कदाचित वळसलेला पडलेले होते म्हणून राहिले. आणि आज ह्या काळामध्ये आपण बसवेश्वरांच्या विचारावरती, त्यांच्या साहित्यावरती एवढं मौलिक असं चिंतन दिवसभर करतोय. तेही वेगवेगळ्या देशातले लोक सामील होऊन आपण हे करतोय. मला वाटतं याच्यामध्ये या घटनेचा योगायोग खूप महत्वाचा आहे. जास्त न बोलता आपण 2024च्या लोकशाहीच्या या खूप मोठ्या यज्ञामध्ये सहभागी व्हायला जातोय. आणि जात असताना 12व्या शतकामध्ये एका महान माणसाने, देवानी नाही, एका महान माणसांनी लोकशाहीची जी पेरणी केलेली होती, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना त्या पिकाचं खूप चांगल्या पद्धतीने काळजी घ्यायची आहे. आणि जे काही टेक ऑफ तुमचं सगळ्यांचं असेल, माझ्या लेवलचं असेल, फक्त लोकशाहीला खूप डोळस पद्धतीने बघून
ती कशी जगेल आणि नुसती सांगण्यासाठी नाही तर ती खूप इफेक्टिव्हरित्या रुजेल, वाढेल आणि पुढच्या काळासाठी असेल जशाच तशी, त्या सगळ्याची जबाबदारी मला वाटतं खूप महत्वाची आहे. एवढं बोलून मी आपला 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Samhare to address the व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय महानुभाव, प्राध्यापक, संशोधक आणि विद्यार्थी, विदर्भ राज्यशास्त्र परिषद 2017 सुरुवात झाली, जवळपास 1 दशक होत आहे. या दशकांमध्ये या 7-8 परिषदामध्ये अनेक ज्वलंत प्रश्नावर उहापोह करण्याच्या उद्देशाने जी चर्चा व्हावी, याच्यात गांभीर्य कळावं, हा विषय लोकांपर्यंत जावं, याकरिता सातत्याने विदर्भ राज्यशास्त्र परिषद अशा ज्वलंत प्रश्नावर राजकीय दृष्ट्या मंथन करत असते. ज्यावेळेस ही परिषद घेण्याचा चर्चा सुरू होती, जवळपास 3-4 महिन्या अगोदर वाघे सर, कुंडुलवार सर, मॅडम, आमच्या विदर्भाचे पदाधिकारी, एक चर्चा झाली. मला अनेक प्रश्न निर्माण झाले. हा जो विषय आहे, नाव ऐकलं होतं, पण एवढं मोठं काम आहे का? आणि मला सतत चिंता व्हायची की खरोखरच आपली ही आंतरराष्ट्रीय परिषद प्राप्त होणार नाही, किंवा रिसर्च पेपर येतील की नाही. परंतु आमचे 2 सहकारी असे ते अभ्यासूच आहे. सांगण्यात जे आम्ही जेव्हा मदत मागतो तर न चुकता ते आम्हाला मदत करतातच. आणि बऱ्याचदा लिखाणाचं काम असो किंवा पुस्तकाचं प्रकाशन असो तर आम्ही जवळपास या लोकांना देतो, कारण की तितकी हमी आम्हाला आहे की ती व्यवस्थितपणे ते पार पाडल्या जातात. पण आज जेव्हा मी बघितलं, हा विषय आमच्या विदर्भासाठी तर नवीनच होता. सोलापूर, कोल्हापूर किंवा नांदेड या भागात मी ऐकलं होतं थोडंफार, पण एवढं मी कधी गेलो ना, इतक्या खोलपर्यंत गेलो नाही. आणि आजकाल खोल जाण्याची मानसिकता राहिली नाही, बरोबर आहे. परंतु आज हा जो विषय घेऊन या 2 महाविद्यालयाने, नागपूर शहरात नामवंत असलेल्या या 2 महाविद्यालयाने ती चुरूक दाखवली आणि सामान्य लोकांपर्यंत, विदर्भातल्या प्राध्यापकापर्यंत, विद्यार्थ्यापर्यंत आणि नवीन येणाऱ्या संशोधकापर्यंत हा विषय पोहोचवण्याचं काम या 2 महाविद्यालयाने केलेलं आहे. आणि म्हणून त्यांचं पूर्ण श्रेय या 2 महाविद्यालयातील सचिव, जे ऑर्गनायझर सेक्रेटरी आहे, डॉक्टर वाघे सर, डॉक्टर कुंडुलवार सर, यांना जातात. फक्त विदर्भ राज्यशास्त्र परिषद ही फक्त त्यांच्या पाठीची उभी होती. जे काही निर्णय घ्यायचे असेल ते तुम्हाला घ्यायचे आहे. ती परिषद तुम्हाला यशस्वी करायची आहे, कारण की या परिषदेचा विषय आमच्या सर्वांसाठी नवीन होता. पण त्यांनी ते धाडस दाखवलं आणि त्या धाडसेतून आज जे आम्ही आज दिवसभरची संख्या पाहिली, मी सुद्धा अनेक परिषदाला संमत झालो. पहिलं सत्र झालं, जेवण झालं की सत्र संपलं, अशी परिस्थिती आम्ही अनेक
परिषदामध्ये पाहतो. परंतु मी एक अपवाद म्हणून मी सांगतोय, एक विदर्भ राज्यशास्त्राचा सचिव म्हणून सुद्धा सांगतो की आमच्या विदर्भाचे जेवढे काही 7-8 आजपर्यंत राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय परिषदा झाल्या असेल त्याच्यामध्ये निश्चितच संख्या ही खूप जास्त राहते. आणि ही संख्या का राहते याचं कारण असं आहे की आमच्या इथे जे टीमवर्क आहे त्या टीमवर्कचं फलित ते तुम्हाला आपल्याला दिसतं. प्रत्येकाला जर काम दिलं असेल तर ते काम प्रामाणिकपणाने करणे आणि त्यामुळेच आज एका छोट्याशा वटवृक्षाचा आज मोठ्या स्वरूप निर्माण होत आहे. याचं श्रेय सुद्धा त्या विदर्भ राज्यशास्त्राच्या सर्व प्राध्यापकांना जातं. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयाची तुंडुल सराची असणारी टीम खरोखर दाखवण्याजोगी आहे. वावगे सराची टीम टेक्निकल दृष्ट्या आम्ही आता टेक्निकल दृष्ट्या तरी कमकुवत आहोत, पण आजचे जे पोरं आहेत ते पूर्ण लॅपटॉप घेऊनच बसतात. हिशोब पासून तर इतंभूत तुम्हाला देण्यात येणारी बॅग सुद्धा त्याच्यावर नाव सुद्धा त्याचा नंबर सुद्धा कोणालाही कुठं असा विस्कळीतपणा जाणवलं नसेल. इतकं सुरेख काम या टीमने केलेलं आहे. आणि म्हणून मी राज्यशास्त्र प्राध्यापकाच्या वतीने त्यांचं सुद्धा मनापासून राज्यशास्त्र जवळपास या 3 विद्यापीठात आम्ही कार्य करतो. एक गोंडवाना विद्यापीठ, दुसरा आमचं आणि एक अमरावती विद्यापीठ. आमचा मानस असतो की हे वर्ष आम्ही घेतलं असेल तर पुढचं वर्ष गोंडवान्याने घ्यावं, त्याचं पुढचं वर्ष अमरावती विद्यापीठाने घ्यावं. त्याच्यामुळे काय होतं, एक संघटन निर्माण होतं आपल्या प्राध्यापकामध्ये. एक विचार आपण त्यांना ओळखतो. आपल्याला कोणती काही समस्या झाली असेल तर त्या माणसाशी आपण लवकर कनेक्ट, हाही त्यामधला उद्देश. आपल्या विषयावर जर कुणाशी चर्चा करायची असेल तर आपण पटकन त्याला फोन लावतो, बाबा ते थोडस काय विषय आहे थोडं समजावून. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की एक प्रकारच्या आपल्याला ज्या काही उणिवा भासतात त्या उणिवा दूर होण्याचा प्रयत्न केला जातो. मागची सुद्धा फुफ्फुस मध्ये जी कॉन्फरन्स झाली त्याला सुद्धा जवळपास 350-400 संशोधन पेपर्स आले होते. असं कुठलंही नाहीये. आम्ही शेगावला सुद्धा घेतले असेल, त्या शेगावच्या गायकवाड सरांच्या कॉलेजमध्ये जवळपास 2 खंड आम्हाला काढावे लागले. आता तर इथे कहरच केला, इथे 5 खंड सुरू केले. आता पुढे किती होणार तर नंतरचा भाग. पण असं काम करणं आणि ज्यांनी हे काम केलं, मला तर शंकाच होती. मी तर सुरुवातीला सांगितलं हा विषय आपल्यासाठी नवीन आहे आणि ह्या विषयाला विदर्भातले किती लोक येतील, माझ्याजवळ अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आपल्याजवळ नोंदणी होईल का, आपला खर्च कसा होईल, कसे गेस्ट आपण कुठून आणू या विषयावर. परंतु वावगे सर निष्णात माणसं, जॉईंट डायरेक्टर राहिलेले माणसं आहे, सांगण्याचा विषय नाही. अख्खा महाराष्ट्र त्यांना ओळखतो. दुसरे तुंडुलवार सर सर्व परिचितच आहे, विदर्भात आता सर्व परिचितच आहे, महाराष्ट्रातही सर्व परिचित आहे. पण या लोकांची खरंच मनापासून दाद देऊ इच्छितो. मनापासून वाटतं हे लोक खरोखरच काहीतरी करू शकतात, म्हणजे एक चांगले चालना देतात. आणि म्हणून मी राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषदेच्या सचिव या नात्याने या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आणि इथे उपस्थित असलेले सर्व महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले जे काही प्राध्यापक होते, संशोधक होते, रिसर्च स्कॉलर होते, यांचं सुद्धा विदर्भ राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषदेच्या वतीने मी स्वागत करतो आणि आभार सुद्धा मानतो. पुढची जी आमची मीटिंग आहे
जी विदर्भ राज्यशास्त्र परिषदेची हा कार्यक्रम संपल्यानंतर लगेचच आम्ही 5 मिनिटाचा आमचे विषय आहे, तर त्या सर्व कार्यकारिणींनी आणि जे काही मेंबर्स आहेत त्यांनी थोडं उपस्थित राहावं एवढं बोलतो आणि इथेच Thank you, sir. Now I take it as an honor to invite the faculty member Kamble sir from Nagpur University to present his opinion on this conference. सर्वांना नमस्कार. इथे आज दिवसभर चाललेल्या या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्तानं आयोजकांनी या ठिकाणी मला मनोगत व्यक्त करण्याची जी संधी प्राप्त करून दिली त्याबद्दल मी सर्वप्रथम आयोजकाचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानतो. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेकडे पाहताना किंवा मनोगत व्यक्त करत असताना दोनच गोष्टी महत्वाच्या म्हणून त्या ठिकाणी बोलल्या जातात. जेवणाची व्यवस्था कशी होती आणि आलेल्या पाहुण्यांचं राहणीमानाची व्यवस्था कशी होती, हे दोनच मुद्दे चर्चेला प्रामुख्याने घेतले जातात. आणि ज्यांना मनोगत व्यक्त करायचं असतं त्यावरच भर देऊन चांगल्या पद्धतीनं जेवण अगदी उत्तम होतं, पाहुण्यांची व्यवस्था अगदी उत्तम होती. असं जर असेल तर कॉन्फरन्स ही अतिशय यशस्वी झाली. अशा पद्धतीचं मनोगत व्यक्त चांगल्या पद्धतीने करून कॉन्फरन्सची सांगता केली जाते. मित्र, परंतु माझं मत या ठिकाणी थोडस वेगळ्या प्रकारचं आहे. मी तत्वज्ञानाचा विद्यार्थी या नात्यानं आपल्या समोर उभा आहे. माझे आदरणीय गुरुवर्य नागराव कुंभार सर भाग्य मानतो की आजच्या या कॉन्फरन्सचे उद्घाटक म्हणून सर या ठिकाणी लाभले. आज मी खऱ्या अर्थाने मनोगत व्यक्त करण्यासाठी जो उभा आहे याचं सर्व श्रेय माझे गुरु नागराव कुंभार सरांना जातं. कारण या ठिकाणी उभा राहण्याचं जी काही पूर्ण ताकद आहे, सर्व बळ जे आहे ते महाविद्यालयीन शिक्षणापासून इथपर्यंत पोहोचण्यापर्यंत हे सर्व बळ मला कुंभार सरांनी दिलं. म्हणून खऱ्या अर्थाने हे मनोगत व्यक्त करण्याचं सुद्धा श्रेय माझं सर्व मी सरांनाच अर्पण करतो. आता मनोगत कॉन्फरन्सच्या संदर्भात जर म्हटलं, आता बसवेश्वर बऱ्याच जणांनी या ठिकाणी सांगितलं की बसवेश्वर आम्हाला माहीतच नव्हते, बसवेश्वरांचं आम्हाला नाव पण माहित नव्हतं. मग विचार कुठे? विचार तर फार दूरची गोष्ट आहे. पण मित्र हो, महात्मा बसवेश्वर खऱ्या अर्थाने चारबाग असेल, बुद्ध असेल, यांच्या नंतर खऱ्या अर्थाने त्यांच्या विचाराची परंपरा पुढे चालवण्याचं जर महत्वाचं काम कोणी केलं असेल तर ते बसवेश्वरांनी केलेलं आहे. आणि आधुनिक कालखंडामध्ये हा बसवेश्वरांचा विचार संविधानाच्या माध्यमातून तुमच्या आमच्या समोर तुम्हाला आम्हाला जगण्याचं जे स्वातंत्र्य असेल, हक्क असेल, अधिकार असेल, लोकशाही असेल, याची प्रेरणी खऱ्या अर्थाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली. आजचा पूर्ण दिवसभर चाललेला ज्ञानाच्या संदर्भातला जो काही कार्यक्रम आहे यामध्ये खऱ्या अर्थाने मला असं वाटतं की बसवेश्वरांचा विचार केवळ आजच्या कॉन्फरन्स पुरता मर्यादित राहणार नाही. बसवेश्वरांनी सांगितलेला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, परोपकार, स्वावलंबन या सर्वांचा या संदर्भातला विचार बसवेश्वरांनी केवळ मध्ययुगीन कालखंडामध्ये दिला असं नव्हे, तर आजच्या काळामध्ये आजची बाहेरची परिस्थिती पाहता राज्यशास्त्र या विषयाच्या अनुषंगाने जर आपण विचार केला, करप्शनचा विचार असेल, या सर्वांच्या बाबतीमध्ये बसवेश्वरांनी मध्ययुगीन कालखंडामध्ये जो विचार दिला तो खऱ्या अर्थाने आजच्या काळामध्ये या विचाराच्या खऱ्या अर्थाने आज गरज आहे. कारण बसवेश्वरांनी जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मानलं आणि ते मान्य न करता आल्यामुळे बाबासाहेबांनी मंदिर पदाचा त्यागच केला. बसवेश्वरांना अभिप्रेत हेच होतं, बसवेश्वर तुम्हा आमचा विचार, स्त्रियांचा विचार, समाजातल्या तळागाळातल्या माणसाचा विचार पुढे घेऊन चालण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत होते. बसवेश्वरांना तिथं संपवण्याचा प्रयत्न झाला. वेलकुद्रे सर या ठिकाणी उपस्थित होते, एका चेअरपर्सन होते. प्रोजेक्टच्या निमित्तानं यवतमाळ सरांशी भेट घेण्यासाठी मी गेलो असता आमचं एका विषयावरती बोलणं झालं की खऱ्या अर्थाने जसं गांधीला संपवलं, चारबागाला जसं संपवलं,
तसं खरंच बसवेश्वरांचा मृत्यू नैसर्गिक होता का? बसवेश्वरांना पण असं चांगलं काम केलं म्हणून सॉक्रेटिस सारखं त्यांना पण मारून टाकण्यात आलं? एक मिनिट सर, बरोबर एकच मिनिट घेतोय. आपली अडचण असेल तर काही मला सांग. एकच मिनिट घेतोय सर, जास्त नाही. एकच मिनिट फक्त. एकच मिनिट घेतोय. मी काही वेगळं बोलत नाहीये. कुणावर टीका टिप्पणी करत नाहीये. सर एकच मिनिट घेतोय या ठिकाणी. आता कशाला बोलतायत मध्ये? काय करायचं बोलायची? तुम्ही कशाला बोलताय? तुमच्या समोर बोलतोय ना मी मग. एवढं बोलण्याची गरज नाही सर. एक मिनिट घेतो मी. समारोप याच्यामध्ये एवढं सांगतो की बसवेश्वरांचा विचार खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं सर्वजण या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने घेऊन जातील, या विचाराच्या प्रमाण वाढण्याचा प्रयत्न करतील आणि सर्व लोकांच्या विचारामध्ये परिवर्तन होईल ही आशा व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. Thank you, sir. Now I would like to invite Vinod Gaikwad, sir, Amravati University, to express his opinion on this conference. मी वरे मनोगत माझं 2 मिनिटात खरंच आदरणीय व्यासपीठ, विचारपीठ, मातृतुल्य डॉक्टर देशमुख मॅडम, उपस्थित सर्व सहकारी, आयोजक डॉक्टर कुंभेकर सर, डॉक्टर पावगे सर यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. इथं मी पुनश्च नमूद करतो की परिषद अशी झाली. माझ्या 24 वर्षाच्या सेवेमध्ये मी वर सांगितलं सर की परिषद अशी आहे की जे ग्रुप असतात परिषदेचे व्हॉट्सअप केलेले, त्या ग्रुपवर फक्त पत्रिका येते, सूचना येते, तुमची निवास व्यवस्था इथे अमुक इथे आहे. पण पहिल्यांदा असं घडलं की त्या ग्रुपवर साहित्य उपलब्ध झालं आणि सांगितलं गेलं आयोजकाकडून की बाबा हे साहित्य आहे, त्याचा अभ्यास करावा लागेल, त्याचं संशोधन करावं लागेल आणि पेपर लिहावं. अशा प्रकारच्या ज्या कॉन्फरन्सेस होतात त्या खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक. या कॉलेजचा पूर्ण स्टाफ, आयोजन समितीमधले सर्व सहकारी, आता नाव घेणं वेळेमुळे सरांनी मला पहिलेच सांगितलं की शक्य नाही, पण खऱ्या अर्थाने ही परिषद यशस्वी झाली. जवळजवळ 6:15 वाजले आहे. यामागची भूमिका एक विचार जवळजवळ 950 वर्षानंतरही त्या विचारांची प्रासंगिकता, लोकशाही मूल्यांची विस्कटलेली घडी ती मांडण्यासाठी तरी तत्कालीन परिस्थितीमध्ये वैचारिक क्रांती करणाऱ्या एका महात्म्यांचे विचार समाजापुढे मांडणे, मला असं वाटतं त्याची रिव्हिजन असेल, त्याची एक आवश्यकता आहे, गरज आहे. ते आयोजकांनी हेरलं आणि तो विषय निवडला. या प्रसंगी पुनश्च मी आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो, त्यांचं अभिनंदनही करतो आणि थांबतो. Thank you, sir. Now I would like to invite Rajendra Mukundwar, sir, Modernity University, to express his opinion on this conference. राज्यशास्त्र प्राध्यापक परिषद द्वारा आयोजित श्री विंजनी महाविद्यालय नागपुर तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्स सोशल सायन्स कॉलेज नागपूर अंतर्गत आंतरविद्याशाखीय परिषदेचं आयोजन या ठिकाणी आज करण्यात आलं. हा विषय बाकीच्या सरांनी म्हटल्याप्रमाणे जसा हा विषय माझ्यासाठी पण नवखा होता,
मी संदीप तोंडुलवार सरांशी नेहमी बोलत होतो की महात्मा बसवेश्वर हा व्यक्ती ऐकलेला पण नाही आणि त्यांचे विचार तर दूरच, परंतु गायकवाड सरांनी म्हटल्याप्रमाणे या विषयाशी संबंधित माहिती ग्रुपवर टाकून आमच्यासारख्या प्राध्यापकांनाच नाही तर संशोधक विद्यार्थ्यांना सुद्धा अतिशय मोलाची अशी माहिती आणि त्यांचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचवून देण्याचं जे काम या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून करण्यात आलं आणि या कॉन्फरन्सचं खरं यशस्वी रित्या जे आयोजन करण्यात आलं, ही कॉन्फरन्स खऱ्या अर्थानं यशस्वी आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. कारण ज्या माणसांबद्दल काही माहिती नव्हती, नवखे लोक होते, अशा नवख्या लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्याचं काम या कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आपण सर्व जणांनी करून दिलं. त्याबद्दल मी सर्व आयोजकांचं, आमचे मित्र डॉक्टर संदीप तोंडुलवार सर, डॉक्टर बावगे सर, रीताताई दांडेकर आणि आमच्या मातृतुल्य आमच्या मार्गदर्शक अलकाताई देशमुख आणि व्यासपीठावर सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी मी आभार मानतो, धन्यवाद देतो. आणि ही कॉन्फरन्स खऱ्या अर्थानं यशस्वीरित्या पार पडली असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो. धन्यवाद. Thank you, sir. I would now like to invite the chairperson for today, Honorable Dr. Manohar Patil, to address the gathering with his words of wisdom. सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व प्राध्यापक, आज महात्मा बसवेश्वर, लोकशाही आणि आधुनिकता ही संकल्पना घालून एक अतिशय वेगळ्या विषयावर ही आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित करते. या परिषदेला मला हजर राहण्याचं भाग्य मला मिळालं. त्याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. कारण या ठिकाणी आमच्या मार्गदर्शक गुरु आदरणीय अलकाताई देशमुख, त्याचप्रमाणे तोंडुलवार सर, बावगे सर आणि या ठिकाणी विदर्भातील सर्व राज्यशास्त्रातील प्राध्यापक बंधू भगिनींना भेटण्याचा योग मला आला. कारण मी एका कॉन्फरन्सच्या निमित्ताने 2 दिवसापासून कोराडी येथे करिअर कट्टासाठी आलेलो होतो आणि या माध्यमाचे प्राचार्य सुद्धा 2 दिवसापासून आमच्या सोबतच त्या ठिकाणी होते. तर ज्यावेळी ही कॉन्फरन्स जाहीर झाली त्यावेळी माझ्याबरोबर आले महाराष्ट्र राज्य शास्त्र परिषदेचे सचिव संभाजी पाटलांनी सांगितलं की अशा विषयावर कॉन्फरन्स घेत आहे आणि महात्मा बसवेश्वर यांच्यावर पेपर लिहायचा. तर ते मटेरियल आपण सार्वजनिक त्यामध्ये मटेरियल गोळा करण्यापासून सगळी सुरुवात त्यांनी केली. त्याला त्याच्यासाठी जा, परंतु माझ्याही भाग्यात होतं म्हणून मी या ठिकाणी आलो आणि मला या ठिकाणी तो सन्मान आपण सगळ्यांनी केला, विदर्भवासियांनी. त्याबद्दल मी आपल्या सगळ्यांच्या ऋणात राहू इच्छितो आणि या ठिकाणी थांबतो. Thank you so much, sir. Moving ahead, I would like to invite Sandeep Tundurwar, sir, Professor and Head Department of Political Science, Shri Vildani City College, Nagpur, to present a formal vote of thanks. धन्यवाद मैडम. थोड़ा सा सब्र कर, थोड़ा इंतजार कर. वक्त बदल रहा है, हो भी रहा है, फिर भी थोड़ा सा बैठ, क्योंकि आखिरी पड़ाव में हम लोग है और कुछ तो सुनना पड़ेगा. यूं ही नहीं हमने बात छेड़ी थी, हमारा मकसद था तस्वीर बदले, दुनिया बदले. जब हमने इस विषय पर चर्चा की, बरूरे सर ने यहाँ पर बात भी रखी, लगातार 1 साल से इस पर चर्चा भी हो रही.
और जत्ती सर के साथ में जितना भी संपर्क हुआ, हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया था कि ये अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी बेंगलोर में कुछ वजह से, कुछ टेक्निकल मुद्दों की वजह से नहीं हो पाई, और फिर हमने उसको उठा लिया। हमने अभी तक वसंतराव नाइक कॉलेज के साथ में ये हमारी चौथी राष्ट्रीय और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी है। हमारा एक बिंदु भी हमने समझने चाहिए, एक रखना भी चाहिए हम लोगों ने। 2009 में राजनीति शास्त्र विभाग ने कश्मीर पर सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन परिषद का आयोजन किया था। 2012 में यशवंतराव चौहान जी की जीवनी पर यही पर परिषद हुई थी। इसी आज के दिन 31 मार्च को महात्मा गांधी और मानवीय हक पर 31 मार्च को यही सभागृह में हमने एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था। हमारे मित्र त्रिपाठी इस वक्त भी थे और आज भी है यहाँ मौजूद। मुझे ज्यादा हर्ष हो रहा है, ओडिशा से आए थे। और आज का दिन 31 मार्च 2024 का है। शायद एक सूत्र भी है, गांधी से बसवेश्वर। गांधी पूरा अपने स्वतंत्र आंदोलन के बारे में कह चुके हैं कि मेरा पूरा आंदोलन बसवेश्वर के विचारों पर आधारित है और मैं भारत की पूरी तस्वीर बसवेश्वर के विचारों पर ही तैयार करना चाहता हूँ। ये जो बातें है या हमारे बिंदु है, इस बिंदु को हमने आगे लेने की कोशिश की है। ये नहीं मैं कहूंगा कि ये पूरा एक वर्तुल पूरा हो चुका है और आगे में हमारे लिए कुछ बचा हुआ नहीं। एक एक कड़ियों को हम जोड़कर चलते जाने वाले हैं। सिर्फ 3 बातों का यहाँ सर जिक्र करना चाहता हूँ दिन भर में चले हुए पूरे अपने संगोष्ठी के चर्चा सत्रों में, कि बसवेश्वर ने जो बात रखी वो सच्चाई थी और अच्छाई थी। और भारतवर्ष में नागार्जुन से लेकर कलबुर्गी तक जिन्होंने भी सच्चाई और अच्छाई की बात की, उनका हश्र शहादत में हो गया, खून में हो गया, हत्या में हो गया। और इसीलिए भारत में जो भी बात सच्चाई की और अच्छाई की करता है तो उसने अपने तकदीर पर ये समझ लेना चाहिए कि इसी से भी हमें गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात हम लोगों को बसवेश्वर जी ने पढ़ाई और ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम जाहिरातों में देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि डर के आगे जीत है, लेकिन ये निर्भयता, डर को पीछे छोड़ना, ये 12वीं शताब्दी की देन हमें बसवेश्वर जी के यहाँ से आ जाती है। और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण और इसमें जोड़ना चाहिए हम लोगों ने कि केवल लोकतांत्रिक भावनाएं नहीं है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रचयिता भी महात्मा बसवेश्वर है और एक समता दृष्टि समाज व्यवस्था का निर्माण कर, जो खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने इसमें लिखते बहिष्कृत भारत में कि जो भी भारत के संविधान का प्रारूप जब बनना ही शुरू नहीं हुआ, वो भी कहते कि बसवेश्वर का तत्वज्ञान अगर हमारे जीवन में आ जाए तो भारत की तस्वीर बदल सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमने जो भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिस बिंदु पर हमने चर्चा की है, संदर्भ बिंदु पे चर्चा हमारी हुई है, उसके पीछे का पूरी की पूरी जो बात है इस तरह से हमारे सामने आ जाती है। वीवी कोलते महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारवंत विष्णु भिकाजी कोलते। एक जमाना था कि कुलगुरुओं का नाम लेकर हम अपने आप को गरिमा महसूस करते थे। आजकल हम हमारे कुलगुरुओं का नाम भी भूल चुके हैं। विष्णु भिकाजी कोलते ने 1947 के दशक में वाराणसी के हिंदू विश्वविद्यालय में जो 5 भाषण दिए, उसमें के पहले भाषण में बसवेश्वर जी का उल्लेख आता है और जिस तरीके से उन्होंने उल्लेख किया है वो समझने लायक है, इसलिए मैं उसका वर्णन करता हूँ। वो कहते हैं कि महात्मा बसवेश्वर एक मशाल की तरह रहे, जिन्होंने विषमता, वर्णिकता, लिंग भेद के तमस को मिटाकर लोगों के जीवन में रोशनी भर दी। जैसे 2 जलने वाली लकड़ियां कभी मशाल नहीं बन सकती या आपस में लड़कर वो बुझ जाती है, इस तरह बसवेश्वर का तत्वज्ञान नहीं रहा। बसवेश्वर की जो मशाल थी वो उस हाथों में थी जो ताकतवर या मजबूत हाथ था, और वे सामने कहते हैं जब किसी मजबूत हाथ में अगर मशाल आ जाती है तो गांडीव से निकला हुआ बाण उसको बाण को भी जलाकर भस्म कर देता है। और इसीलिए आपका हाथ कैसा है और पकड़ी हुई मशाल भी किस तरह की है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। विश्व को मांगल्य देने वाली सनई के रूप में, तारे के रूप में इसकी जो आवाज गूंजती है, वो आवाज को उन्होंने वीवी कोलते ने आज से कम 40 साल पहले, 80 साल पहले कोट किया है। ये जब बात देखते हैं तब हमें पता चलता है कि इस विषय के संदर्भ में
जो भी बात डॉक्टर बावगे सर ने सोची है और उसके संदर्भ में जो भी बात की है, उस बारे में हमने इस विषय को सामने लाकर यहाँ तक पहुंचने की कोशिश की। सभी ने एक बात को सराहा कि इसके संदर्भ में लिटरेचर नहीं था। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जितना भी आपको लिटरेचर मिला है तो लिटरेचर पूरा का पूरा राजनीति शास्त्र विभाग के हमारे बच्चों ने स्कैनिंग करके आप तक पहुंचा है 2 महीने। तो हमेशा ऐसा होता है कि काम करने वाले अलग होते हैं और सामने वाले चेहरों के बारे में हमेशा अच्छाई कही जाती है या उसको धन्यवाद दिया जाता है। लेकिन लगातार राजनीति शास्त्र के बच्चों ने 2 महीने से लगातार ये जो पूरा काम किया और उस काम के पीछे हमारे भास्कर सर जिस तरीके से लगे और जिस तरीके से उन्होंने करवा के दिया, उसकी फलश्रुति है कि आज का जो भी कुछ अच्छा हुआ है वो उनका है, जो कुछ भी उसमें न्यून है वो मेरा है। ऐसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये हमारी जो 3 ही संस्था है, राजनीति शास्त्र राज्य शास्त्र परिषद विदर्भ प्रांत, नागपुर शिक्षण मंडल के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष मोहित शाह, राजीव देवजी सचिव, पदाधिकारी पूरे, दोनों संस्थाओं के प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर सुजीत मेहत्रे सर, सन्माननीय डॉक्टर मनोहर कुमार सर, इन सभी के पाठिंबा से बोलो या आशीर्वाद से बोलो या सहकार्य से बोलो, उनकी वजह से ये अंतरराष्ट्रीय परिषदों का यहाँ तक आयोजन हुआ है और इसीलिए हम उन्हें धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं उनका कृतज्ञ और उनके ऋण में मैं रहना चाहता हूँ। हमारे पूरे सत्र में 6 सत्र चले, कम से कम 40 वक्ताओं ने अपनी बात रखी और सभी वक्ताओं को सभी ने अच्छी तरीके से सुना। कम से कम 12 जो रिसर्च पेपर यहाँ पर पढ़े गए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, इन सभी के बारे में यहाँ पर मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। संशोधन पेपर जितने भी रिसर्च पेपर आए, मैं देख रहा था 2 महीने से हमारे भास्कर सर पेपर आता है, उसको उस पर संस्कार करते हैं, उसको देखते हैं या कुछ गलतियां होती तो उनको भेज देते हैं और बाद में उसको लगातार काम करते करते 5 इशू जो निकले हुए वो पूरा का पूरा श्रेय उनके तरफ जाता है और इसके लिए धन्यवाद करता हूं। मुझे पता है एक सीएलपी रहकर काम करना इतना आसान नहीं होता है और इसीलिए हमारा भी ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने जिस तरह से काम किया उनकी सराहना होनी चाहिए। हमारी पूरी सिस्टम संभालने वाले सभी संचालक हमारी वैष्णवी गावंडे मैडम तो खूबसूरती से अपना यहाँ पर प्रस्तुति करते हैं हमेशा। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर पूरा यहाँ का जो व्यवस्थापन है जो हमारे साथ देखते हैं और जो भी हमारे सामने चुनौतियां आती है उसको यानी कम करने की या उसको उसके ऊपर पर्याय देने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर सोमनाथ बोरुरे सर, कोमल ढगे, आरुषी वलगावकर, प्रोफेसर विजय पंद्रे सर, डॉक्टर अश्विनी ठाकरे, प्राध्यापक सूरज गोवर्धन, प्राध्यापक प्रज्ञा पाध्ये, प्राध्यापक विद्या बंसुले, इन सभी के प्रति मैं यहाँ पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। नोनी समिति हम तो एसी में बैठे थे और लगातार बेचारे वो 4 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन कमेटी में बैठने वाले हमारे डॉक्टर भूपेंद्र भरत, डॉक्टर राजू लिप्टे, प्राध्यापक रानी हिरटकर, प्राध्यापक विद्या सोमनाथे, डॉक्टर किशोर नेता, प्राध्यापक प्रियंका गावड़े, धनंजय कुशेट्टीवार, इनके प्रति मैं यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारी अतिथि सेवा समिति में जिन्होंने भी कल से 2 दिन से लगातार हमारे जो भी मेहमान आए उनके प्रति उन्होंने अपना दायित्व निभाया, डॉक्टर रायन महाजन, प्राध्यापक अतुल बहादुर और मित्र भी और शीतल सांबरे, इन सभी के भी प्रति मैं यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। परिषद के शिल्पकार जो हमारे रहे थे उसमें तो राहुल बावगे जी सर है, जिनके मार्गदर्शन में और जिनके पूरी जो नियोजनबद्धता है उनके माध्यम से हमने यहाँ तक आने की कोशिश की है। जर्नल के लिए हमें आधार का जो सहयोग मिला और कम वक्त में उन्हें छपकर आप तक पहुंचाया, उनके भी प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर रीता दांडेकर मैडम जो सहसचिव है राज्य शास्त्र प्राध्यापक परिषद, लगातार सभी से संपर्क करते रहे, लेटर्स लिखते रहे, ईमेल का जवाब देना लाना सब कुछ करना। उसके पश्चात ये जो परिषद है जगदीश साहब, कलबुर्गी मैडम, मनीष सर, उनको जो हमारे इस परिषद में वो जो सम्मिलित हुए वो उनका पूरा का पूरा श्रेय है। मैं उनको भी डॉक्टर रीता दांडेकर मैडम को यहाँ पर श्रेय देना चाहता हूँ, उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। परिषद के आयोजन में निरंतर हमें सहयोग देने वाले हमारे जो प्रोफेसर राजेश कनीरे सर और विजय पंद्रे सर, इन दोनों के प्रति पुनः एक बार कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। मैं इनके ऋण में रहना चाहता हूँ।
लगातार बिना थके हमारे जो बच्चों ने काम किया है उनमें भी नाम लेना चाहिए। हमारी साक्षी मोहरी, पूजा घुंगे, प्रतीक्षा राउत, साक्षिता नन्नावरे, पूजा रणदिवे, पूनम पटले, प्रदीप खोब्रागडे, पराग खोब्रागडे, हर्षद पाटिल, श्रीकांत सराटे, देवेश सरोदे, जानवी भागड़कर, इन सभी के प्रति भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे आभार कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आयत ट्रेनिंग सेंटर के डॉक्टर लाटे सर जिन्होंने वहाँ पर व्यवस्था करवा दी और आमदार निवास की व्यवस्था उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक बांधकाम विभाग के परिषद के लोग, और यहाँ पर सुबह मुद्रण कार्य जो हमें पत्रिका से लेकर सब कुछ यहाँ पर हमें प्राप्त करके दिया, वो आकाश आंबेडकर, प्रवीण वैद्य, हमारे महाविद्यालय के मंगेश, दीपक है, हमारा राहुल है, इस सभी ने अपनी जान यहाँ पर देकर यानी छोड़कर, जान तो दी नहीं, सारा शहीद नहीं हुए, लेकिन सही मायने में कल रात को जब हमने देखा बारिश आ रही थी, पूरा पंडाल भीगा हुआ पड़ा है, पूरा जो हमने सिक्किम लगाया था पूरा का पूरा थोड़ा सा हो गया था, और उसी वक्त यानी रात 9, साढ़े 9, 10 बजे लोगों ने यहाँ से न जाते हुए पूरा का पूरा सिस्टम और एक बार खड़ा किया और रात को 11 बजे हो गए, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके भी प्रतिमा हम जो सर ने बात की या सभी लोगों ने जो बात करके आखिरी में एक 2-4 पंक्तियों के संदर्भ में बात रखकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ कि हमें प्रेस रिपोर्टर ने भी हम लोगों को बहुत सारा कवरेज दिया। हमारी कल्याणी खोबरागढ़े बारसागढ़ी जहाँ पर काम करती है वहां से वो छपवा कर लाती है, हमें भेजती है, ये पूरा रिपोर्टिंग उसने 2 दिन से लगातार किया। आज भी उसने वो जो रिपोर्टिंग है उसने की है, और इसके लिए उनके जो प्रहार के न्यूज़पेपर के संपादक है मधुकर रेवती शेंडे सर और कल्याणी बारसागढ़ी प्रति मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। बसवेश्वर की जो 4 लाइनें शायद इसकी फलश्रुति हो या इसका जो मंथन हो या इसमें हम अगर सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद यहाँ से लेके जाएंगे। वो कहते हैं कि वेदावर तलवार चालवी, शास्त्राला बेडी घाली, तर्काच्या पाठीवर चाबूक पडली, आगमाचे नाक कापली, महामणी कुडल संगम देवा, सांबार चढण्याचा पुक्रमी, ही सिस्टीम उभं करणारे आणि ही सगळ्या पंक्ती आम्हाला राजेकर सोलापुरे सरांनी आपल्या पुस्तकातून उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत, ते इथे बसलेलेच आहेत आणि त्यांचा असणारा याच्यावर असणारं काम फार मोठं आहे। पण बसवेश्वरांनी तिची मांडणी केलेली आहे ती 21व्या शतकात थोडीशी जरी आम्हाला स्वीकारता आली तर मला वाटतं की शांती पाठामध्ये यजुर्वेदात उल्लेख करण्यात आलेला आहे, तो यजुर्वेदातला असणारा उल्लेख आपल्याला पुन्हा एकदा काहीतरी सांगताय, काही समजण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे। तो शांती पाठ असं सांगतो अरण्यामध्ये गावामध्ये जळीस तरी सगळ्या ठिकाणी शांती भरू दे। यजुर्वेद असं आवाहन करत आहे की सगळ्या समष्टीमध्ये एक प्रकारची अशांतता निर्माण झालेली आहे, शांती भरण्याचं आवाहन करत आहे आणि बसवेश्वर नेमक्या या शांतीचा विचार देत आहे। हा शांतीच्या महामानवाला अर्पित असणारी आपली परिषद आज तुमच्या असणाऱ्या आगमनाने तुमच्या असणाऱ्या सहकार्यातनं ती पूर्णपणे यशस्वी झालेली असं मला वाटतं। झाली नसेल त्यातलं न्यूनत्व आमचं आहे, पण आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक या ठिकाणांमध्ये कृतज्ञता व्यक्त करतो, त्याप्रती ऋण व्यक्त करतो आणि भविष्यातील तुमचा लोभ स्नेह या ठिकाणांमध्ये कायम राहावा। आमचे प्रधान सर मध्य प्रदेश मधून आले, ख्यातिमय सर ओडिशा मधून आले, असाच असणारा स्नेह आणि लोभ आपका आगे भी हम लोगों को मिलता रहे, इस शब्द सुमन के साथ में मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। Thank you so much, everyone. Taking the session to its end, I would request everyone to rise up on their places for the national anthem. Everyone, please wait for the national anthem before. एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे, शुरू कर।
Thank you everyone. Ricardo.